So we'll start with registration in this class, second day of DSC. Okay, in the first day of DSC morning session we completed 4 topics, post session we completed up to night 4 sessions, 4 topics. Today morning session we will cover around 4 or 5. Before probably 5 o'clock we will try to finish up all the rest of the chapters. Now let's start with registration. Under registration we have 3 chapters, section 3 we will be dealing between 22 to 30 sections, 22, 23, 24, all the 3 are related to the parties eligible or required for registration. 25, 26, procedure for registration, deemed registration. Okay, 25, 26, and special provisions also we have. 25 registration procedure, 26 deemed registration, 27 CTP and NRTP registration, 28 amendment. Okay, here 27 special provision, 28 amendment, cancellation, revocation of cancellation. Person liable for registration, and compulsory registration, and this one being not required to registration, not required. 25 registration procedure. Usually you apply for registration to the state where you are operating or union territory where you are operating. If you are operating in multiple states, you have to register in all the multiple states. Section 26 is also about deemed registration. If your registration gets accepted, approved in SGST, automatically your registration is approved in CGST automatically. That's called deemed registration. You no need to apply for the central GST. Once your registration is confirmed in SGST, CGST approval also over. They rejected and here also rejected. Special provision for registration of CTP and NRTP, casual taxable person, non-resident taxable person. After the registration, you are supposed to do some corrections. I want to make slight corrections, sir. Location, phone number changing, email address changing, or some additional services I supposed to provide from this year onwards. Earlier I didn't, and that will be called as amendment. And after sometimes you want to close your business. Can I close the registration? Yes. This is what about the cancellation of registration. Even after cancellation you want to restart. Can I revoke the cancellation? Of course, the procedure will be given in section 30. These are the 9 items are going to be studied here. Now, section 22, liability for registration. Liability for registration, threshold based registration, threshold based on the number. If your transaction aggregate turnover exceeds 20 lakhs, you have to register in most of the cases. Some cases it may be 10 lakhs, some cases it may be 40 lakhs. C, if your aggregate turnover exceeds 10 lakhs, registration is must. Okay. For what? MMNT states. Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura. Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura, registration is must if their aggregate turnover crosses 10 lakhs. Second one being, aggregate turnover is exceeding 20 lakhs, then registration is must. To whom? ASM and PT.
Arunachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand, Meghalaya, Puducherry and Telangana, Pondicherry and Telangana. In these 6 states, if your aggregate turnover crosses 20 lakhs, then registration is must. Third set, if your aggregate turnover where you are providing only services, then crossing 20 lakhs you are supposed to register, or services and goods also, then crossing 20 lakhs requires registration. In case if you are supplying the goods alone, then the limit is increased to 40 lakhs. Is that clear? If you are provider of services or if you are provider of services and goods both, then registration is must once your aggregate turnover exceeds 20 lakhs. If you are being the provider of only goods, your registration is required only when the aggregate turnover crosses 40 lakhs. Is that clear? Now, in this case, JA and other states, are simply others. Special category states. First you have to understand special category states. What are the states that are named as special category states? We have been given around 11 states being special category states. They are being MMNT, ASM and JA. Manipur, Mizoram, Nagaland and Tripura are called as MMNT states. SM, Arunachal Pradesh, Sikkim, Uttarakhand, Meghalaya also special category states. JA, Jammu and Kashmir and Himachal Pradesh and Assam also be considered as special category states, where these 4 states the limit is very lesser, 10 lakhs only. And in these 4 cases the limit is 20 lakhs. JA and other states, okay, where the limit is, if you are being the provider of services or services and goods, then up to 20 lakhs not required, beyond 20 lakhs you have to register. But if you are being the supplier of goods, then up to 40 lakhs not required to register. Is that clear? That's how you can understand. Aggregate turnover. Clear? Now, in this case, this star mark, even though goods you supply, then registration is required only if it crosses 40 lakhs. See, now if you are rendering supply from Manipur and Tamil Nadu, what happens, sir? Manipur limit is 10 lakhs, Tamil Nadu limit is 20 lakhs or 40 lakhs as the case may be. But if you are operating from 2 different states where the lower aggregate turnover is applicable and your registration is must, your limit being only 10 lakhs. If you are operating in 2 states, in one state the limit is 10 lakhs, in another state is higher than that. Still, for the whole for your business, your limit is restricted to the lower number, 10 lakhs only. Is that clear? And in this case, 40 lakhs is applicable for the supply of goods, but the goods should not be what? Goods should not be some special goods, right? Like ice cream, pan masala, tobacco. In these cases, it is not eligible. Persons supplying only this one, exceptions to the higher threshold, 40 lakhs. Okay. So, if he is being the supplier of ice cream, pan masala, tobacco, he is not eligible. Though he is not required to register, but he can go for voluntary registration. Okay, or compulsory registration under section 24. In case of compulsory registration, you have to do compulsorily. Section 22 requires a registration based on the threshold limit. Crossing the aggregate turnover, you have to register. Section 24, registration is mandatory, whether you do any small business or big business, doesn't matter. Even threshold limit will not be considered. If you are falling under the section 24 category, you have to register mandatorily, and 23 not required to register. Is that clear? Okay. Now, if you are opting voluntary registration, though you no need to register, but if you go for voluntary registration under section 23, you can go. Now remember, if I am being the supplier where my income is only interest and discount from my loan and deposit, okay, then that will not be considered as supply of services. So my supply involves goods as well as supplying interest and discount only.
that interest and discount will not be considered. I can be considered as good supplier. I am able to enjoy the higher tax threshold limit 40 lakhs. Clear? So number one, threshold based registration. To whom it is not acceptable or applicable also we completed. Other cases where mandatorily we have to register. Number one, if you are being the existing registered person under any other act before GST, okay, before GST, then automatically you get registered under new GST regime also. Anyhow, this is not applicable currently because GST was already introduced years ago. So definitely all will be a registered person. And if you are transferring your business, then transferor should surrender and transferee should apply fresh registration. Okay. A transfers his entire business to B and A being the registered person. So his registration may be cancelled and B should apply for the registration under section 22. Is that okay? Where business is transferred, not the goods or services. Entire business is transferred. If you are amalgamating your company or demergering with the new company is formed. And the date of incorporation certificate, if you are receiving from the ROC, then on the date you have to register ROC, Register of Companies. So in case of business transfer, in case of amalgamation demerger, you have to register. Is that clear? Hope you will be now able to understand this one. And we will go for the section 24. Who are falling under compulsory registration? Person mandatorily required to register. The person who is incurring or doing interstate supply. So A does the business from Tamil Nadu to Karnataka, okay. Supply is done by from Tamil Nadu to Karnataka. In case, but here we have the exceptions. What are the exceptions we have in this case? If Tamil Nadu to Karnataka supply being only taxable supply and then the value of this being 20 lakhs or 10 lakhs as the case may be. MMMT then it is 10 lakhs, otherwise it is 20 lakhs. Okay, it is not being the goods. It is not being the goods. Goods will always be taxable. In case of services, if you are rendering service from one state to the other state and the value is less than or equal to 20 lakhs, not required to register. And in case of notified handicraft goods, all goods, it will not be all goods, only notified handicraft goods, where the value is less than or equal to 20 lakhs, also be not required to register. Okay, but he needs to have the PAN and while transferring goods from one state to another state, routed through e-way bill only. Hope you will be now able to understand interstate supplier. If I am being the interstate supplier supplying only goods, then automatically it is taxable. It is always taxable. If I am supplying the services, then I may be exempted to register up to 20 lakhs or 10 lakhs as the case may be. For MMNT case, 10 lakhs, in other cases it is 20 lakhs. And second being casual taxable person. Okay. CTP. Casual taxable person required to register always, provided if he is doing business on in handicraft goods, not required up to 20 lakhs or 10 lakhs as the case may be. Casual taxable person. Who are called a casual taxable person? The person is supposed to do the business for a short period, probably 40 days or 50 days. The maximum duration for them is only 90 days, thereafter they have to close the business and go off. So I want to establish a business to operate for a temporary period, thereafter I am going to surrender. Then they can be called as casual taxable persons. Casual taxable person mandatorily register. And person liable to pay the tax under reverse charge, RCM basis. Person liable to pay under RCM, reverse charge, they have to compulsory register. And exception, if supplier of metal scrap, then he is not required to register. NRTP should always be always compulsorily registered. So who are they? Interstate supply, casual taxable person, and RCM basis person, and NRTP. Okay, here recipient in case of NRTP and the casual taxable persons more or less same, procedure will be same. And e-com operator should register, and the person who is supposed to direct the TDS under section 51 should register, and the agent making the taxable supply on behalf of the another taxable person. So taxable person, and from there he is being the principal, from there agent goods transfer, agent sells the goods to the consumer. His transaction limit is more than 20 lakhs, so he is being the registered person, he has to register. And A,
buys the goods from here and acts as an agent to sell the goods, but his transaction value is just 1 lakh. Though his transaction is 1 lakh, which is less than the threshold limit, yet he is being the agent of a registered person. No, he should compulsorily register. He should compulsorily register. Agent making taxable supply. Suppose taxable supply, the person who is rendering taxable supply, okay, who is being the unregistered person, and from there agent is getting and selling. So he is also not registered, he is also not required to register. If the principal being the registered person, and the agent should also register. Okay. And in case of IST, inputs, okay, IST, input service distributor, avarum register பண்ணியிருக்கணும். Okay. அதுக்கப்புறம் OEDR services provider இருக்கிறார்ல, OEDR service provider from outside India. Okay. India to from outside India to India இருந்துச்சுன்னா அவரும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும். ஆன்லைன் மணி கேமிங் சப்ளையர் இருக்கிறாங்க. ஆன்லைன் மணி கேமிங் சப்ளையர் பண்றாருன்னா ஃபாரின்ல இருந்து இந்தியாவுக்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றாங்கன்னா அவங்களும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கணும். எனி த நோட்டிஃபைட் பர்சன் ஷுட் ஆல்சோ ரெஜிஸ்டர். ஸோ யாரெல்லாம் கம்பல்சரி ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்கா நமக்கு யார் யார் வராங்க? இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளையர் வேணும், கேஷுவல் டாக்ஸபிள் பர்சன் வேணும், ஆர்சிஎம் வேணும், என்ஆர்டிபி வேணும், இ காமர்ஸ் ஆபரேட்டர் வேணும், டிடிஎஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டியவர் பண்ணி ஆகணும். அண்ட் ஏஜென்ட் வந்து டாக்ஸபிள் சப்ளை பண்றார் ஆன் பிகாஃப் ஆஃப் ஏ ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன், அப்ப அவனும் பண்ணி ஆகணும். ஐஎஸ்டி பண்ணி ஆகணும், ஓஐடிஆர் பண்ணி ஆகணும், அண்ட் ஆன்லைன் மணி கேமிங் பண்றவங்க பண்ணி ஆகணும். ஓகே. சோ இதுவே இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளையரா இருந்துச்சுன்னா டாக்ஸபிள் சர்வீஸ் பண்றாங்க, அதோட வேல்யூ 20 lakhs கீழே இருக்கு, அல்லது சில கேஸ்ல எம்எம்எம்டி ஸ்டேட் இருந்துச்சுன்னா 10 lakhs கீழே இருந்தா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவையில்லை. ஹேண்டிகிராஃப்ட் குட்ஸா இருந்துச்சுன்னா ஹேண்டிகிராஃப்ட் குட்ஸா இருந்துச்சுன்னா 20 lakhs வரைக்கும் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இஸ் தட் ஓகே? இதே கேஸ் தான் சிடிபிக்கும். சிடிபி டெம்பரரியா ரெஜிஸ்டர் பண்ணியிருக்கார் ஒரு 3-4 மாசத்துக்கு மட்டும் அப்படி சொன்னாக்க அவருக்கும் 20 lakhs கீழே ஹேண்டிகிராஃப்ட் குட்ஸ் சப்ளை பண்ணும்போது தேவை இருக்காது. இஸ் தட் கிளியர்? நவ் எஸ்பெஷலி இகாம் ஆபரேட்டர் வரும்போது இகாம் ஆபரேட்டர் வந்து டிசிஎஸ் புடிச்சு கட்ட வேண்டியது இருக்கு. ஓகே, செக்ஷன் 52. சோ டிசிஎஸ் வந்து 52, டிடிஎஸ் வந்து 51. டிடிஎஸ் வந்து யார் பிடிப்பாங்கன்னா கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ், கவர்மெண்ட் அண்ட் கவர்மெண்ட் பிஎஸ்யூஸ் வரணும். டிசிஎஸ் யார் பிடிச்சு கட்டுவாங்கன்னா கலெக்ட் பண்ணி கட்டுவாங்கன்னா இசிஓஸ், எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் ஆபரேட்டர் பிடிச்சு கட்டுவாங்க. இவரும் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன், அவர் கம்பல்சரி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆகணும். லைபிள் டு பே டாக்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 9 class 5. 9 வந்து பேமெண்ட் ஆஃப் டாக்ஸஸ், ரைட்? ஃபார்வர்ட் சார்ஜ்ல 2 வரும், 9 class 1 and 2. ரிவர்ஸ் சார்ஜ்ல 9 class 3 and 4 வரும். 9 class 5 வந்து இசிஓ டாக்ஸ் பே பண்ண வேண்டியது. சோ அவர் வந்து கம்பல்சரி ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆகணும். அது மட்டும் இல்லாமல் நான் ஒரு சப்ளையர் வயா இசிஓ மூலமா பண்றேன், ஏங்கிறவரு இசிஓ மூலமா சேல் பண்றார் அப்படி சொன்னாக்க நானும் ரெஜிஸ்டர் பண்ணி இருக்கணும். ஆனா எது தேவையில்லை? சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் via ECO where the threshold limit 20 lakhs and 10 lakhs will be applicable. அதே சமயத்தில் இன்ட்ரா ஸ்டேட் ஆஃப் ஸ்டேட் குட்ஸ் சப்ளையர் மட்டும் தான் இருக்கிறேன் அப்படி சொன்னாக்க the normal threshold limit will be applicable. சர்வீஸ் ப்ரொவைடர் வந்தா 20 வருஷம் 10 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் உண்டு. இன்ட்ரா ஸ்டேட் குட்ஸ் சப்ளையரா இருந்தாக்க எனக்கு நார்மல் threshold 10 lakhs, 20 lakhs, 40 lakhs உண்டு. So if I am being the service provider routed through ECO அப்படின்னு சொன்னாக்க உங்களுக்கு வந்து 20 லட்சம் 10 லட்சம் உண்டு. அதே சமயத்துல குட்ஸ் ப்ரொவைடரா இருந்தா, குட்ஸ் சப்ளையரா இருந்தா இசிஓ மூலமாக அப்படின்னு சொன்னா உங்களுக்கு இப்ப என்ன வந்துருது அப்படின்னு சொன்னாக்க இன்ட்ராவா, இன்டர்னா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மஸ்ட், இன்ட்ராவா இருந்தால் நார்மல் ப்ரொவிஷன்ஸ், அதாவது 10 lakhs, 20 lakhs and 40 lakhs norms will be applicable. Is that clear? யாரு? சப்ளையருக்கு இவங்க எல்லாம் கம்பல்சரி ரெஜிஸ்டர் பண்ணிருக்கணும். சோ செக்ஷன் 22 வரும்போது threshold based, செக்ஷன் 24 வரும்போது கம்பல்சரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இந்த ரெண்டு கேஸ் நம்ம பார்த்துக்கோம். இதுவே செக்ஷன் 23 வருது, இவங்க எல்லாம் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டாம். இது வந்து நீங்க 22, 24 ரெண்டையும் பார்த்தாலே ஈஸியா முடிஞ்சிடும். 10 லட்சம் 20, 40 லட்சத்துக்கு மேல இருந்தா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் மட்டும் மஸ்ட். அப்ப அது கீழே இருந்தா ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவையில்லை. அதே மாதிரி ஹேண்டிகிராஃப்ட் குட்ஸ் பண்ணால் அங்கெல்லாம் தேவையில்லைன்னு சொன்னோம்ல, அவங்க வந்து இந்த செக்ஷன்ல வந்துருவாங்க. ஓகே, நாட் லைபிள் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சப்ளையர் of 100% exempt or non taxable. நான் வந்து ஃபுல்லா சப்ளை பண்ணதால exempted goodsங்க, taxable goods கிடையாதுங்க. அப்ப ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவையில்லை. லைக் சேரிட்டபிள் ஆக்டிவிட்டிஸ் மட்டும் தான் பண்றேன், அல்லது பெட்ரோல் ஆல்கஹால் ப்ராடக்ட்ஸ் மட்டும் தான் சேல் பண்றேன், நான் ஜிஎஸ்டி வாங்கணுமான்னு தேவையில்லை எனக்கு. அதே சமயத்துல நான் ஒரு விவசாயி, அக்ரிகல்ச்சரலிஸ்ட், என்னுடைய ஓன் ஃபேமிலி பெய்டு லேபரர்ஸ் மூலமா என்னுடைய வேலைகளை பண்றேன், இண்டிவிஜுவல் அண்ட் ஹஃப் அப்படின்னு சொன்னாக்க அவங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவையில்லை, ஓன் கல்டிவேஷனாக இருக்கணும். ஓகே, அதே மாதிரி நோட்டிஃபைட் பர்சன்ஸ்னா ரிவர்ஸ் சார்ஜ் சப்ளை மட்டும், அதாவது
A வந்து B க்கு goods சப்ளை பண்றார். இதுக்கான GST B அவர் தான் கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியா கட்டி ஆகணும். எந்த ஃபார்மேட்ல? RCM பேசிஸ்ல. அப்ப B ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி ஆகணும் அண்டர் செக்ஷன் 24. A பண்ணி ஆகணுமான செக்ஷன் 23 படி பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்ல. அவருக்கு வேற எந்த சப்ளையும் இல்லைன்னா நான் சப்ளை பண்ற எல்லா சப்ளைக்கும் B தான் டாக்ஸ் கட்டி ஆகணும் RCM பேசிஸ்லனா A ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. யார்கிட்ட பண்ணி ஆகணும்? ரெசிபியன்ட்னா B தான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி ஆகணும். நீங்க இன்டர்ஸ்டேட் சப்ளை ஆஃப் டாக்ஸபிள் சர்வீஸ் பண்றீங்க. இன்டர்ஸ்டேட் ஒரு ஸ்டேட்ல இருந்து இன்னொரு ஸ்டேட்டுக்கு டாக்ஸபிள் சப்ளை பண்றீங்கன்னா 20 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் எக்ஸம்ஷன். நம்ம இங்க பார்த்தோமா இல்லையா? சோ இந்த கேஸ்ல வரும்போது என்னாச்சு? 20 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவையில்லைன்னு சொன்னோம். அதுதான் இங்க கொடுத்துருக்காங்க. 20 லட்சம் ரூபாய் வரைக்கும் தேவையில்லை. ஹேண்டிகிராஃப்ட்ஸ் வரும்போது இங்க என்ன சொல்லியிருக்கு? 20 லட்சம் 10 லட்சம் தேவையில்லைன்னு சொன்ன முடியாது. அதேதான் இங்கேயும் நமக்கு வருது. இஸ் தட் கிளியர்? So only interstate supply of taxable services, interstate supply of notified handicraft goods ரெண்டும் சேம் தான். And casual taxable person supplying notified handicraft goods only. நாம இங்க பார்த்தோம் இல்லையா? Casual taxable person யாருக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவையில்லை? interstate supply of notified handicraft goods இருக்கு up to 20 lakhs அப்படின்னு சொன்னாக்க தேவையில்லைன்னு சொல்லி பார்த்தோம் இல்லையா? அதுதான் நமக்கு இங்கேயும் வருது. ஓகே, அதே மாதிரி APMC ஏஜென்ட். ஓகே, அக்ரிகல்ச்சரல் ப்ராடக்ட வாங்கி விற்கக்கூடிய ஏஜென்சி. ஓகே, கமிஷன் ஏஜென்ட், ரெஜிஸ்டர்ட் கமிஷன் ஏஜென்ட் செஞ்சு கொடுக்குறாங்கன்னா அதுக்கும் GST ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவையில்லை. இஸ் தட் கிளியர்? Come on, tell me. Section 22 ல aggregate turnover more than 10 lakhs case, 20 lakhs case, 40 lakhs case பார்த்தோம். இது வந்து MMNT, இது ASM and PT, இது others, JA and others. JA வந்து ஸ்பெஷல் ஸ்டேட்டஸ் ஸ்டேட்ஸ். இது 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 இந்த 11 ஸ்பெஷல் கேட்டகரி ஸ்டேட்ஸ் சொல்லலாம். JA அப்புறமேட்டு அதர் ஸ்டேட்ஸ். இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா taxable supply of services and goods இருந்துச்சுன்னா லிமிட் வந்து 20 lakhs. and taxable supply of goods இருந்துச்சுன்னா லிமிட் வந்து less than or equal to 40 lakhs வரைக்கும் கிடையாது அப்படி நம்ம வெச்சுக்கலாம். இது பாயிண்ட் நம்பர் 1. பாயிண்ட் நம்பர் 2, இப்போ இதுல என்ன வராது? ஐஸ்கிரீம், பான் மசாலா, டொபாக்கோ வரக்கூடாது. ரெண்டாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா முன்னாடி ஓல்டு ரெஜிம்ல எதையாவது ரெஜிஸ்டர் பர்சனா இருந்தீங்கன்னா இப்போ நீங்க டிஃபால்ட் GST ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஆகணும். அது அப்ளிகபிள் கிடையாதுன்னு சொல்லிட்டேன் கரண்டா. மூணாவது வந்து பாத்தீங்கன்னா உங்களுடைய பிசினஸ் ஏக்கு இருந்து பிசினஸ் B க்கு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்றாரு. அப்ப B வந்து should apply for registration. இவர் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணி ஆகணும். நாலாவது வந்து A கம்பெனி B கம்பெனியோட சேருது அல்லது A கம்பெனில இருந்து X ன்னு ஒன்னு பிரியுது. ஒன்னு சேரலாம் அல்லது ABங்கிற கம்பெனில இருந்து B தனியா புதுசா பிரிஞ்சு வருது. இது புதுசா ஒன்னு ஃபார்ம் ஆயிருக்கு இல்லையா? இதுக்கு ROC என்னைக்கு கிடைச்சிருக்கோ அன்னைக்கு நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி ஆகணும். ROC கிடைச்ச நாள் அன்னைக்கு நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும். Is that okay? Now section 24 சொல்லுங்க. section 24 சொல்லிட்டு வாங்க. first interstate. okay, interstate 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 யாருக்கு தேவையில்லை? taxable supply less than or equal to 20 lakhs க்கு தேவையில்லை. and handicraft goods, handicrafts goods less than or equal to 20 lakhs தேவையில்லை. ஆனா eBay bill இருக்கணும். CTA CTP casual taxable person என்ன தேவையில்லை? if handicraft goods அதாவது இது இவருக்கும் பொருந்தும், இது இவருக்கும் பொருந்தும். மூணாவது principal routed through agent. if the principal being registered, he should also register, must register. okay, நாலாவது NRTP, அஞ்சாவது
IST, ஆறாவது supplier to recipient, where GST is payable by recipient to Government of India under RCM. அப்ப இவர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கட்டாயமா பண்ணி ஆகணும். Then OIDR, online gaming services, online gaming. Okay. 9 TDS, 10 TCS. TDS யாருக்கு? Section 51 Government and PSU. TCS வந்து Section 52 ECO. ECO மட்டும் இல்லாமல் supplier routed through ECO இருந்தால் supplier கூட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும். ஆனா எப்ப தேவையில்லை taxable supply less than or equal to 20 lakhs க்கு தேவையில்லை. and intra-state supply இருந்தா இது வந்து இன்டரும் இருக்கலாம் இன்ட்ராவும் இருக்கலாம். சப்ளை சர்வீசஸ் குட்ஸா இருந்துச்சுன்னா இன் கேஸ் ஆஃப் குட்ஸ் taxable goods, இன்ட்ராவா இருந்துச்சுன்னா லிமிட் will be applicable 10, 20 as the case may be. Is that okay? Let's see. என்னென்ன பார்த்தோம்? இது பார்த்துட்டோமா? CTP பார்த்துட்டோமா? RCM பார்த்துட்டோம், NRTP பார்த்தாச்சு, e-com ஆபரேட்டர் பார்த்தாச்சு, TDS பார்த்தாச்சு, ஏஜென்ட் பார்த்தாச்சு, IST பார்த்தாச்சு, OIDR ஆன்லைன் கேமிங் சப்ளையர் பார்த்தாச்சு. Any other notified persons? Now what happens, sir? Section 23 not required to register. யார் வராங்க இதுல? தனியா படிக்க வேண்டாம். இவங்க தேவையில்லை. ஓகே. taxable supply handicraft goods தேவையில்லை. அதே மாதிரி இவர் தேவையில்லை. RCM பேசிஸ்ல ரெசிபியன்ட் டாக்ஸ் பே பண்ணனும்னா சப்ளை ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. மூணாவது அக்ரி. நாலாவது APMC. ஓகே. பிரைமரி மார்க்கெட் கமிஷன் ஏஜென்ட் அது ஒன்று வரும். இதுல பார்த்தோம் இல்லையா, எக்ஸம்ஷன்ல பார்த்தோம் இல்லையா, அக்ரி அதுல வரும். திரும்ப பார்ப்போம் என்னென்ன வருது. 100% exempted supply. ஓகே, அதையும் பார்த்துங்க. ஓகே, exempted supply மட்டும் அல்லது நான் taxable supply only அப்படின்னா அவருக்கு தேவையில்லை. ஃபர்ஸ்ட் கேஸ் முடிஞ்சிருச்சு. அக்ரிகல்ச்சர் பார்த்தாச்சு. நோட்டிஃபைட் பர்சன்ஸ் RCM பத்தி பார்த்தோம். நோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் required for the supplier, recipient has to do. Interstate supply of taxable services up to 20 lakhs ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவையில்லை. MMMT அதாவது நோட்டிஃபைட் ஹேண்டிகிராஃப்ட் குட்ஸ் இருந்தா 20 லட்சம் ரூபாய், MMMT க்கு 10 lakhs. CTP க்கு வரும்போது 20 lakhs, அவருக்கும் தேவையில்லை. CTP இங்க பார்த்துட்டோமா? CTP க்கும் தேவையில்லை, அதான் இங்க பார்த்துடுமே. 1 2 3 4 5 ஐட்டங்களுக்கு நமக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவையில்லை under section 23. Hope will be now able to understand 3 sections. So with that we have completed the registration requirement section. First block over. Clear? We have completed the first block. We will move on to the next block here. Okay. In the intra-state suppliers, A supplies to routed through ECO, the supply being only intra-state, sir. Intra-state. Okay. அவருக்கு வந்து அந்த த்ரெஷோல்ட் லிமிட் இருக்கு இல்லையா, 10 lakhs 20 lakhs 40 lakhs லிமிட் இருக்கு இல்லையா, அந்த லிமிட் யார்? ஏக்கு என்ஜாய் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஏதாவது கண்டிஷன் இருக்கா அப்படின்னா ஆமா. அவர் இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளை பண்ணக்கூடாது, அதான் அர்த்தம். இன்ட்ரா மட்டும்தான், இன்டர் வரக்கூடாது. அண்ட் ஒரே ஒரு ஸ்டேட்ல தான் பண்ணணும், மல்டிபிள் ஸ்டேட்ல பண்ணக்கூடாது. ஓகே, ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு ஒன் ஸ்டேட். இன்ட்ரா ஸ்டேட்னாலே ஒன் ஸ்டேட் தானே சார் அப்படின்னா 4 ஸ்டேட்ல அந்தந்த ஸ்டேட்டுக்கு மட்டும் பண்ணக்கூடாது. தமிழ்நாட்டில இருந்து தமிழ்நாடு விற்பேன், ஆந்திர பிரதேசம் வந்து ஆந்திர பிரதேசம் விற்பேன்னு சொல்லக்கூடாது. எவங்க இங்க அங்க டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிருக்கலாம். மஸ்ட் ஹேவ் பேன் அண்ட் நீங்க போர்ட்டல்ல டிக்ளேர் பண்ண உங்களுடைய பேன் டீடைல்ஸ், அட்ரஸ் எல்லாமே. உங்களுக்கு GST நம்பர் வராத ஒரு என்ரோல்மெண்ட் நம்பராவது வாங்கி வச்சுங்க.
Okay, so enrollment number இல்லாம பண்ண முடியாது. Once நீங்க fulfill பண்ணிட்டீங்க, registration போயிடுறீங்க அப்படி சொன்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா enrollment numbers cancel ஆயிடும். இது வந்து ECO மூலமா பண்ணும்போது. Section 25 is all about registration procedure. 25 வந்து registration procedure. 26 வந்து நீங்க அப்ளை பண்றது ஸ்டேட் கவர்மெண்ட்டுக்கோ யூனியன் டெரிட்டரிக்குலயோ அப்ளை பண்ணுவீங்க. அங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கன்ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா 26ல deemed to be registered. அங்க கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா இங்கேயும் கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். Is that okay? That is the deeming provisions. Now, Section 25 registration procedure. When and where to apply? எங்க நீங்க அப்ளை பண்ணணும்? நீங்க ஸ்டேட்லயோ யூனியன் டெரிட்டரியிலயோ ஆப்ரேட் பண்றீங்கன்னா அங்கதான் அப்ளை பண்ணணும். 2-3 ஸ்டேட்ல ஆப்ரேட் பண்றீங்கன்னா 2-3 ஸ்டேட்லயும் நீங்க அப்ளை பண்ணணும். நீங்க என்னைக்கு லைபிள் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனோ அன்னிலிருந்து 30 நாளுக்குள்ள அப்ளை பண்ணிடணும். அதாவது த்ரெஷோல்ட் லிமிட் 10 lakhs 20 lakhs 40 lakhs இருக்கு இல்லையா, அதை கிராஸ் பண்ணவொன்னே யூ ஆர் லைபிள் டு ரெஜிஸ்டர். அந்த டேட்ல இருந்து 30 நாளுக்குள்ள அப்ளை பண்ணிருக்கணும். ஆனா இந்த சிடிபி என்ஆர்டிபி கேஸ் இருக்கு இல்லையா, கேஷுவல் டாக்ஸபிள் பர்சன் நான் ரெசிடென்ட் டாக்ஸபிள் பர்சன், அவங்க மட்டும் 5 நாளைக்கு முன்னாடியே பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு 5 நாள் முன்னாடியே அவங்க அப்ளை பண்ணிருக்கணும். ஓகே, ஒன்லி ஃபார் ஷார்ட் பீரியட் இல்லையா, நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும், அந்த ஷார்ட் பீரியட் முன்னாடியே அப்ளை பண்ணிருக்கணும். யூ ஹேவ் டு அப்ளை ahead of that. ஓகே, ஸ்டார்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி அப்ளை பண்ணிருக்கணும். செஸ் அண்ட் செஸ் டெவலப்பர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வேணுமா சார்? ஆமா, அவங்களும் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி ஆகணும். அவங்களுக்கு டாக்ஸ் கட்ட வேண்டாம், ஆனா அவங்க கட்டின டாக்ஸை ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். they can get the refund. So section 25, when and where to apply. Types of registration state wise. நீங்க 4 ஸ்டேட்ல பண்றீங்கன்னா 4 ஸ்டேட்லயும் அப்ளை பண்ணிருக்கணும். 1 registration per state and union territory you have to do. உங்களுக்கு பிரான்ச்சஸ் இருக்கு அப்படின்னாக்க இந்த சேம் ஸ்டேட் சிங்கிள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் போதும். ஆனா 2-3 பிரான்ச்சஸ் இருக்கிறதுனால எது மெயின் பிளேஸ் எது அடிஷனல் பிளேஸ்ங்கிறத நீங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணணும். பிரின்சிபல் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ், அடிஷனல் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் நீங்க டிஸ்க்ளோஸ் பண்ணிருக்கணும். If you have the business verticals, okay, business verticalsனா 2-3 different kinds of business தமிழ்நாட்டிலே பண்றீங்க அப்படின்னா ஒவ்வொரு different types of businessக்கும் தனித்தனி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சுக்கலாம். செப்பரேட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இஸ் அலௌட். ஓகே, நான் 2 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் வச்சிருக்கேன்னா ஒன்னுல இருந்து இன்னொரு ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணியிருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ட்ரான்ஸ்ஃபர் தான் அர்த்தம். ஓகே, டாக்ஸ் ஆன் இன்டர் வெர்டிகல். ஓகே, vertical supply, இது வந்து vertical supply அப்படின்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, this will be called as vertical supply. ஓகே, வாலண்டரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாமா? பண்ணிக்கலாம். ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ரூல்ஸ் வந்து அவங்களுக்கு பொருந்தும். மல்டிபிள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாமா அப்படின்னு சொன்னாக்க 4 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வச்சிருக்கலாம். வெவ்வேறு ஸ்டேட்ல ஒரே ஸ்டேட்ல 4 வச்சுக்கணும்னா டிஃபரெண்ட் பிசினஸ் வெர்டிகலா இருக்கணும். அது வந்து என்ன இருக்கணும்? பிசினஸ் வெர்டிகலா இருக்கணும். ஓகே, அப்படி இருந்துச்சுன்னா நீங்க மல்டிபிள் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிக்கலாம். அப்படி பண்ணீங்கன்னா treated as distinct persons. And PAN mandatory. இவங்களுக்கு PAN தேவை. யாருக்கு மட்டும் PAN தேவை இருக்காது? NRTPக்கு மட்டும் தேவை இல்ல. ஓகே, அவங்களுக்கு வேற ஏதாவது ஐடி, பாஸ்போர்ட் மாதிரி ஏதாவது கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும். இஸ் தட் ஓகே? நவ நீங்க அப்ளை பண்ணும்போது ஆதார் ஆத்தென்டிகேஷன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். ஓகே, ஜெனரலா எல்லாத்துக்கும். யாருக்கு மட்டும் ஆதார் தேவை இருக்காது? NRTPக்கு தேவை இல்ல. mandatory for individuals and key persons like கர்த்தா, எம்டி, பார்ட்னர்ஸ், ட்ரஸ்டி, எந்த என்டிட்டியோ அதோடைய கர்த்தா யாரு, கீ பர்சன்ஸ் யாரு, அவங்களுடைய ஆதார் வேணும். அப்படி ஆதார் இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க அதர் ப்ரூஃப் பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கும். அப்படி நீங்க வந்து ஆத்தென்டிகேட் பண்ணல அப்படின்னு சொன்னாக்க உங்களுடைய ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் இன்வாலிட் ஆயிடும். ஆதார் ஓடிபி லிங்க் சென்ட் ஃபார் த ஆத்தென்டிகேஷன். ஸோ அது எப்படி ஆத்தென்டிகேஷன் ஆகுதுன்னா ஓடிபி மூலமாக ஆத்தென்டிகேஷன் வரும். சரி, யூனிக் ஐடென்டிட்டி நம்பர்ல என்ன அப்படின்னு சொன்னாக்க UN agencies, embassies, any other notified bodies, consulates, அவங்க வந்து UN நம்பருக்கு அப்ளை பண்ணலாம். அவங்களுடைய சப்ளைக்கு எல்லாமே GST கிடையாது. ஆனா அவங்க பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது GST கிடைந்தால் அதை ஐடிசியாக கிரெடிட் வாங்கிக்கலாம். கிரெடிட் வாங்கினதை ரீஃபண்ட் கூட கிளைம் பண்ணிக்கலாம். நாட் a registered person, not taxable. Used to claim refund. Okay, so used to claim refund, அது ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம்.
அவங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து யூஐஎன் நம்பர் போட்டு ஜிஎஸ்டிஆர் REG6 ஃபார்ம்ல 3 ஒர்க்கிங் டேஸ்ல உங்களுக்கு இஷ்யூ பண்ணிடுவாங்க. இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேன்சல் ஆகாது. யூஐஎன் நம்பர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேன்சல் ஆகாது. ஒன்ஸ் இஷ்யூட் இட்ஸ் பர்மனன்ட். இஸ் தட் ஓகே? அடுத்தது சுமோட்டோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ப்ராப்பர் ஆபீசருக்கு ஏதோ டவுட் வருது, அவன் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றதுக்கு எல்லா எலிஜிபிலிட்டியும் இருக்கு, ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கு, பட் அவன் பண்ணாம இருக்கிறார் அப்படின்னு சொன்னாக்க ப்ராப்பர் ஆபீசரே அவனை ரெஜிஸ்டர் பண்ணி ஒரு நம்பர் அலாட் பண்ணிடலாம். ப்ராப்பர் ஆபீசர் மே இஷ்யூ டெம்பரரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். Applicant must apply within 90 days of temporary registration or apply within 30 days of liability of upheld by appellant authority. அதாவது டெம்பரரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துட்டாங்கன்னா அதுல 90 நாளுக்குள்ளார நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும், பர்மனன்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு அப்ளை பண்ணி ஆகணும். இல்ல சார் எனக்கு வராது, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வராது, நீங்க தேவையில்லாம பண்ணி இருக்கிறீங்க பாருங்க எல்லா ப்ரூஃப்னு சொல்லிட்டு நீங்க வேலிடேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதை ஓகே சொல்லிட்டு ஓகே நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டாம்னு சொல்லலாம். இல்ல தப்பு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி ஆகணும்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா அந்த டேட்ல இருந்து 30 நாள். சுமோட்டோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணதுல இருந்து 90 நாள் நீங்க அப்ளை பண்ணிருக்கணும். சுமோட்டோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எழுத்து நீங்க ஆர்கியூ பண்ணீங்கன்னா அந்த ஆர்குமெண்ட் ஃபேவரபிளும் வரலாம், அன்ஃபேவரபிளும் வரலாம். சோ உங்களுக்கு ஃபேவரபிளா வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ண வேண்டாம்னா கேன்சல் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருப்பாங்க. ஆனா ஃபேவரபிளா வரல அப்படின்னு சொன்னாக்கா என்னைக்கு சொன்னாங்களோ அந்த டேட்ல இருந்து 30 நாளுக்குள்ள நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்ளை பண்ணி ஆகணும். சோ சுமோட்டோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். And what are the general registration process we have? In case of NRTP, TDS, TCS, OIDR, it is totally different. அவங்களுக்கு தவிர மிச்ச எல்லாத்துக்கும் எப்படி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்றீங்கன்னா ஜிஎஸ்டி போர்ட்டலுக்கு போனீங்கன்னா உங்களுக்கு டைரக்டாவே ஆன்லைன்லயே அப்ளை பண்ணலாம். 2 பார்ட் இருக்கு, பார்ட் 1 and பார்ட் 2. பார்ட் 1ல நீங்க என்ன பண்ண போறீங்கன்னா நீங்க ஓபன் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜிஎஸ்டி 1 ஃபார்ம் வந்துரும். அதுல வந்து நீங்க வந்து பேன், மொபைல் நம்பர், இமெயில், ஸ்டேட் இதெல்லாமே ஃபீட் பண்ணணும். ஓகே, இது ஃபீட் பண்ணும்போது வேலிடேட் ஆகும். பேன் நம்பர் வந்து சிபிடிடில இருக்கக்கூடிய டேட்டாபேஸ் மூலமா வேலிடேட் ஆயிடும். மொபைல் அண்ட் இமெயில் ரெண்டுமே உங்களுக்கு ஓடிபி வரும், அதை வச்சு நீங்க உங்களுடைய இதை கரெக்ட் அப்படின்னு வேலிடேட் பண்ணிக்கலாம். இது முடிச்ச உடனே உங்களுக்கு ஒரு டெம்பரரி நம்பர் ஜெனரேட் ஆயிடும், அது பேர் டிஆர்என். ஓகே, டெம்பரரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நம்பர் ஜெனரேட் ஆயிடும். இதுக்கப்புறம் தான் நீங்க இப்ப ஃபார்ம் ஃபுல்லா ஃபில் பண்ண போறீங்க. முதல் இடத்துல நீங்க யாரும் சொல்லணும் இல்லையா, பேன், மொபைல், இமெயில் and which state you are operating அதை முதல்ல ஃபீட் பண்றீங்க. நீங்க கரெக்ட் நீங்க கொடுத்ததெல்லாம் கரெக்ட் அப்படின்னு செக் பண்றதுக்கு பேன், மொபைல், இமெயில்லாம் வெரிஃபை பண்ணுவாங்க. பேன் வந்து டேட்டாபேஸ்ல போய் வெரிஃபை பண்ணிடுவாங்க, சிபிடிடியோட டேட்டாபேஸ்ல போய் வெரிஃபை பண்ணிடுவாங்க. மொபைல் அண்ட் இமெயில் இது ரெண்டுமே எதை வச்சு வேலிடேட் பண்ணுவாங்கன்னா ஓடிபி வச்சு. டிஆர்என் ஜெனரேட் ஆயிடுச்சு. இப்போ இந்த டிஆர்என் டீடைல்ஸ் வச்சு மற்ற டீடைல்ஸ் கொடுக்கணும். மற்ற டீடைல்ஸ் என்ன அர்த்தம், நீங்க யாரு என்ன பிசினஸ் பண்ண போறீங்க, எங்க பண்ண போறீங்க, இது எல்லா டீடைல்ஸ், உங்களுடைய டீம்ல யார் யார் இருக்காங்க, பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம்னா உங்களுடைய பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்ம்ல பார்ட்னர்ஸ் யார் யார், இந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும். ஓகே, ஃபார்ம் ஜிஎஸ்டி REG1. சோ ஃபார்ம் ஜிஎஸ்டி REG1ல ஃபில் பண்ண போறீங்க. இது பார்ட் ஏ. ஃபர்ஸ்ட் இந்த 3 பாயிண்ட்டும் பார்ட் ஏ. இப்போ பார்க்க போறது பார்ட் பி. பார்ட் பி ல என்ன பண்ண போறீங்க, you have to give the business details and you have to furnish the documents. ஓகே, என்னென்ன பிசினஸ் டீடைல்ஸ், சோல் ட்ரேடா, பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்மா, கம்பெனியா, ஃபர்ம் பார்ட்னர்ஷிப் ஃபர்மா இருந்தா யார் யாரெல்லாம் பார்ட்னர்ஸ், அவங்களுடைய அட்ரஸ் என்ன, அவங்களுடைய ஆதார் என்ன எல்லாமே கொடுக்கணும். அது இல்லாம உங்களுடைய பேங்க் டீடைல்ஸ் கொடுக்கணும். பேங்க் டீடைல்ஸ் கொடுக்கும்போது நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முன்னாடியே கொடுக்கலாம், அல்லது டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் முடிச்சு 45 நாளுக்குள்ளார கொடுக்கலாம், அல்லது நீங்க ரிட்டர்ன்ஸ் அண்டர் செக்ஷன் 39 என்னைக்கு ஃபைல் பண்ணுமோ அந்த டேட், இந்த 2 டேட்டை விச் ஆர் எர்லியர்க்குள்ளார பேங்க் டீடைல்ஸ் நீங்க ஃபர்னிஷ் பண்ணி ஆகணும். In case of CTP இருந்தா அட்வான்ஸ் டாக்ஸ் நீங்க பே பண்ணி ஆகணும். CTP, NRTP கேசஸ்ல மட்டும் அட்வான்ஸாவே டாக்ஸ் பே பண்ணி இருக்கணும். பிசினஸ் கொஞ்ச நாள் தான் இருக்க போது, அந்த பிசினஸ் எவ்வளவு நாள் ஆபரேட் பண்ண போறீங்க, எவ்வளவு டாக்ஸ் கட்ட வேண்டியது இருக்குங்கிறத எஸ்டிமேட் கால்குலேட் பண்ணி நீங்க கட்டி ஆகணும். ஃபைனலா டிஃபரன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா நீங்க ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா அடிஷனல் பணத்தை பே பண்ணிட்டு பிசினஸ் க்ளோஸ் பண்ணிட்டு வரலாம். இது வந்து CTP-க்கும் NRTP-க்கும் பொருந்தும். அக்னாலஜ்மெண்ட், இது அப்ளை பண்ண பிறகு உங்களுக்கு என்ன வந்துடும், அக்னாலஜ்மெண்ட் எலக்ட்ரானிக்லி ரிசீவ் ஆயிடும். இது உங்களுடைய பார்ட். இதுல 2 இருக்கு இல்லையா, பார்ட் ஏ, பார்ட் பி. உங்களுடைய வேலை முடிஞ்சிருச்சு. உங்களுடைய வேலை முடிஞ்சதுன்னா இப்ப யாருடைய வேலை, டிபார்ட்மெண்டோட வேலை. டிபார்ட்மெண்ட் என்ன பண்றாரு, ப்ராப்பர் ஆபீசர் உங்களுடைய அப்ளிகேஷனை எக்ஸாமின் பண்றாரு. எக்ஸாமின் பண்ணிட்டு எல்லாமே கரெக்டா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துருவாங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து REG6 ஃபார்ம் ஃபார்மேட்ல இருக்கும். REG6 ஃபார்ம் என்ன ஃபார்மேட் இருக்கோ அந்த ஃபார்மேட்ல உங்களுடைய நேமும் உங்களுடைய GST நம்பரோட அலாட் ஆயிடும். அப்படி நீங்க கொடுத்த அந்த அப்ளிகேஷன் ஃபார்ம் சரியா இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க கிளாரிபிகேஷன் வேணும்னு கேட்டு அனுப்புவாங்க. 3 நாளுக்குள்ளார 3 நாளுக்குள்ளார உங்களுக்கு என்ன சரியா இல்லையேன்னு கிளாரிபிகேஷன் நோட்டீஸ் அனுப்பியே ஆகணும். இதுவே ஆதார் பெண்டிங் இருந்துச்சுன்னா, ஆதார் ஆத்தென்டிகேஷன் பெண்டிங்கா இருந்தால் 21 நாள் வரைக்கும் டைம் கொடுப்பாங்க. ஜெனரலா 3 நாள், ஆதாருக்கு மட்டும் 21 நாள். உடனே அப்ளிகண்ட் வந்து ஆமா சார் அது சரி பண்ணி கொடுக்குறேன்னு 7 நாளுக்குள்ளார ரெஸ்பாண்ட் பண்ணி ஆகணும். அந்த 7 நாளுக்குள்ளார ரெஸ்பாண்ட் பண்ணனாலும் உங்களுக்கு கேன்சல் ஆயிடும். ரெஸ்பான்ஸ் வந்து சரியா இல்லை அப்படின்னு சொன்னாக்க அவர் வந்து என்ன பண்ணலாம், கேன்சல் பண்ணிக்கலாம், அல்லது ரெஸ்பான்ஸ் சரியா இருக்குன்னா ஆத்தரைஸ் பண்ணிக்கலாம்.
PO may grant or reject the registration based on the response you have submitted. Response correct இருந்தா grants கொடுத்துருவாரு, இல்ல reject பண்ணிடுவாரு. அது எத்தனை நாளுக்குள்ள? 7 நாள். The main details that you have to understand here being no action by PO. சார் இவர் ஆக்ஷனே எடுக்கல சார், நீங்க சொன்னீங்க 3 நாள்னு. அவர் ஆக்ஷனே எடுக்கல அப்படின்னா 3 நாளுக்குள்ளார கிளாரிபிகேஷன் கேட்கலன்னா 4வது நாள் உங்களுக்கு ஆச்சு, மீன்ஸ் அப்ரூவ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஆதார் சம்பந்தப்பட்ட கிளாரிபிகேஷன் 24 நாளுக்குள்ளார கேட்கலன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்ரூவ் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். So no action taken by PO within 3 days இருந்தால் deemed approval. Aadhaar related on the 21 days குள்ள clarification means அவர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலனா deemed approval னு அர்த்தம். clarification நீங்க கொடுத்து 7 நாளுக்குள்ள அவர் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலனா ஆட்டோமேட்டிக்கா deemed approval னு அர்த்தம். clarification கேட்டு நீங்க clarification கொடுக்கிறது 7 நாள், அந்த 7 நாள்ல இருந்து அவருக்கு 7 நாளுக்குள்ள முடிவு எடுக்கணும்னா authorization complete னு அர்த்தம். clear? Hope you will be now able to understand part 2. Other key points, நீங்க registration apply பண்ண பிறகு physical verification வருவாங்க with photos that will be uploaded for physical verification. நீங்க எந்த இடத்துல ஆபீஸ் வச்சிருக்கீங்களோ அங்க அந்த ஜியோ டேக் லைனோட நீங்க போட்டோ எடுத்து ஆன்லைன்ல அப்லோட் பண்ணிருக்கணும். அவங்க வெரிஃபிகேஷன் வரலாம் லேட்டர் ஆன். சோ அது இப்ப அப்லோடட் வித்தின் 15 ஒர்க்கிங் டேஸ். இப்ப ரீசெண்டா வந்து பாத்தீங்கன்னா எம்டி எந்த ரூம் அந்த எந்த ஆபரேஷன் பண்றாங்களோ அங்க கரெக்டா ஹெட் வந்து உட்கார்ந்து அவர் உட்கார வச்சு ஒரு போட்டோ எடுக்கணும் அந்த ஜியோ லொகேஷனோட. that should be uploaded, right? இதுக்கு ஒரு கூட சர்டிபிகேஷன் எல்லாம் வந்துச்சு. ஃபர்ஸ்ட் இன்ட்ரோடியூஸ் பண்ணும்போது அதுக்கு நான் சர்டிபிகேஷன் மட்டுமே 45,000 ரூபாய் வாங்கினேன், வெறும் வெரிஃபை பண்ணிட்டு கையெழுத்து போடுறதுக்கு. ஒவ்வொரு கையெழுத்துக்கும் 1,500 ரூபாய் கொடுத்தாங்க. 1,500 ரூபாய் கொடுத்தாங்க அப்படின்னு ஒருத்தர் பார்த்து சார் 4,000 ரூபாய் வாங்கும் சார் நாங்க அப்படின்றோம். அட பாவீங்களா, கிட்டத்தட்ட நான் வந்து ஒரு 25, 26 போட்டேன். 24னா உங்களுக்கு 36,000 ரூபாய், 40,000 ரூபாய் கிட்ட வந்துச்சு. அப்புறமேட்டு தான் சொல்றாங்க 4,000 ரூபாய் நாங்க வாங்கினேன் சார் அப்படின்னு. So that's how the power of signature there, if you are being the professionals. And GST format என்னவா இருக்கும்னா ஸ்டேட் கோட் 2 டிஜிட்டும், PAN நம்பர் 10 டிஜிட்டும், அதுக்கப்புறம் என்டிட்டி கோட், என்டிட்டி வந்து சிங்கிள் சோல் ட்ரேடா கம்பெனி அப்படிங்கிற ரெப்ரசென்ட் பண்றதுக்கு 2 கோட் கொடுத்திருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் செக் சம்னு ஒன்று இருக்கும், மொத்தம் 15 டிஜிட்ல இருக்கும் உங்களுடைய GST நம்பர். உங்களோட PAN நம்பரை பேஸ் பண்ணி தான் இந்த 15 நம்பரும் ஆட் ஆகும். நீங்க GST நம்பர் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா முதல் 2 நம்பர் விட்டுட்டீங்கன்னா மிச்சம் இருக்கக்கூடிய 10மே வந்து என்னவா இருக்கும்? PAN நம்பரா இருக்கும். முதல் 2 நம்பர் வச்சு அது எந்த ஸ்டேட்ல இருக்குங்கிறது கண்டுபிடிச்சலாம். லாஸ்ட் ஒன்ன விட்டுட்டு மிச்சம் அந்த லாஸ்ட்ல இருந்து 2 நம்பர் இருக்கு இல்லையா, இதை விட்டுட்டு அது வந்து அது நேச்சர் பார்ட்னர்ஷிப் கம்பெனிங்கிறது ஈஸியா கண்டுபிடிச்சிடலாம். அத நீங்க வந்து உங்களோட என்டிட்டி பிரின்சிபல் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் அண்ட் அடிஷனல் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ்ல டிஸ்ப்ளே பண்ணிருக்கணும். So what is the effective date of registration? What is the effective date of registration? நீங்க அப்ளை பண்ணது 30 நாளுக்குள்ள அப்ளை பண்ணிட்டீங்க, லைபிள் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வந்து 30 நாளுக்குள்ள அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த டேட் எந்த டேட் வந்து எலிஜிபிலிட்டி அப்படின்னு சொன்னாக்க டேட் ஆஃப் லைபிலிட்டி. சப்போஸ் நீங்க வந்து 1st ஆகஸ்ட் 2026 அன்னைக்கு உங்களுடைய aggregate turnover வந்து எக்ஸாக்ட்லி 20 lakhs, அதாவது லிமிட் கிராஸ் ஆயிடுச்சு. அதுக்கு முன்னாடி கம்மியா தான் இருந்திருக்கு, இதுக்கப்புறம் கிராஸ் ஆகுது. அப்ப இதுதான் டேட் லைபிள் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இது வந்து டேட் லைபிள் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். liable for registration. நீங்க என்னைக்கு அப்ளை பண்றீங்கன்னா 20th ஆகஸ்ட் 2026 அன்னைக்கு அப்ளை பண்ணிட்டீங்க. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் என்னைக்கு கிடைக்குதுன்னா 20th செப்டம்பர் 2026 வந்து உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இது அப்ளை ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். ஓகே, இது வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் வந்திருக்கு. RAG 6 ஃபார்ம், RAG 6 ஃபார்ம்ல உங்களுக்கு சர்டிபிகேஷன் வந்திருக்கு. இப்ப உங்களுக்கு எந்த டேட்ல இருந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆனதாக அர்த்தம்? இந்த டேட்ல இருந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். What is the effective date of registration? Date for registration being okay 1/8/2026. அப்ப GST நம்பர் இங்க இந்த பீரியட்ல தானே வந்திருக்கும் சார். என்ன சார் பண்ணலாம்னா இந்த பீரியடுக்கு நீங்க ரிவைஸ்டு டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணி நீங்க GST கலெக்ட் பண்ணதுல வாங்கிக்கலாம். இதுக்கு முன்னாடி நாள் உங்ககிட்ட stock of raw material, stock contained or raw material stock contained in work in progress, raw material stock contained in the finished goods, இந்த மூணு ஸ்டாக்கும் எவ்வளவு இருக்கோ அதுக்குரிய GST நீங்க ITC வாங்கிக்கலாம். இப்ப if you are applying promptly revised tax invoice போட்டு இதெல்லாம் நீங்க claim பண்ணிக்கலாம். Suppose 1/8/2026 apply வந்து என்னைக்கு அப்படினாக்க 5th September 2026. ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் வந்த டேட் 29/2026. இப்ப இது வந்து என்னச்சு மோர் தென் 30 days ஆயிடுச்சு. சொன்ன 30 days குள்ள பண்ணல அப்படின்னா
இதை நான் எடுக்க மாட்டேன். அப்போ வாட் இஸ் எஃபெக்டிவ் டேட் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்? ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் இன்னைக்கு வந்துச்சோ அந்த டேட்டா 29/2026. அப்ப இந்த பீரியட்ல இதுக்கு முன்னாடி ஐடிசி இருந்தா அது தரமாட்டான். இந்த பீரியட் அதாவது சேல்ஸ் பண்ணீங்கன்னா அதுக்கு நீங்க ஜிஎஸ்டி கஸ்டமர் கிட்ட வசூல் பண்ணக்கூடாது, உங்க கை காசு கட்டணும். கஸ்டமர் கிட்ட வசூல் பண்ண முடியாது, ஏன்னா யூஆர் நாட் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன். ஆனா நீங்க ஜிஎஸ்டி கட்டி ஆகணும். So double burden like. So that's the reason once you cross the limit immediately within 30 days you have to apply. You have to apply within 30 days. நீங்க apply பண்ணி ஆகணும். Clear? Hope you will be now able to understand this case. Now, section 26. Section 26 is all about deemed registration. Section 26 is all about deemed. Okay, dual registration logic. அதாவது if a person is granted registration or UIN under state GST or UT GST, it is deemed to be granted under CGST also. If the registration or UIN rejected under SGST and UT GST, it is deemed to be rejected under CGST also. உங்களுக்கு GSTல உங்களுடைய அப்ளிகேஷன் ப்ராசஸ் ஆயிடுச்சுன்னு சொன்னா CGSTல ப்ராசஸ் ஆனதாக அர்த்தம். அங்க கேன்சல் ஆச்சுன்னா இங்கேயும் கேன்சல் ஆச்சு. அதுதான் deemed provisions. Deemed registration under section 26. Under section 26. Section 27 is all about special provision for NRTP and CTP registration. So நம்ம first part முடிச்சோம். We have completed the first part. Second part முடிச்சோம். Registration procedure. So registration procedure ல part 1 and part 2 ரெண்டு நம்மளுடைய வேலை. GST form number A ல form A ல ரெண்டு வேலை. ஒன்னு நான் என்னோட பேரு ஸ்டேட் பேன் ஆதார் இமெயில் அட்ரஸ் கொடுக்கணும். அதை வெரிஃபை பண்ணோம்னா டிஆர்என் வந்துடும். டிஆர்என் வச்சு நான் வந்து இப்போ என்ன பண்ண போறேன், என்னோட பிசினஸ் நேம், டாக்குமெண்ட்ஸ், யார் யார் எங்க டீம்ல இருக்கிறாங்க, என்னென்ன செய்ய போறேங்கிற டீடைல்ஸ் அப்லோட் பண்ண போறேன். ஏன் வேலை முடிஞ்சிருச்சு. ஃபார்ம் பி, இது பார்ட் பி யாருடைய வேலை? டிபார்ட்மெண்டோட வேலை. அவன் என்ன செய்யலாம், வெரிஃபை பண்ணிட்டு எல்லாம் கரெக்டா இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கொடுத்துருவோம். டவுட் இருந்துச்சுன்னா 3 நாளுக்குள்ளார உங்களுக்கு கிளாரிபிகேஷன் கேட்டாகணும். அப்படி கிளாரிபிகேஷன் கேட்டு நீங்க 7 நாள்ல பதில் சொல்லுவாங்க. அப்படி 7 நாள்ல நீங்க பதில் சொல்லிட்டீங்கன்னா அந்த கிளாரிபிகேஷன் அவருக்கு சாட்டிஸ்ஃபைடா இருந்தா வித்தின் 7 days வந்து உங்களுக்கு அலாட் பண்ணுவாங்க, இல்லைன்னா கேன்சல் 7 days. ஆனா அவங்க சைட்ல இந்த 3 நாள் 7 நாள் கண்டிஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா, அந்த கண்டிஷன்ஸ் அவங்க ஃபுல்ஃபில் பண்ணல, ஒன்னும் ரெஸ்பாண்ட் பண்ணலன்னா என்ன சார் பண்ணலாம், ஆட்டோமேட்டிக்கலி இது அப்ரூவ்டாக டீம்டு அப்ரூவ்ட், ஓகே, டீம்டு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆனதாக நம்ம அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். இஸ் தட் ஓகே? தட் இஸ் வாட் அபௌட் செக்ஷன் 25. இதுல ஆதார் ஆத்தென்டிகேஷன் எப்படி பண்றது? யாரு கிடையாது. என்ஆர்டிபிக்கு ஆதார் ஆத்தென்டிகேஷன் கிடையாது. யூஏஎன் இருந்தால் ஓகே, யூஏஎன் நம்பர் யாரு, மீன்ஸ் எம்பசி, யூஎன் நேஷன் ஏஜென்சி ஆர் கன்சுலேட், இவங்களுக்கு எல்லாம் வந்துச்சுன்னா அவங்களுக்கு ஸ்பெஷல் நம்பர் கொடுக்குறாங்க. ஜிஎஸ்டி நம்பர் பதில் ஸ்பெஷல் நம்பர் கொடுக்குறாங்க, பேர் யூஏஎன் நம்பர். யூஏஎன் நம்பர் யூனிக் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர். அவங்களுக்கு சப்ளை பண்ணும்போது ஜிஎஸ்டி தேவையில்லை, பர்ச்சேஸ் பண்ணும்போது ஜிஎஸ்டி கட்டியிருந்தால் ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். தட்ஸ் அட்வான்டேஜ் ஃபார் த யூஐஎன். தட் இஸ் அட்வான்டேஜ் ஃபார் யூஐஎன். Okay, and apart from that sumoto registration பத்தி பார்த்தோம். sumoto registration வரும்போது temporary registration அலாட் பண்ணிடுவாங்க. அந்த temporary registration வந்து அலாட் பண்ணதுல 90 நாளுக்குள்ள ஃபார்மல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் நீங்க போகணும். அப்படி போகல அப்படி சொன்னாக்கா ஆட்டோமேட்டிக்கா ஆக்ஷன்ஸ் எடுப்பாங்க. இல்ல நீங்க அதுக்கு எகெயின்ஸ்டா பேசலாம். எகெயின்ஸ்டா பேசினாக்கா அவங்க ஹியர் பண்ணி ஓகே கரெக்ட் உங்களுக்கு கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். இல்ல சார் கேன்சல் பண்ண முடியாது, நீங்க கட்டி தான் ஆகணும் அப்படின்னு சொல்லிட்டாங்கன்னா சொன்ன டேட்ல இருந்து 30 நாளுக்குள்ள ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணி ஆகணும். ஸோ ஜெனரல் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ரொசீஜர் பார்த்துட்டோம், இது பார்த்துட்டோம். அதர் கீ பாயிண்ட்ஸ், ஜிஎஸ்டி நம்பரோட ஃபார்மேட், பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் பார்த்துட்டோம் இல்லையா. ஜிஎஸ்டி நம்பர் 15 டிஜிட்ஸ் அதையும் நம்ம பார்த்துக்கலாம். அது எங்க டிஸ்பிளே பண்ணி இருக்கணும், ஜிஎஸ்டி நம்பர் பிரின்சிபல் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் அண்ட் அடிஷனல் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ்ல நீங்க டிஸ்பிளே பண்ணி இருக்கணும். effective date of registration அப்படிங்கிறது நீங்க அப்ளிகேஷன் within 30 days கொடுத்தீங்கன்னா அப்ளை பண்ணியிருந்தால் என்னைக்கு நீங்க லைபிளோ அந்த டேட்ல இருந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ஆஃப்டர் 30 days இருந்தால் grant of registration certificate என்னைக்கு வருதோ அன்னில இருந்தா எலிஜிபிலிட்டி வரும், அன்னில இருந்தா எலிஜிபிலிட்டி நமக்கு வரும். Is that clear? Hope you will now able to understand. So section 26 is all about deemed registration. அதாவது CGST அதுல வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும்னு அவசியம் இல்லை. GST UT GST ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆயிடுச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா CGST ஆனதாக அர்த்தம். That is what about deemed registration. Is that clear? Now section 27 is a special case for the CTP and NRTP registrant. Okay, இவங்க வந்து பிசினஸ் வந்து மேக்ஸிமம் 90 நாள் தான் பண்ணுவாங்க, அதுக்கு மேல போக கூடாது. ஈவன் இதை இன்னொரு 90 நாள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கலாம். அதுக்கு மேல அவங்களால இதே மெத்தட்ல ஆப்ரேட் பண்ண முடியாது. they have to go for the regular registration. சார் ஒரு 2 மாசம் தான் சார் பிசினஸ் பண்ண போறேன், அதுக்கு நான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுமா அப்படின்னா உங்களுக்காக தான் இந்த சிடிபி இருக்கு. அந்த 2 மாசம் முடிஞ்சிச்சுன்னா க்ளோஸ் பண்ணிட்டு போயிட்டே இருக்கலாம். ஸோ இவங்களுக்கு வந்து டாக்ஸ் முன்னாடியே கட்டிடணும்.
முன்னாடி கட்டினது 10 லட்சம் ரூபாய், ஆனா சப்ளை பண்ண பிறகு பார்த்தா 8 லட்சம் ரூபாய் தான் கட்டியிருக்கணும், பட் 10 லட்சம் கட்டிட்டேன் சார், க்ளோஸ் பண்ண போறேன் சார் அப்படின்னா நீங்க ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். இட் கேன் பி ரீஃபண்டட். சப்போஸ் 10 லட்சம் ரூபாய் பட் நீங்க 12 லட்சம் ரூபாய் கட்ட வேண்டியது வந்துருச்சுன்னா க்ளோஸ் பண்ணதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்னொரு 2 லட்சம் ரூபாய் நீங்க கட்டி ஆகணும். சப்போஸ் நீங்க எக்ஸ்டென்ஷன் வாங்குறீங்கன்னா எக்ஸ்டென்ஷன் வாங்கும் போதும் எவ்வளவு டாக்ஸ் எக்ஸ்ட்ரா கட்ட வேண்டியது இருக்கோ அதை எஸ்டிமேட் பண்ணி கட்டி ஆகணுங்க. எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர்ல டெபாசிட் பண்ணி ஆகணும். இஸ் தட் கிளியர்? So who must register under this section அப்படின்னு சொன்னாக்க CTP and NRTP must apply for registration at least 5 days before starting the business. Apart from that, they have to pay the estimated tax also. Application requirement: CTP apply using normal registration formulae பண்ணிக்கலாம், ஆனா அவங்க PAN கொடுத்தாகணும். NRTP கிட்ட என்ன இருக்காதுன்னா PAN இருக்காது. PAN இருக்காதுன்னு சொன்னால் நான் ரெசிடென்ட் இல்லையா, அவருடைய பாஸ்போர்ட், அது இல்லாமல் அவங்க எந்த நாட்டில் இருக்கிறாங்களோ அந்த நாட்டில் ஒரு டாக்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர் இருக்கும் இல்லையா, அந்த நம்பர் கொடுத்தாகணும். Apart from that, he has to appoint an Indian resident as an in charge for signing purpose along with his PAN. எக்ஸ்ங்கிற ஒரு நான் ரெசிடென்ட் அவர் இந்தியாவில் ஆப்ரேட் பண்ணணும்னு நினைக்கிறாருன்னா அவருடைய பாஸ்போர்ட் கொடுக்கணும், அந்த நாட்டுடைய டின் நம்பர் கொடுக்கணும், டாக்ஸ் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர். அது இல்லாமல் அவர் ரெப்ரசன்டேட்டிவ் இந்தியனா இருந்திருக்கணும், அந்த இந்தியர் வந்து அவருடைய பேன் நம்பரை கொடுத்திருக்கணும் ஃபார் NRTP கேஸ். ஸோ இந்த CTP and NRTP யோட வேலிடிட்டி எவ்வளவு நாள் இருக்கு அப்படின்னு சொன்னாக்க valid for whichever is earlier of period specified in application. இவர் வந்து நமக்கு 30 நாள் வேணும் சார் கேட்டிருந்திருக்கலாம், அல்லது டிஃபால்ட் டேட் வந்து 90 days, ரெண்டுல whichever is earlier அதாவது 30 days. நீங்க 90 நாள் மேல போக முடியாது. சப்போஸ் நீங்க 90 நாள் 110 நாள் கேட்கறீங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க 100 நாள் கேட்கறீங்கன்னா உங்களுக்கு ரெஸ்ட்ரிக்டட் டு only 90 days தான் சார். 110 நாள் சார், you can apply fresh extended by another 90 days. அதுக்கு மேல எக்ஸ்டெண்ட் பண்ண முடியாது. And in the case, the advance tax should be payable. Pre-deposit estimated tax liability should be done in electronic cash ledger before you apply for. Apply பண்றதுக்கு முன்னாடி இந்த அமௌண்ட் நீங்க டெபாசிட் பண்ணிருக்கணும். In the case of CTP and NRTP, this is what about section 27. Now 28 is all about amendment of registration. நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிருக்கீங்க, அந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷனை நீங்க அமெண்ட் பண்ணணும். சில ஃபீல்டு வந்து தப்பா இருக்கு, அல்லது சேஞ்ச் பண்ணணும் நினைக்கிற பண்ணிக்கலாமா பண்ணிக்கலாம். அப்படி பண்ணும்போது என்ன வருது அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்க ரெண்டு விதமா வச்சுக்கலாம். ஒன்னு கோர் ஃபீல்ட் அண்ட் நான் கோர் ஃபீல்ட்னு பிரிச்சுக்கலாம். ஓகே, யூசுவலா கோர் ஃபீல்ட் அப்படிங்கிறது பிசினஸ் நேம், ஸ்டேக் ஹோல்டர் யாரு, பிரின்சிபல் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் ஆர் அடிஷனல் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் ப்ரொவைடட். இதை நீங்க சேஞ்ச் பண்றீங்கன்னா வித்தின் த சேம் ஸ்டேட். தமிழ்நாட்டிலேயே ஒரு லொகேஷன் வந்து இன்னொரு லொகேஷன் போனீங்கன்னா அதுதான் இங்க வரும். ஸ்டேக் ஹோல்டர் பிசினஸ் நேம் சேஞ்ச் பண்ணாம சேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். ஆனா இன்ஃபார்ம் டு த ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் வித்தின் 15 ஒர்க்கிங் டேஸ்ல இன்டிமேட் பண்ணீங்கன்னா அவர் வந்து ஆக்ஷன் எடுப்பார் சேஞ்ச் பண்றதுக்கு. நான் கோர் ஃபீல்ட் அப்படிங்கிறது இமெயில், மொபைல் நம்பர், பேங்க் டீடைல்ஸ். இது வந்து நான் கோர் ஃபீல்ட். இது வந்து நீங்க ஆட்டோமேட்டிக்காவே நீங்க சப்மிட் பண்ணும்போதே அப்டேட் ஆயிடும். ஓகே, சோ இது வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்டேட் ஆயிடும். இது வந்து உங்களோட வேலை இருக்கு. கிளியர்? இந்த இடத்துல உங்களுக்கு வேலை இருக்கு, இங்க வந்து ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்டேட் ஆயிடும். when first registration required, சப்போஸ் நான் பேன் நம்பர் சேஞ்ச் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் சார், பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ் வந்து தமிழ்நாடு டு ஆந்திர பிரதேஷ் மாத்தணும்னு நினைக்கிறேன் சார். அப்ப தமிழ்நாடா இருக்கும்போது நீங்க தமிழ்நாட்டுல நீங்க அப்ளை பண்ணிருப்பீங்க, ஆந்திர பிரதேசா இருந்தால் நீங்க ஆந்திர பிரதேசத்துல தானே அப்ளை பண்ணிருக்கணும். அப்ப தமிழ்நாடு கேன்சல் ஆயிடும், ஆந்திர பிரதேசல ஃப்ரெஷ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணிருக்கணும். ஃப்ரெஷ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் required if you want to change the PAN or if you want to change the principal place of business or additional place of business to another state ஆக இருந்தால், வேற ஸ்டேட் மாறதா இருந்தால் இந்த கேசஸ்ல வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேன்சல் பண்ணிட்டு ஃப்ரெஷ்ஷா தான் நீங்க பண்ணி ஆகணும். So these are the things are there under section 28 amendment case. So மூணு விஷயங்கள் சேஞ்ச் பண்ண கேன்சல் தான் ஆகும் அப்படிங்கிற சினாரியோ ஒன்னு, சேஞ்ச் பண்ணா PO உடைய பர்மிஷன் உள்ளது, சேஞ்ச் ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க அப்ளை பண்ண உடனே ஆயிடும் அப்படிங்கிறது 3 கேஸ். சேஞ்ச் வந்து பண்ணவே முடியாதுங்கிறது PAN as well as change from one state to the another state where existing cancel ஆயிட்டு ஃப்ரெஷ் தான் நீங்க அப்ளை பண்ணி ஆகணும். And core field அப்படிங்கும்போது பிசினஸ் நேம், ஸ்டேக் ஹோல்டர்ஸ் காம்போசிஷன் அண்ட் பிளேஸ் வித் இன் த சேம் ஸ்டேட், அது வந்து நீங்க பர்மிஷன் வாங்கணும். நான் கோர் ஃபீல்டா இருந்துச்சுன்னா நீங்க அப்டேட் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்டேட் ஆயிடும், சேஞ்ச் ஆயிடும். இஸ் தட் கிளியர்? Now, procedure for core field amendment. Okay, procedure for core field amendment. If you want to change the core field, PO may approve or reject within 15 days. Reject பண்ணிட்டா நோட்டீஸ் அனுப்புவாங்க, ஏன் நான் ரிஜெக்ட் பண்றேன், கிளாரிபிகேஷன் வேணும்னு. நீங்க வந்து 7 நாள்ல நீங்க கிளாரிபிகேஷனுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிக்கலாம். அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு அப்ரூவ் பண்ணலாம், ரிஜெக்ட் பண்ணலாம் வித்தின் 7 days. நீங்க வந்து GST UTGST சேஞ்ச் ஆச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா எதோ சேஞ்ச் ஆனதாக அர்த்தம், CGST சேஞ்ச் ஆனதாக அர்த்தம். எந்த ஒரு சேஞ்சா இருந்தாலும் அது ப்ராஸ்பெக்டிவ் தான். ப்ராஸ்பெக்டிவ்னா இன்னைக்கு சேஞ்ச் பண்றேன்னா இன்னில இருந்து அது பொருந்தும்.
கடந்த 3 மாசத்துல இருந்து அப்படின்னு பண்ண முடியாது. அப்படி பண்றதா இருந்தால் கமிஷனர் வந்து டிசைட் பண்ணுவார். கமிஷனர் டிசைட் பண்ணுவார். ஓகே, ஏன்னா அது ஏமாத்து வேலை இல்லையா? நான் 3 சப்ளை பண்றேன், இப்ப 4வது இன்னொரு சப்ளை சேர்த்து பண்ண நினைக்கிறேன். எவன் கண்டா 3 மாசம் முன்னாடி இருந்து சப்ளை பண்ணி டாக்ஸ் ஏமாத்தி இருக்கலாம் இல்லையா? அதனால என்ன சேஞ்ச் பண்ணாலும் சேஞ்ச் வந்து ப்ராஸ்பெக்டிவ். Retrospectively is available only with the commissioner's order. So with that we have completed this section 28. Okay, clear? So என்னென்ன பண்ணியிருக்கோம்? யார் ரெஜிஸ்டர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது ஃபர்ஸ்ட், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ப்ரொசீஜர் செகண்ட், சிடிபி என்ஆர்டிபி கேஸ் பார்த்தோம். 3வது பிளாக்ல அமெண்ட்மெண்ட் கேஸ் முடிஞ்சிருச்சு. இப்ப கேன்சலேஷன், கேன்சல் பண்ணதை ரிவர்ஸ் பண்றோம், ரிவோக் பண்றோம். இந்த 2 கேஸ். ஓகே, நம்ம ஐடிசில பார்த்தா 4 விஷயங்கள். எதுல பார்த்தோம்? 4 விஷயங்கள் ஐடிசில. அதாவது fresh registration case, new registration case and voluntary registration case. அதுக்கப்புறம் சிடிபில இருந்து ரெகுலர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேஸ் போனீங்க, ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனாக, ரெகுலர் பர்சனாக, அல்லது registered person supplying exempted supply. Now the registered person, this exempted supply becomes taxable person அப்படின்னு பார்த்தோம். இந்த 4 கேஸ் பார்த்தோம். இந்த 4 கேஸ்ல இந்த 2 கேஸுமே ஸ்டாக் சம்பந்தப்பட்ட ஐடிசி நீங்க ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம். இந்த 2 கேசஸ்ல ஸ்டாக் அண்ட் கேபிட்டல் கெயின் சம்பந்தப்பட்ட ஐடிசியை ரெக்கவர் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் இதுல இருந்து ரிவர்ஸ் ஆகுது, இது வந்து திரும்பவும் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் வந்து சிடிபி போகுது, அல்லது ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் டாக்ஸபிள் சப்ளை இருந்து ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் எக்ஸம்ப்டட் சப்ளை, அப்ப இதையும் நம்ம அங்க பார்த்தோம், எதுல ஐடிசில பார்த்தோம். ஆனா இவங்க ரெஜிஸ்டர் பண்றாங்க. ஓகே, அப்படி ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது என்ன இருக்கு அப்படின்னாக்க, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் என்னைக்கு வந்துச்சோ அது முதல் நாள் இருக்கக்கூடிய ஸ்டாக் அண்ட் ஸ்டாக் மட்டும், ஸ்டாக் அண்ட் ஸ்டாக் கண்டெய்ன் இன் ஒர்க் இன் ப்ராக்ரஸ் அண்ட் ஃபினிஷ்டு குட்ஸ், அதோடைய ஜிஎஸ்டி காம்பனன்ட் ஐடிசி வாங்கிக்கலாம். ஆனா இந்த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேன்சல் ஆகுது. கேன்சல் ஆகுது. கேன்சல் ஆச்சுன்னா என்ன சார் பண்றது? அதை நாம இங்க பார்க்க போறோம். 4 விஷயங்கள் அங்க பார்த்தோமா இல்லையா ஐடிசில? 4 விஷயங்கள், 4 விஷயங்கள். ஓகே, ஐடிசில 4 items we have discussed. ஓகே, இங்க இருக்கா இல்லையா? இங்க இருக்கா இல்லையா? இந்த 4 விஷயங்கள் ஏ பி ரெண்டுமே ஃபர்ஸ்ட் வந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன், ப்ராப்பர் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஃப்ரெஷ், பி வந்து வாலண்டரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். இந்த கேஸ்ல, இந்த 2 கேஸ்ல நமக்கு என்ன வருது? இந்த 3 விஷயத்துல இருக்கக்கூடிய ஜிஎஸ்டி ஐடிசி கிளைம் பண்ணிக்கலாம். காம்போசிஷன் லெவி as well as exempted சப்ளை பண்றவரை வந்து இப்ப டாக்ஸபிள் சப்ளை பண்றாருன்னா அவருக்கு வந்து ஸ்டாக், செமி ஃபினிஷ்டு குட்ஸ், ஃபினிஷ்டு குட்ஸ் இது தவிர கேபிட்டல் குட்ஸுக்கும் எலிஜிபிலிட்டி உண்டுன்னு பார்த்தோம். இதோட இன்வர்ஸ் வந்து அடுத்த பேஜ்ல பார்த்தோம். ஓகே, இது 2 பார்த்தோம். காம்போசிஷன்ல இருந்து வெளியே போறார், அதாவது ரெகுலர் இருந்து காம்போசிஷன் போறார், டாக்ஸபிள் சப்ளை, எக்ஸம்ப்டட் சப்ளை வருது அப்படின்னா அதே 4 கேஸ் ரிவர்ஸ் ஆகுது. 4 கேஸ் ரிவர்ஸ் ஆகுது. ஆனா நமக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கம்பல்சரி கம்ப்ளீட்டா கேன்சல் ஆகுது கம்ப்ளீட்டா. இந்த சினாரியோ நமக்கு இங்க வராதுன்னு சொன்னேன். அந்த சினாரியும் சேர்த்து இப்ப எங்க பார்க்க போறோம்? செக்ஷன் 29ல பார்க்க போறோம். we are going to study under section 29. so cancellation of registration 2 பார்ட்டா பார்க்கலாம். ஒன்னு வாலண்டரி, பிசினஸ் பண்ணல சார் நான் கேன்சல் பண்ணிக்கிட்டுமா, பண்ணிக்கலாம். நீங்களே பண்ணிக்கலாம், உங்களோட ரெப்ரசன்டேட்டிவ் பண்ணிக்கலாம், அல்லது உங்களுக்கு பதிலா ப்ராப்பர் ஆபீசர் இன்வெஸ்டிகேட் பண்ணி கேன்சல் பண்ணிக்கலாம். நீங்க அப்ளை பண்ணதே தப்பு, ஏமாத்து வேலை நடந்திருக்கு, அப்ப ப்ராப்பர் ஆபீசர் மே கேன்சல் சுமோட்டோ. இது 2வது, இது வயலேஷன் பேஸ் பண்ணி 2 விஷயங்கள் நம்ம பார்க்க போறோம். நீங்களே எப்ப கேன்சல் பண்ணிக்கலாம்? a registered person or his legal heir in case of his death or proper officer on his own motion. எப்ப பிசினஸ் டிஸ்கண்டினியூட், பிசினஸ் ஃபுல்லா டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணி இருக்காங்க, வேர் ப்ராப்பர் ப்ரொபரேட்டர் இறந்து போயிட்டார், அமல்கமேட் டிமெர்ஜ் டிஸ்போஸ் பண்ணிட்டீங்க, சேஞ்ச் இன் கான்ஸ்டிடியூஷன், ஏற்கனவே பார்ட்னர்ஷிப்ல 3 பேர் இருக்கிறாங்க, இப்ப 3 பேருக்கு 4 பேரா மாறி இருக்கிறாங்க, அப்ப கேன்சல் ஆகலாம் பழசு. நோ லாங்கர் லயபிள் அண்டர் செக்ஷன் 22, 24. 22ல த்ரெஷோல்ட் லிமிட் 20 லட்சம் தாண்டணும். இப்ப என்னோட பிசினஸ் ரொம்ப டல்லா இருக்கு, 4 லட்சம் தான் வருது, அப்ப ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் தேவையில்லை இல்லையா? இந்த கேஸ்ல
ஒன்னு ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் கேன்சல் பண்ணலாம், இல்லனா ஒரு லீகல் ஹையர் கேன்சல் பண்ணிக்கலாம், இல்லனா ப்ராப்பர் ஆபீசர் on his own motion can also cancel this. கேன்சல் பண்ணால் கேன்சல் பண்றதுக்கு முன்னாடி டெம்பரரியா இன்வெஸ்டிகேஷன் தேவைப்படுச்சுன்னா சஸ்பெண்ட் பண்ணி வச்சுக்கலாம். சஸ்பென்ஷன் ஆஃப் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் எப்ப நீங்க எப்ப கேன்சல் பண்ணணும்னு சொன்னீங்களோ அந்த டேட் ஆஃப் அப்ளிகேஷன் சப்மிஷன் ஆர் டேட் which cancellation is sought, என்னையில இருந்து கேன்சலேஷன் வேணும்னு கேட்டீங்களோ அந்த டேட், இந்த ரெண்டுல whichever is earlier date வரைக்கும் டெம்பரரியா சஸ்பென்ஷன் பண்ணி வச்சிருக்கலாம். ஓகே, நீங்க அப்ளை பண்றீங்க கேன்சல் பண்ணுங்க அப்படின்ட்டு ரெகுலர் கேன்சலேஷன் ஆகிற வரைக்கும் அது சஸ்பெண்ட் தான் பண்ணியிருப்பாங்க. அந்த சஸ்பென்ஷன் பீரியட்ல நீங்க டாக்ஸபிள்ஸ் அப்ளை பண்ணக்கூடாது, ரிட்டர்ன்ஸும் ஃபைல் பண்ணக்கூடாது. சஸ்பென்ஷன் இஸ் ரிவோக்ட் ஆன் கேன்சலேஷன். கம்ப்ளீட்டா கேன்சல் பண்ண பிறகு சஸ்பென்ஷன் கேன்சல் ஆயிடும். உங்களுக்கு இமெயில் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேட்டகரியில வர மாட்டீங்க, நீங்க டாக்ஸ் கட்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை, ப்ரொசீஜர் ஃபாலோ பண்ண வேண்டாம். சுமோட்டோ கேன்சலேஷன். சுமோட்டோ கேன்சலேஷன் சுமோட்டோனா ப்ராப்பர் ஆபீசர் அவாராவே கேன்சல் பண்றாரு. எப்ப ஜிஎஸ்டி ப்ரொவிஷன் நீங்க மீறி இருக்கிறீங்க, கான்ட்ராவென்ட் பண்ணி இருக்கிறீங்க, காம்போசிஷன் டாக்ஸ் பேயரா இருந்தால் 3 மாசத்துக்கு மேல ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணல, ரெகுலர் டாக்ஸ் 3 மாசம் இல்ல 3 குவார்டர் ஓகே மாத்தீங்க, ரெகுலர் டாக்ஸ் பேயரா இருந்தால் 6 மாசமா ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல, வாலண்டரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணவன் 6 மாசமா பிசினஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணல, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் அப்டைன்ட் பை ஃப்ராட், மிஸ்டேட்மெண்ட், சப்ரஷன், நீங்க லீகல் வயலேட் பண்ணி இருக்கிறீங்க. காம்போசிஷன் டாக்ஸ் பேயரா இருந்தால் குவார்டர் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணோம், 3 குவார்டரா ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ணல, ரெகுலர் டாக்ஸ் பேயரா இருந்தா 6 மாசமா ரிட்டர்ன் பண்ணல அப்படின்னா, ஒன் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனா இருந்தா நீங்க 6 மாசமா பிசினஸே பண்ணல, அல்லது ஃப்ராட், மிஸ்டேட்மெண்ட், சப்ரஷன் ஆஃப் ஃபேக்ட் மூலமா வாங்கியிருந்தால் இந்த எல்லா கேசஸ்லுமே ப்ராப்பர் ஆபீசர் வாலண்டரிலி he can cancel your registration. PO must issue show cause notice for 7 days to reply. கேன்சல் பண்றதுக்கு முன்னாடி ஷோ காஸ்ட் நோட்டீஸ் அனுப்புவாங்க. ஏன் சார் விளக்கத்தை கொடுங்க அப்படின்னு 7 நாள்ல ரீப்ளை பண்ணுங்கன்னு சொல்லி அனுப்பலாம். அப்படி அனுப்பின பிறகு நீங்க ரெஸ்பாண்ட் பண்ணனா ஆட்டோமேட்டிக்கா கேன்சலேஷன் ஆர்டர் இஸ் ரிலீஸ்ட் within 30 days. ப்ரொசீஜர் அப்ளை எலக்ட்ரானிக்லி within 30 days. நீங்க 30 daysல அப்ளை பண்ணிக்கலாம். furnish stock, capital goods and tax liability on the date. என்னைக்கு நீங்க ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேன்சல் பண்ணணும்னு சொல்லி அப்ளை பண்ணீங்களோ அதுக்கு முதல் நாள் உங்ககிட்ட என்ன ஸ்டாக் இருக்குங்கிற டீடைல்ஸ் கொடுக்கணும். அந்த டாக்ஸ் அந்த இதுக்கான ஜிஎஸ்டி ஏதாவது வாங்கியிருந்தாலும் அதுக்கான டாக்ஸை நீங்க கட்டி இருக்கணும். வேற ஏதாவது டாக்ஸ் டியூ இருந்தாலும் நீங்க கட்டி ஆகணும். PO direct payment of any pending dues. Once the cancellation is happen in GST and UTGST, automatically எதுல ஆனதாக அர்த்தம், CGST cancel ஆனதாக அர்த்தம். Hope you will be now understand. The last is always deemed provisions. Now நீங்க ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனா இருக்கிறீங்க, அது இப்ப கேன்சல் ஆகுது, அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனா மாறிடுறீங்க, அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் கேன்சலேஷன் ஆகுது. அப்ப கேன்சலேஷன் ஆகிறதுக்கு முத நாள் உங்ககிட்ட ரா மெட்டீரியல் ஸ்டாக் as well as raw material stock contained in work in progress as well as raw material stock contained in finished goods, even capital goods, இந்த 4 ஐட்டமும் எவ்வளவு இருக்குன்னு சொல்லணும். சொன்னீங்கன்னா இந்த 3 ஐட்டத்துக்கு என்னென்ன ஜிஎஸ்டி அவைல் பண்ணிருப்பீங்க ஐடிசியாவோ அதை நீங்க ரீஃபண்ட் பண்ணிருக்கணும். ரீஃபண்ட் தி ஐடிசி அவைல்டு ஆர் பே டாக்ஸ் to the extent of ITC available on this. Capital goods ஆக இருந்துச்சு அப்படி சொன்னாக்க நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும், இந்த இடத்துல வரும்போது 60 மாசம் எலிஜிபிலிட்டின்னு வச்சுக்கலாம். நீங்க கேபிட்டல் குட்ஸ் வாங்கி இருக்கிறீங்க 10 லட்சம் ரூபாய்க்கு, அதுக்கு ஜிஎஸ்டி 1.8 lakhs வாங்கி இருக்கிறீங்க. உங்களுடைய கேன்சலேஷன் முத நாள் கிட்டத்தட்ட ஒரு 12 மாசம் ஒரு 10 மாசம் யூஸ் பண்ணி இருக்கிறீங்கன்னு சொன்னால் 1.8 lakhsல 10 மாசம் போக பேலன்ஸ் 50 மாசத்துக்குரியது நீங்க ரீஃபண்ட் பண்ணி ஆகணும். யூ ஹேவ் டு ரீஃபண்ட். ஓகே, 60 மாசமும் நம்ம கணக்கில் வச்சுக்கணும். ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஐடிசி இன்டு ரிமைனிங் லைஃப் இன் த மந்த், இந்த அசெட்டோட வேல்யூ வந்து அசெட்டோட லைஃப் வந்து 60 மாசம் வச்சுக்கலாம். 10 மாசம் முடிஞ்சிருச்சுன்னா மிச்ச லைஃப் எவ்வளவு நாள் இருக்கு, 50 மாசம் இருக்குன்னா 50 மாசத்தோட வேல்யூ கண்டுபிடிச்சு அதை நீங்க ரீஃபண்ட் பண்ணி இருக்கணும். ஆர் tax on transaction value, or tax on transaction value. Use 5 years is equal to 6 months. For example, used for 4 years 6.5 months. அப்ப 4 வருஷம் 6.5 மாசம் அப்படி சொன்னாங்க 7 மாசம் வச்சுக்கலாம். 4 வருஷம் 6 மாசம்னா 4 வருஷமும் 7 மாசம் ரவுண்ட் ஆஃப் பண்ணிடுங்க. மொத்தம் 60 மாசம் எவ்வளவு யூஸ் பண்ணி இருக்கிறாங்க, 4 வருஷம்னா 48 மாசம் பிளஸ் 7ன்னு சொன்னால் 55 மாசம் யூஸ் பண்ணிட்டாங்க இல்லையா. 12 இது ஒரு 6.5 மாசம்னா 7 மாசம் இல்லையா. இன்னும் ஒரு 5 மாசம் தான் பெண்டிங் இருக்கு. 5 மாசத்தோட ஜிஎஸ்டி நீங்க ரீஃபண்ட் பண்ணி இருக்கணும். எவ்வளவு ஐடிசி வாங்குனீங்களோ அதுக்கு 5/60 ரீஃபண்ட் பண்ணி ஆகணும். யூ ஹேவ் டு ரீஃபண்ட். இது எப்ப
ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேன்சல் ஆகும்போது அப்ப மேல முன்னாடி பார்த்தோம்ல ஐடிசியும் இதையும் சேர்த்து பாருங்க. ஓகே, அதுல அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ரெஜிஸ்டர் பண்ணும்போது வாலண்டரி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணும்போது என்ன, அதே சமயத்துல சிடிபிஆர் இருந்து ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் சப்ளை எக்ஸாம்பிள் சப்ளைல இருந்து டாக்ஸபிள் ரெகுலருக்கு மாறும்போது அப்படின்னு பார்த்தோம். அங்கிருந்து ரிவர்ஸ் பண்ணும்போது ரெண்டு விஷயங்கள், அங்க ஒரு விஷயம் இருக்கு. ஒரு விஷயம் அதாவது ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ரெகுலர் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் கம்ப்ளீட்டா கேன்சல் ஆகும்போது இந்த ப்ரொவிஷன்ஸ் நீங்க ஃபாலோ பண்ணிக்கணும். ஓகே, யூஇங் ஹோல்டர்ஸ் cannot apply for cancellation. Cancellation is not equal to waiver of tax dues. அதாவது நீங்க டாக்ஸ் கட்டியது ஆகணும். கேன்சல்னா ஏற்கனவே பெண்டிங் டாக்ஸ் எல்லாம் கட்ட வேண்டாமா? இல்ல, அதுவும் டாக்ஸ் வைவரும் சம்பந்தம் இல்லை, நீங்க டாக்ஸ் கட்டி தான் ஆகணும். So this is the provisions you have to understand under section 29, cancellation of registration. Now section 30 is all about revocation of cancellation. Sir, cancel பண்ணியாச்சு சார், பட் கேன்சல் பண்ணிருக்க கூடாது சார், ரிவர்ஸ் பண்ணிரலாமா? ரிவோக் பண்ணிக்கலாம். Revocation of cancellation, eligibility. Proper officer on his own motion can revoke, or அவர் வந்து revocation பண்ணி கொடுங்க சார்னு 30 daysல நீங்க அப்ளை பண்ணிக்கலாம். அதாவது PO may revoke cancellation within 90 days extendable by another 180 days. நீங்க அப்ளை பண்ணதுல இருந்து 90 நாள்ல கேன்சல் பண்ணிக்கலாம், மீன்ஸ் ரிவோக் பண்ணிக்கலாம், இல்ல 180 நாளுக்குள்ள ரிவோக் பண்ணிக்கலாம், அல்லது உங்களுடைய அப்ளிகேஷனை ரிஜெக்டும் பண்ணிக்கலாம். ஆனா ரிஜெக்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி opportunity of being heard by sending the show cause notice, and applicant should apply for clarification within 7 days. So அப்ப ரிவோகேஷன் GST UTGST வந்துருச்சு அப்படி சொன்னாக்கா CGST ரிவோகேஷன் ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். ரிவோகேஷன் முடிஞ்ச உடனே file the pending returns if any within 30 days. ரிவோக் பண்ண டேட்ல இருந்து 30 நாளுக்குள்ள ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஏதாவது ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ண வேண்டியதா இருந்துச்சுன்னா ஒழுங்கா ஃபைல் பண்ணி முடியும். Is that clear? So these are the items you have to study here. Okay, என்னென்ன பார்த்திருக்கிறோம்? So முதல் 3 ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் யார் பண்ணணும்? 25, 26 procedure of registration. 27 வரும்போது CTP and NRTP case, and okay, 28 வந்து amendment, 29 cancellation அப்ப நீங்க ரீஃபண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அதுக்கப்புறம் revocation of cancellation முடிஞ்சிச்சுன்னா ஏதாவது பெண்டிங் ரிட்டர்ன்ஸ் இருந்துச்சுன்னா 30 நாள் from the revocation நீங்க சப்மிட் பண்ணி ஆகணும். So with that registration detail is over. Clear? So we'll start with the tax invoice. Section 31ல tax invoice யார் இஷ்யூ பண்ணும்? அதுல class 1 வந்து taxable goodsum, class 2 taxable serviceum invoice இஷ்யூ பண்றதுக்குனா டியூ டேட் கொடுத்திருக்காங்க. ஸ்பெஷல் கேसेसும் நமக்கு இருக்கு. ஸ்பெஷல் கேஸ் எடுத்த உடனே taxable goods பார்க்கலாம். ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனா இருக்கிறவர் taxable goods சப்ளை பண்ணார்னா அந்த சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் இருக்கு இல்லையா, will it be involving any movements of goods or not? Question. நான் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ் பண்றேன்ல, அந்த குட்ஸ் வெளியே போகுமா போகாதா? போகும் சார் அப்படி சொன்னாக்க உங்க இடத்த விட்டு என்னைக்கு போகுதோ அந்த டேட்டுக்குள்ளார நீங்க டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணி ஆகணும். அப்படி இல்லை அப்படி சொன்னாக்க டெலிவரிக்குள்ளார ஓகே, ஆர் மேக்கிங் அவைலபிள் டு தி ரெசிபியன்ட். அதாவது யார் ரெசிபியன்ட்டோ அவனுடைய இடத்துல அந்த கேட்கறத ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும், அங்க போய் ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும். இங்க இருந்து நான் அனுப்ப முடியாது, ராவா அனுப்ப முடியாது. ஓகே, இப்ப கம்பெனிகள்ல இப்ப நீங்க லேப்டாப் வாங்குறீங்க, ஓகே, லேப்டாப் முன்னாடி டெஸ்க்டாப்ல பிராண்டட் டெஸ்க்டாப் இருக்கும். ஆரம்பத்துல இந்த கம்ப்யூட்டர் இண்டஸ்ட்ரி டெவலப் ஆகும்போது இந்த மாதிரிலாம் கிடையாது. லேப்டாப்னு சொன்னா போதும், அவங்க ஸ்க்ரூ டிரைவரோட தெரியும் பாருங்க, அவங்க எல்லாம் கம்ப்யூட்டர் இன்ஜினியர்ஸ். அவன் இந்த CPU தனியா கொண்டு வருவான், கீபோர்டு தனியா கொண்டு வருவான், எல்லாம் தனித்தனியா கொண்டு வருவானுங்க. நம்ம வீட்டுல பிரிச்சு வச்சு நம்ம கண்ணு முன்னாடி எல்லாத்தையும் அசம்பிள் பண்ணுவானுங்க. இப்ப அந்த மாதிரி நடக்குது. ஆனா இப்ப எல்லாமே இன்பில்ட், எல்லாமே ஒன்னாவே இருக்கு. அந்த காலத்துல எல்லாம் தனித்தனியா கொண்டு வந்து வீட்டுல பிக்ஸ் பண்ணி கொடுத்து கம்ப்யூட்டர் ஆன் பண்ணி காமிச்சிட்டு போகணும். நானே 2-3 கம்ப்யூட்டர் சேல் பண்ணி இருக்கிறேன். அப்ப அவங்க வீட்டுல கொண்டு போய் அசம்பிள் பண்ணி அவங்க செக் பண்ணி எல்லாமே சாஃப்ட்வேர் தனியா இன்ஸ்டால் பண்ணுவோம். என்னென்ன வேணும் சார், விண்டோஸ் வேணுமா, ஓகே, வேர்ட் வேணுமா, ஓகே, தனித்தனியா என்னென்ன கேட்கறாங்களோ இன்ஸ்டால் பண்ணி கொடுப்போம்.
நீங்க லேப்டாப் வாங்கினா எல்லாம் பேக்கேஜ் கோம்போ பேக்ல வந்தது எல்லாமே. லேப்டாப்லரே என்ன இருக்கு, கீபோர்டு இருக்கு. கீபோர்டு தனியா வாங்குறோமா இல்ல. சோ இது மாதிரி எல்லாமே கோம்போவா மாறிடுது. அப்ப அந்த காலத்துல இந்த மாதிரி சப்ளை பண்ணுவோம். அதே மாதிரி பெரிய கம்பெனியா இருந்துச்சுன்னா ஏதாவது பிளான்ட் அண்ட் மெஷின் வாங்கினாங்கன்னா அது அவங்க இடத்துல கொண்டு வந்து பிக்ஸ் பண்ணி ஓட்டி காமிக்கிற வரைக்கும் அவங்களோட வேலை. அப்ப டெலிவரி மூவ்மெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் கிடையாது. ஃபேக்டரி விட்டு வெளியே போகுதுன்னா போறதுக்கு முன்னாடி இன்வாய்ஸ் கொடுக்கணும். அவங்க வீட்டுல பிக்ஸ் பண்ணி ஓட்டி காமிக்கணும்னா டெலிவரி. ரெண்டு அதுக்குள்ளார நீங்க டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணணும். அதுவே டாக்ஸபிள் சர்வீசஸ் இருந்துச்சுன்னா எப்ப சர்வீஸ் முடிஞ்சதோ அதுல இருந்து 30 நாளுக்குள்ளார நீங்க சப்மிட் கொடுக்கணும். பீரியட் 30 days from the date of supply of services. அவ்வளவுதான், அதுக்கு மேல ஒன்றும் தேவையில்லை. ஆனா பேங்கிங் கம்பெனி, இன்சூரர், பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன், என்பிஎஃப்சி இருந்தால் அவங்களுக்கு 45 days வருது. You are extending the days by another 15 days additional. Number 1 and number 2. So குட்ஸா இருந்துச்சுன்னா மூவ்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி அல்லது டெலிவரிக்கு முன்னாடி. மூவ்மெண்ட் இருந்தா மூவ்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி, ரிமூவல் நம்ம ஃபேக்டரியில இருந்து ரிமூவ் பண்றதுக்கு முன்னாடி. டெலிவரி இருந்துச்சுன்னா அவனோட வீட்டுல டெலிவர் பண்றது இல்ல அவனுக்கு எப்ப யூஸ் ஆகுதோ அந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி. அதே மாதிரி டாக்ஸபிள் சர்வீசஸ் இருந்தால் சப்ளையர் சர்வீஸ் முடிச்சு அது வந்து 30 நாளுக்குள்ளார நான் இன்வாய்ஸ் ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும். ஸ்பெஷல் கேஸ் ரிவைஸ்ட் இன்வாய்ஸ். இப்பதான் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பத்தி பார்த்தோம். லைபிள் ஃபார் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல இருந்து effective date of registration, registration certificate வந்த டேட், registration certificate வந்த டேட் இருக்குல்ல, இந்த பீரியடுக்கு registration certificate வந்த பிறகு அவர் வந்து revised tax invoice issue பண்ணலாம். liable for registration dateல இருந்து registration certificate வந்த டேட். அப்ப நம்ம registration chapterல பார்த்தோமா இல்லையா? if you are applying for registration within 30 days from the date liable for registration சொன்னால் liable for registration the effective date, அந்த டேட்ல இருந்து registration certificate வந்த டேட் வரைக்கும் நீங்க என்ன சப்ளை பண்ணீங்களோ அந்த சப்ளைக்கு புதுசா ஒரு டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் போட்டு GST கலெக்ட் பண்ணலாம். அப்ப ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சரியா பண்ணலனா இந்த ரிவைஸ் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ண முடியாது. சோ ரிவைஸ்ட் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் எப்பக்குள்ளார ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் வந்தது வந்து 1 month குள்ளார. within 1 month from the date of registration for the invoice already issued. பலச ஏதோ ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுத்திருப்பீங்க, அதுக்கு பதிலா நீங்க ரிவைஸ்ட் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணிக்கலாம். during the period beginning from effective date of registration ல இருந்து issuance of certificate of registration, இந்த பீரியடுக்கு நீங்க ரிவைஸ்ட் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணிக்கலாம். பி, எப்ப வந்து டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் தேவைப்படாது? உங்களுடைய வேல்யூ ஆஃப் சப்ளை 200 ரூபாய்க்கு கீழே, அது இல்லாமல் ரெசிபியன்ட் உங்கள்ட்ட இருந்து வாங்குறவர் வந்து அன்ரெஜிஸ்டர்ட், அவருக்கு ஐடிசி தேவைப்படாது அப்படின்னா நீங்க வந்து தனித்தனியா இன்வாய்ஸ் பில்லு போட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. and tax invoice also not required by him. அந்த மாதிரி குட்டி குட்டி சேல்ஸ் பண்ணீங்கன்னா எல்லா சேல்ஸும் சேர்த்து அந்த நைட் அந்த ஈவினிங் பிசினஸ் க்ளோஸ் பண்ணும்போது எல்லாத்துக்கும் சேர்த்து ஒரு டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் போட்டா போதுமானது. அது பேர் கன்சாலிடேட்டட் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ். கேன் பி இஷ்யூட் அட் த க்ளோஸ் ஆஃப் ஈச் டே. ஒவ்வொரு நாள் முடியும் போது இதை இஷ்யூ பண்ணிக்கலாம். ஆனா மல்டிப்ளெக்ஸ் ஸ்கிரீன் அதுக்கு வந்து அந்த மாதிரி பண்ண முடியாது, தனித்தனியா தான் கொடுத்துருக்கணும். இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளையரா இருந்தால் CTI cannot be issued. அவருக்கு CTI cannot be issued எப்ப சப்ளை வேல்யூ எக்ஸிட்ஸ் 2.5 lakhs. ஓகே, இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளையர் இருந்தால் 2 லட்சத்துக்கு மேல போகுதுன்னா உங்களால என்ன இஷ்யூ பண்ண முடியாது? CTI இண்டிவிஜுவல் இது இஷ்யூ பண்ணி CTI இஷ்யூ பண்ண முடியாது. இண்டிவிஜுவல் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் தான் இஷ்யூ பண்ணி ஆகணும். சப்போஸ் என்னால டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ண முடியாது, ஏன்? நான் வந்து எக்ஸம்ப்டட் சப்ளை பண்றவன், இல்ல நான் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன். அப்ப என்னால என்ன இஷ்யூ பண்ண முடியாது? டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ண முடியாது. அதுக்கு ஈக்குவலா என்ன டாக்குமெண்ட் நான் இஷ்யூ பண்ணலாம்? பில் ஆஃப் சப்ளை இஷ்யூ பண்ணிக்கலாம். by a registered person supplying exempted supply. நான் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் தான், ஆனா என்ன ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன்? காம்போசிட் லெவி. அப்படின்னா என்னால டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ண முடியாது. அந்த காம்பனன்ட்க்கு நான் என்ன இஷ்யூ பண்ணோம்? பில் ஆஃப் சப்ளை இஷ்யூ பண்ணோம். அவருக்கும் அந்த வேல்யூ 200 கீழே இருந்துச்சுன்னா அவருக்கு என்ன தேவையில்லை? பில் ஆஃப் சப்ளை தேவையில்லை. அண்ட் ரெசிட் வவுச்சர். ஏதாவது அட்வான்ஸ் வாங்கி இருக்கிறீங்க அப்படி சொன்னாக்க அட்வான்ஸ் வாங்கினதுக்கு ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுக்கணும் இல்லையா? அது பேர் ரெசிட் வவுச்சர். அந்த ரெசிட் அட்வான்ஸ் வாங்கணும்னா ரெசிட் வவுச்சர் கொடுத்துட்டேன். நாளைக்கு அந்த அட்வான்ஸ் வாங்கினதுக்கு ஒரு சப்ளை பண்றேன்னு சொன்னால் அந்த டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ்ல அதை அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கலாம். அட்வான்ஸ் வாங்கிட்டு நான் சப்ளை பண்ணல சார், ரீஃபண்ட் பண்ண வேண்டியதா போச்சு அப்படின்னு சொன்னாங்க, ரீஃபண்ட் பண்ணிட்டு ரீஃபண்ட் வவுச்சரை ரிவர்ஸ் பண்ணிடலாம். அட்வான்ஸ் வாங்கும்போது சப்போஸ் GST அப்ளிகபிளா இருந்துச்சு அப்படின்னு சொன்னாக்க என்ன ரேட் சார் அப்படின்னு சொன்னாக்க 18% டிஃபால்ட் ரேட் தெரியல. அதே சமயத்தில் பேஸ் ஆஃப் சப்ளை என்னன்னு தெரியல சார் அப்படின்னு சொன்னாக்க அது இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளையாக அஷ்யூம் பண்ணிக்கலாம். தெரியாத போது அட்வான்ஸ் வாங்கும்போது இந்த மாதிரி கன்சிடர் பண்ணுங்க. ஓகே, தட்ஸ் ஹவ் யூ கேன் அண்டர்ஸ்டாண்ட்.
அண்ட் ரிவர்ஸ் சார்ஜ் வரும்போது நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும், டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் நீங்களே ரெடி பண்ணி இஷ்யூ பண்ணிக்கணும். நான் வாங்கி இருக்கிறேன், ரெசிபியன்ட் நானே இன்வாய்ஸ் ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும். என்னைக்கு ஆன் த ரெசிட் ஆஃப் குட்ஸோ சர்வீஸோ ஆர் போத், என்னைக்கு எனக்கு வந்து சேருதோ அன்னைக்கு நான் மீன்ஸ் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் ஃபார் ஆர்சிஎம் பேசிஸ்க்கு நானே ரெடி பண்ணிக்கணும். அண்ட் இந்த ரிவர்ஸ் சார்ஜுக்கு நான் சர்வீஸ் வாங்கியிருக்கேன், அதுக்கு பேமெண்ட் பண்ணோம் இல்லையா, ரிசிபியன்ட் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் அந்த டாக்குமெண்ட் செல்லாது அப்படின்னா நானே பேமெண்ட் வவுச்சர் ரெடி பண்ணி யார் வாங்கினாரோ அவர்கிட்ட கையெழுத்து வாங்கி வச்சுக்கணும். இந்த ரெண்டுமே அட்வான்ஸ் வாங்குறேன், அட்வான்ஸா ரீஃபண்ட் பண்றேன். இது வந்து ஆர்சிஎம் பேசிஸ்ல எனக்கு வந்துச்சு, அதுக்கு பேமெண்ட் வவுச்சரை நானே ரெடி பண்ணிக்கிறேன். Hope you will be able to now understand. So we have completed the tax invoice up to payment voucher. இப்ப continuous supply of goods இருந்தால் எப்பக்குள்ள tax invoice கொடுக்கணும் அப்படின்னு சொன்னா, continuous supply of goodsல periodical statement கொடுக்கணும்னு அக்ரிமெண்ட் இருந்தால் அந்த ஸ்டேட்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி, அப்படி ஒரு அக்ரிமெண்ட் இல்லைன்னா இவங்களுக்குள்ளார மியூச்சுவலா அக்செப்ட் பண்ணிட்டு பேர் என்னைக்கு அதுக்கான கன்சிடரேஷன் பே பண்றோம் அதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணணும். இது குட்ஸுக்கு. அதுவே கண்டினியூஸ் சப்ளை ஆஃப் சர்வீசஸ் இருந்தா அதே மாதிரி கான்ட்ராக்ட்ல டேட் டியூ டேட் இருந்துச்சுன்னா அந்த டியூ டேட்டுக்கு முன்னாடி, அப்படி டியூ டேட் நாட் அசர்டைனபிளா இருந்துச்சுன்னா பேமெண்ட் டேட். இதே கேஸ் தான். சில சமயம் 3 வருஷம் கான்ட்ராக்ட் போட்டிருப்பாங்க, ஒரு 4-5 மாசத்துக்கு அப்புறம் அவங்களுக்கு சாட்டிஸ்ஃபை ஆகாது, சார் கேன்சல் பண்ணிக்கிறேன் அப்படிம்பாங்க. அப்படி பண்ணும்போது கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட் ஆன் பேமெண்ட், அப்ப அந்த டேட்ல ஆன் ஆர் பிஃபோர் த கம்ப்ளீஷன், ஓகே, பேமெண்ட் ஆன் கம்ப்ளீஷன் ஆஃப் கான்ட்ராக்ட், கம்ப்ளீட் கான்ட்ராக்ட் முடிஞ்ச உடனே தான் தருவேன், ஒரு 6 மாசம் 4 மாசம். இஸ் தட் ஓகே? அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து கண்டினியூஸ் தான், ஆனா ஃபுல்லா முடிஞ்ச பிறகு தரேன்னு சொன்னா அந்த டேட். 3 சினாரியோ. முன்னாடியே கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா சீசஸ் பிஃபோர் கம்ப்ளீஷன். 3 வருஷம் கான்ட்ராக்ட் 4 மாசம் 5 மாசத்துல கேன்சல் ஆயிடுச்சுன்னா அது கேன்சல் ஆகிறதுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணணும். இந்த மாசத்துல இருந்து கேன்சல் சார்னா அந்த டேட்டுக்கு முன்னாடி நீங்க இன்வாய்ஸ் ரெடி பண்ணி கொடுத்துடணும். சேல் அண்ட் அப்ரூவல் ஆர் ரிட்டன் பேசிஸ். சோ அப்ப டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் என்ன அர்த்தம், என்னைக்கு நீங்க இன்வாய்ஸ் ரெடி பண்ணணும், பில்லுன்னு சொல்லக்கூடாது இங்க. டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ், டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இஸ் a valid document to get the ITC also, valid document to get the ITC. ஓகே. சோ இங்க வரும்போது சேல் அண்ட் அப்ரூவல் ஆர் ரிட்டர்ன் பேசிஸ் வரும்போது நான் விக்கிறேன், பிடிச்சிருந்தா வச்சுங்க, இல்லைன்னா ரிட்டர்ன் பண்ணுங்க. அப்ப நான் உங்களுக்கு கொடுக்கும் போது இது சேல் கிடையாது, டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ண முடியாது. அவன் ஓகே நான் பிடிச்சிருக்கு வச்சிருக்கேன்னு சொன்னா டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணலாம். எத்தனை நாள் வரைக்கும் டைம் லிமிட்னா 6 months. என்கிட்ட இருந்து ரிமூவ் பண்ண டேட்ல இருந்து 6 மாசம் வரைக்கும் டைம், ரெண்டுல விச்சவரி இஸ் earlier, அந்த டேட்டுக்குள்ள டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணணும். சார் 8 மாசம் ஆகுது சார், 8 மாசம் பொறுத்துக்க முடியாது, 6வது மாசத்துல நீங்க டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் கொடுத்தே ஆகணும். அவன் 8வது மாசம் அக்செப்ட் பண்றான் அப்படின்னு சொன்னா அது லேட்டர் ஆன் யூ கேன் அட்ஜஸ்ட். 6வது மாசம் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் கொடுத்தாகணும். 8வது மாசம் ரிஜெக்ட் பண்ணிட்டாக்க சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் போட்டு ரிவர்ஸ் பண்ணிக்கலாம். 8வது மாசம் வந்து பிடிக்கலன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணாக்கா நீங்க சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் போடலாம். அவங்க தான் இன்வாய்ஸ் என்னைக்குள்ள கொடுக்கணும், ஆன் ஆர் பிஃபோர் த டைம் ஆஃப் சப்ளை ஆர் 6 months ஃப்ரம் த டேட் ஆஃப் ரிமூவல். ரிமூவ் ஆன டேட் வந்து 6 மாசம், இல்ல அவர் ஓகேன்னு சொன்ன டேட், ரெண்டு விச்சவர் இஸ் earlier. ஓகே சொன்ன டேட் 6 மாசம் தாண்டி போச்சுன்னா வேற வழியில் 6 மாசத்துல இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணி ஆகணும். ஸோ தீஸ் ஆர் த சினாரியோஸ் ஃபார் த டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ். குட்ஸ் சப்ளை பண்ணும்போது எந்த டெட்லைன், சப்ளை சர்வீசஸ் வந்து எது டெட்லைன், ரிவைஸ் இன்வாய்ஸ்க்கு டெட்லைன் என்ன, டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் தராம இருக்கலாமா சினாரியோ, பில் ஆஃப் சப்ளை யார் கொடுக்கணும், ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் தான், ஆனா எக்ஸாம்பிள் சப்ளை பண்றேன் அல்லது காம்போசிஷன் லெவியா இருக்கிறேன்னா என்னால் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் கொடுக்க முடியாது, அதுக்கு ஈக்குவலா ஒரு பில் கொடுக்கணும், பேர் பில் ஆஃப் சப்ளை. அட்வான்ஸ் பண்ண வாங்குறதுக்கு ரெசிட் வவுச்சர், அது ரீஃபண்ட் பண்ற மாதிரி வந்துச்சுன்னா ரீஃபண்ட் வவுச்சர் போட்டு ரிவர்ஸ் பண்ணிடுறீங்க. ஆர்சிஎம் பேஸ்ல பர்ச்சேஸ் பண்ணா டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் எப்ப நீங்க ரிசீவ் பண்றீங்களோ அன்னைக்கு ஆர்சிஎம் பேசிஸ்க்கான டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணும். அதுக்கான பேமெண்ட் பண்ணும்போது அதுக்கான ப்ரூஃப் பேமெண்ட் வவுச்சர் ரெடி பண்ணி வச்சுக்கணும். அதே மாதிரி கண்டினியூஸ் சப்ளை ஆஃப் குட்ஸ், கண்டினியூஸ் சப்ளை ஆஃப் சர்வீஸ் வரும்போது டேட் அக்ரிமெண்ட் போட்டுருக்கீங்களா டியூ டேட்னு, அந்த டேட் அப்படி இல்லையா பேமெண்ட் டேட்டுக்கு முன்னாடி. கண்டினியூஸ் சப்ளை தான் மொத்தமா முடிஞ்ச பிறகு தான் தருவேன்னா மொத்தமா முடிஞ்ச பிறகு நீங்க இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ண போற மாட்டது. அந்த கான்ட்ராக்ட் வந்து நடுவில் கேன்சல் ஆயிடுது சார் அப்படின்னு சொன்னாக்க சர்வீஸ் கேன்சல் ஆகிறதுக்கு முன்னாடிக்குள்ளார நீங்க இன்வாய்ஸ் ரெடி பண்ணி கொடுக்கணும். அப்ரூவல் பேசிஸ்ல வித்திருந்தால் 180 days ஆர் 6 months ஆர் டைம் ஆஃப் சப்ளை ரெண்டுல விச்சவரி ஏர்லியர் டேட் குள்ளார நீங்க டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணணும். டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் சொல்றோம் சார், அதெல்லாம் என்னென்ன இருக்கணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க நேம், அட்ரஸ் அண்ட் GST நம்பர். அது இல்லாம இந்த டாக்ஸ் இன்வாய்ஸுக்கு கன்சிக்யூட்டிவ் சீரியல் நம்பர் இருக்கணும், மேக்ஸிமம் 16 கேரக்டர் இருக்கணும். அது எப்படி இருக்கும்னா ஆல்பா நியூமரிக் வித் ஸ்பெஷல் கேரக்டர் இருக்கும், லைக் ஹைஃபன், டேஷ், ஸ்லாஷ் எல்லாம் அதெல்லாம் இருக்கலாம்.
ஒவ்வொரு வருஷத்துக்கும் இது தனி அப்படிங்கறத ஐடென்டிஃபை பண்ற மாதிரி இருக்கணும். அந்த சீரியல் நம்பர் இருக்குல்ல, அந்த சீரியல் நம்பர்ல இருந்து இது எந்த வருஷத்துக்கு இன்வாய்ஸ் கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி ஒரு கோட் கொடுங்க. ஓகே, யூஸ்வலா சிங்கர் அகாடமில இருந்து நாங்க இன்வாய்ஸ் ரைஸ் பண்ணும்போது என்ன பண்ணுவோம்னா 25-26 குறியதா இருந்தா 25-26 போட்டு இன்வாய்ஸ் நம்பர் 0102 கொடுப்போம். தட்ஸ் ஹவ் வில் ரைஸ் தி இன்வாய்ஸ். அப்ப பார்த்தாலே தெரியும் எந்த வருஷத்தோட இன்வாய்ஸ் அப்படின்ட்டு. அது மாதிரி இன்வாய்ஸ் வந்து எந்த வருஷத்துக்கு ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு ஒரு நம்பர் கொடுங்க. மொத்தம் 16 டிஜிட் இருக்குல்ல, 16 டிஜிட்ல இந்த ஐடென்டிஃபை பண்றதுக்கு ஒரு கோடும் இருக்கணும். என்னைக்கு இஷ்யூ பண்றீங்க அந்த டேட், ரெசிபியன்ட் யாரு, ரெஜிஸ்டரா இருந்தா அவருடைய நேம், அட்ரஸ், ஜிஎஸ்டி நம்பர். அவர் அன்ரெஜிஸ்டரா இருந்தால் வேல்யூ 50,000 கீழே இருந்தா அவருடைய நேம், அட்ரஸ், ஸ்டேட் கோட் அண்ட் ஜிஎஸ்டி நம்பர் இருக்காது. 50,000 கீழே தான் சேல் வேல்யூ அப்படின்னு சொன்னாக்க அப்கோர்ஸ் இதே விஷயத்த நீங்க திரும்பவும் வாங்கிக்கிங்க. கிடைச்சால் கேட்டுங்க, இருக்கா சார் கொடுங்க அப்படி அட்லீஸ்ட் நேமாவது எழுதிங்க. இப்ப நீங்க ஒரு 20,000 30,000 ரூபாய்க்கு ஏதாவது வாங்க போறீங்கன்னா உங்க நேம் என்ன சார், ஃபோன் நம்பர் என்ன சார்னு கேட்பாங்க. ஓகே, அதெல்லாம் எழுதாதீங்கன்னு சொன்னா தரமாட்டான், ஏதாவது ஒன்றாவது எழுதணும். ஓகே, தட்ஸ் a document for him, யார் வித்தங்கிறது. ஓகே, இன்னும் கொஞ்ச நாளைக்கு அப்புறம் நீங்க வந்து ஜிஎஸ்டி ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணாமலே இந்த மாதிரி மொபைல் 10,000 20,000 ரூபாய்க்கு வாங்கிட்டு வரீங்கன்னு வச்சுக்கலாம், அந்த நம்பரை வச்சு ட்ரேஸ் பண்ணிடுவோம் எவன் வாங்கியிருக்கான் அப்படின்ட்டு. ஓகே, ட்ரேஸ் பண்ணிட்டு இவ்வளவுக்கு நீ வாங்குறியா டாக்ஸ் கட்டு அப்படின்னு லீவ் பண்ணலாம். டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் ரெக்வயர்மெண்ட் ஃபார் ஆன்லைன் மணி கேமிங் அண்ட் இசிஓ சர்வீசஸ். ஆன்லைன் மணி கேமிங்கோ இசிஓ சர்வீஸ் இருந்துச்சுன்னா அந்த டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் எப்படி இருக்கும் அப்படின்னா, சப்ளை ஆஃப் ஆன்லைன் மணி கேமிங்க்கு இருக்கு. taxable services supplied by or through ECO இருந்தால், if the supply is to the unregistered recipient இருந்தாலும் tax invoice issue பண்ணி ஆகணும். இந்த invoice requirementல என்னென்ன இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க இது சிங்கர் அகாடமி புக்ல கிடையாது, அடிஷனல் இது. ஓகே, registered supplier must include state of the recipient in tax invoice. அந்த வாங்குறவர் இந்த ஸ்டேட் காரரோ அந்த டீடைல்ஸ் இருந்தாகணும் ஆன்லைன் மூலமா பண்ணும்போது. mentioned state shall be deemed as an address on the record. என்ன ஸ்டேட் கொடுத்திருக்கு அந்த ரெக்கார்ட்ல உங்க ரெக்கார்ட்ல அந்த நேம் இருக்குன்னு அர்த்தம். அது பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளை கண்டுபிடிக்கிறதுக்கு யூஸ் ஆகும். applicability irrespective of the value of supply. நீங்க 10 ரூபாய்க்கு சப்ளை பண்ணாலும் இந்த டீடைல்ஸ் நீங்க கொடுத்தே ஆகணும் if you are being the ECO or routed through ECO supply. and நீங்க இந்த சப்ளை பண்ணும்போது அதோட கோட் நம்பர், அந்த ஐட்டத்தோட கோட் நம்பர் இருக்கணும். அந்த கோட் நம்பர் ஹார்மோனியஸ் சிஸ்டம் ஆஃப் நாமென்கிளேச்சர் சொல்லுவாங்க, HSN நம்பர். ஆக்சுவலி HSN நம்பர் 8 டிஜிட்ஸ்ங்க. உங்களுடைய ப்ரீவியஸ் இயரோட ஆனுவல் டர்ன்ஓவர் 5 கோடி கீழே இருந்துச்சுன்னா B2B சப்ளையா இருந்தால் 4 டிஜிட் இருக்கணும். B2 சப்ளையா இருந்தால் அப்கோர்ஸ் அந்த 4 டிஜிட் ஆப்ஷனல், வேணா கொடுக்கலாம், கொடுக்கிறது பெட்டர். உங்களுடைய டர்ன்ஓவர் 5 கோடிக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா B2B இருந்தாலும் சரி B2C இருந்தாலும் சரி 6 டிஜிட் மஸ்ட். ஸோ 5 கோடியா இருந்தா 6 டிஜிட், 5 கோடி கீழே இருந்துச்சுன்னா 4 டிஜிட். B2B இருந்தா, B2C இருந்தா வேணா எழுதிக்கங்க. குட்ஸ் பத்தின டிஸ்கிரிப்ஷன், குவாண்டிட்டி, டோட்டல் வேல்யூ, ரேட் ஆஃப் டாக்ஸ், அமௌண்ட் ஆஃப் டாக்ஸ், எந்த பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளைல வருது, IGST படி இன் கேஸ் ஆஃப் இன்டர் ஸ்டேட் சப்ளை, டெலிவரி அட்ரஸ் வேற மாதிரி இருக்கு, ரெசிபியன்ட் கொடுத்தவர் வேற, டெலிவரி பண்ண சொல்றது வேறனா 2 அட்ரஸும் நமக்கு இருக்கணும். பர்ச்சேசர் அண்ட் டெலிவரி லொகேஷன். and whether tax is payable on reverse charge, forward charge அதையும் மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும். உங்களோட டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ்ல சிக்னேச்சர் இருக்கணும், யூசுவலி preferably digital signature. So these are the things are required. And sometimes depending upon the situation நீங்க QR code generate பண்ண வேண்டியது இருக்கும் along with the invoice reference number. இதையும் நீங்க டிக்ளேர் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். அது என்ன subsequent lectureல பார்க்கிறோம். Clear? So என்னென்ன டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ்ல இருக்கணும் அப்படி சொன்னாக்க சிங்கர் அகாடமி புக்ல அந்த ஃபார்மேட் கொடுத்திருப்பேன், அந்த ஃபார்மேட் தான். நேம், அட்ரஸ் ஆஃப் GST சப்ளையர், ரெசிபியன்ட் நேம், அட்ரஸ், GST நம்பர். அவர் அன்ரெஜிஸ்டரா இருந்தா 50,000க்கு மேல போச்சுன்னா அட்லீஸ்ட் நேம், ஸ்டேட் கோடாவது வேணும். 50,000க்கு கீழே இருந்துச்சுன்னா அது கேட்டு வாங்க ட்ரை பண்ணி பாருங்க. ECO இருந்தால் வேற வழியில இன்வாய்ஸ்ல மென்ஷன் பண்ணிருக்கணும் எந்த ஸ்டேட்ல உள்ளவருக்கு நீங்க சப்ளை பண்றீங்க அப்படின்ட்டு. ஓகே, அதே மாதிரி HSN நம்பர் இருக்கணும், டாக்ஸ் ரேட் இருக்கணும், டாக்ஸ் அமௌண்ட் இருக்கணும், வேல்யூ ஆஃப் த சப்ளை இருக்கணும், என்ன சப்ளை பண்றீங்கிறது. ஒரு பில் எடுத்து பாத்தீங்கன்னா என்ன இருக்கு எல்லாமே அதே பாதிக்கு மேல வந்துடும். ஒரு டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் எடுத்தீங்கன்னா அதுல என்னென்ன இருக்குன்னு பாருங்க, எல்லாமே வந்துடும். அப்படி இல்லைன்னா அது டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் கிடையாது, வேலிட் டாக்குமெண்ட் கிடையாது, ஃபோர்ஜரி பண்றாங்கன்னு அர்த்தம். எத்தனை இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணும் சார்? குட்ஸாக இருந்தால் 3 இன்வாய்ஸ். ஓகே, சப்ளையர், ரெசிபியன்ட். குட்ஸா இருந்துச்சுன்னா டிரான்ஸ்போர்ட்டர் மூலமா தான் போகணும். ஓகே, டிரான்ஸ்போர்ட்டர் மூலமா போகும். ஒரிஜினல் எப்பொழுதுமே ரெசிபியன்ட் கிட்ட இருக்கும். டூப்ளிகேட் காப்பி டிரான்ஸ்போர்ட்டர் கிட்ட கொடுப்பாங்க. லாரியில போகும்போது செக் பண்றாங்க இந்த குட்ஸ் எங்க இருந்து வாங்கினது, கூட பில்லு கூட அப்படின்னு கேட்டா அவர் கொடுக்கறதுக்கு.
நான் உங்களுக்கு வித் அப்படிங்கிறது ஒரு டாக்குமெண்ட் காப்பி எங்கிட்ட இருக்கணும் இல்லையா, சப்ளையருக்கு ட்ரிப்ளிகேட் காப்ஸ் 3 காப்பீஸ் இருக்கணும். இன்கேஸ் ஆஃப் சர்வீசஸ் வந்து டிரான்ஸ்போர்ட் அப்படிங்கிற கான்செப்ட் கிடையாது இல்லையா, அப்போ ஆட்டோமேட்டிக் என்ன இருது, ஒரிஜினல் காப்பி டு த ரெசிபியன்ட், டூப்ளிகேட் காப்பி ஃபார் த சப்ளையர் இருக்கும். ஓகே, சீரியல் நம்பர் ஆஃப் த இன்வாய்ஸ் ஷல் பி ஃபர்னிஷ்ட் எலக்ட்ரானிக்லி. இதோட சீரியல் நம்பர், இந்த இன்வாய்ஸோட சீரியல் நம்பர் GSTR நம்பர் 1ல நீங்க ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். கிளியர்? நவ இன்வாய்ஸ் வந்து இ ஃபார்ம்ல இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணலாமா அப்படின்னா கட்டாயமா இன்வாய்ஸ் தான் பண்ணணும். இஃப் யுவர் aggregate turnover in the preceding financial year is more than 10 crores. 10 கோடி ரூபாய்க்கு மேல டிரான்சாக்ஷன் பண்ணீங்கன்னா இன்வாய்ஸ் தான் கொடுக்கணும், டாக்குமெண்ட் பில்லு கொடுக்க கூடாது. இப்பெல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எங்கேயாவது போய் வாங்குனீங்கன்னா பில்லு கொடுங்கன்னா உங்க மொபைல்ல பாருங்க அப்படிங்கிறாங்க, மொபைல்ல வந்துருது இப்ப. அதான் இன்வாய்ஸ். அந்த நம்பர் எப்போ வேணாலும் நீங்க கிளிக் பண்ணீங்கன்னா அந்த இன்வாய்ஸ் எப்போ வேணாலும் ட்ராக் பண்ணிக்கலாம். 1 இயர் பிறகு கூட நீங்க ட்ராக் பண்ணிக்கலாம். அப்ப கொஞ்சம் யோசிச்சு பார்த்தேன், 10 வருஷத்துக்கு முன்னாடி 10 வருஷத்துக்கு பிறகு நான் வாங்கவே இல்லை சார், ஏழையா இருந்தேன். ஒரு நிமிஷம் இது உன் நம்பர் சொல்லு, போன் நம்பர் அப்படின்னு அந்த போன் நம்பர் வச்சு எல்லாம் ஏயா 7000 ரூபாய் கொடுத்து ஒரு சட்டையை வாங்கிட்டு நீ ஏழையா அப்படிமாவன் வந்துடும். ஸோ அந்த இன்வாய்ஸ் வந்து நான் டெலிட்டபிள், எல்லாமே இன்வாய்ஸ். 10 கோடி ரூபாய்க்கு மேல டிரான்சாக்ஷன் பண்றவங்க எல்லாமே இன்வாய்ஸ் தான் இஷ்யூ பண்ணி ஆகணும். அந்த இன்வாய்ஸ் ஸ்கீமா, அந்த இன்வாய்ஸ்ல என்னென்ன ஃபார்மேட் இருக்கணும், அந்த ஃபார்மேட் ஸ்கீமா. அந்த ஸ்கீமா வந்து நீங்க வந்து அதில் ஃபீட் பண்ணும். ஓகே, அந்த இன்வாய்ஸ்ல எல்லா டீடைல்ஸ் ஃபீட் பண்ணும். அதுக்கு பதிலா உங்களுடைய சாஃப்ட்வேர்லயே அந்த இன்வாய்ஸ்ல இருக்கக்கூடிய எல்லா டீடைல்ஸும் நீங்க வச்சிருந்தீங்கன்னா அந்த ஃபீல்டு. ஓகே, ஃபீல்டு என்ன அர்த்தம், நேமுக்கு ஒரு லைனு, ஜிஎஸ்டி நம்பருக்கு ஒரு லைனு, அட்ரஸுக்கு ஒரு லைன் போடுறோம்னா அந்த ஃபீல்டு. அந்த டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ்ல என்னென்ன ரெக்யர்மெண்ட் இருக்கோ அந்த ரெக்யர்மெண்ட்லாம் நீங்க உங்களுடைய சாஃப்ட்வேர்ல இன்பில்ட்டா வச்சு ஃபீட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அது ஸ்கீமாவா மாறிடும். ஓகே, இன்வாய்ஸோட ஸ்கீமாவா மாறிடும். இன்வாய்ஸ் இஸ் கிரியேட்டட் பை த டாக்ஸ் பேயர் ஆன் தேர் ஓன் அக்கவுண்டிங், பில்லிங் ஆர் ERP சிஸ்டம். என்னுடைய சிஸ்டம்லயே ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஆஸ் பர் த இன்வாய்ஸ் ஸ்கீமா, இன்வாய்ஸ் ஸ்கீம்ல என்னென்ன இருக்கோ அது இருக்கணும். அட்லீஸ்ட் மேண்டேட்டரி ஃபீல்ட் அப்படியே காப்பி அடிக்கணும் அவசியம் இல்லை, மேண்டேட்டரி ஃபீல்ட் இருந்தா போதுமானது. GST INV1 அந்த ஃபார்ம்ல இருக்கிறதுலமே அந்த இதுல இருக்கணும். இன்வாய்ஸ் நம்பர் 1, GST இன்வாய்ஸ் நம்பர் 1 அப்படிங்கிறது INV1. INV1ல யாருக்கு சப்ளையர், யார் ரெசிபியன்ட், GST ரேட் என்ன, குட்ஸோட டிஸ்கிரிப்ஷன் அதெல்லாம் ஃபீல்டு, அந்த ஃபீல்டு எல்லாமே நீங்க வச்சிருக்கணும். அவ்வளவுதான். 10 ஐட்டம் உங்க பில் மேண்டேட்டரியா இருக்கணும்னு சொன்னால் அந்த 10 ஐட்டம் எப்படி வேணாலும் இருக்கலாம், முன்னப்பினா இருக்கலாம். தட்ஸ் யுவர் ஓன் சாய்ஸ், நீங்க அரேஞ்ச் பண்ணிருக்கணும். இன்வாய்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் அப்படிங்கிறது சோ ஆக்சுவலா இன்வாய்ஸ் அப்படிங்கிறது 10 கோடி ரூபாய்க்கு மேல இருக்கிறவங்க பண்ணி ஆகணும்னு சொன்னால் சப்ளையர், ரெசிபியன்ட். சப்ளையர் குட்ஸ் சப்ளை பண்றார், குட்ஸ் சப்ளை பண்ண பிறகு இன்வாய்ஸ் கொடுக்கணுமா இல்லையா? இவர் என்ன பண்ணுவாரு, சப்ளையர் இன்வாய்ஸ ரெடி பண்றார். எதுல? அவருடைய அக்கவுண்டிங் சாஃப்ட்வேர்ல இன்வாய்ஸ் ரெடி பண்றார், டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் ரெடி பண்றார். டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் ரெடி பண்ணத ஓகே நீங்க ஐஆர்பிக்கு அனுப்பிடுவீங்க. எங்க? ஐஆர்பி, இன்வாய்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் போர்ட்டலுக்கு அனுப்புறீங்க. நீங்க பில் உடனே கொடுக்க முடியாதுப்பா, அந்த பில் எங்க போயிடும்? ஆன்லைன்ல அப்லோட் பண்ணும், ஐஆர்பிக்கு அப்லோட் ஆகணும். ஐஆர்பி என்ன பண்ணுவாங்க, இதெல்லாம் வெரிஃபை பண்ணிட்டு இதுக்கு ஒரு ஐஆர்என் ஜெனரேட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஐஆர்என் ஜெனரேட் பண்ணி ஃபிக்ஸ் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, அண்ட் இந்த டீடைல்ஸ் கியூஆர் கோடா ஜெனரேட் பண்ணிடும். ஜெனரேட் பண்ணத ஐஆர்பி எனக்கு அனுப்புவோம், சப்ளையருக்கு அனுப்புவோம். சப்ளையர் இதை இங்க அனுப்புவாங்க. எதை? இன்வாய்ஸ் வித் கியூஆர் கோட். அப்ப இன்வாய்ஸ் சொன்னால் ஆன்லைன் கிடையாது, நீங்க கவர்மெண்ட்டுக்கு முன்னாடி சொல்லிடுறீங்க. ஐஆர்பிங்கிறது கவர்மெண்ட் வெப்சைட். கவர்மெண்ட் வெப்சைட்ல நான் இவனுக்கு சேல் பண்றேன்றத சேல் பண்றதுக்கு முன்னாடியே வந்து சொல்லிடுறீங்க. அவன் வந்து என்ன சொல்றான், ஓ இதான் சேலா, இதான் வேல்யூவா, இதான் குட்ஸா, ஓகே அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது வேலிடேட் பண்ணி இந்த இன்வாய்ஸ் ஒரிஜினல் இன்வாய்ஸ் அவர் ஒரு நம்பர் கொடுக்குறான். நீங்க ஏமாத்த முடியாது. சார் நான் உனக்கு விற்கவே இல்லை சார், என்ன சார் டாக்ஸ் கட்ட சொல்றீங்க? இல்ல பார், கட்டி வச்சிருக்க பார். வாங்கினவர் என்ன பண்றான், கியூஆர் கோட் இருக்கான்னு பார்ப்பான். கியூஆர் கோடுல ஐஆர்பி உடைய ஐஆர்என் நம்பர் இருக்கா, இன்வாய்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் இருக்கா. அப்ப ரெசிபியன் வந்து அந்த ஐஆர்என் வச்சு ஆன்லைன்ல எப்ப வேணாலும் நம்மளோட இன்வாய்ஸ் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம், இந்த ஒரிஜினலா ஏமாத்து வேலையா அப்படின்ட்டு. So, taxpayer creates GST invoice on their own accounting or billing software as per e-invoice scheme GST invoice 1. அதுக்கப்புறம் taxpayer uploads the invoice to IRP. இது ரெண்டாவது. மூணாவது IRP generates IRN. நாலாவது IRP digitally signs and e-invoice and QR code.
So இதுக்கு டிஜிட்டலாவே சைன் பண்ணிட்டு QR கோட் ஜெனரேட் பண்ணுது. Is that clear? And IRP அதுக்கப்புறம் இந்த இன்வாய்ஸை சப்ளையருக்கு ரிட்டர்ன் பண்ணுது. Supplier shares the e-invoice with the receiver along with the QR code. இங்க இருந்து இங்கே tax invoice போகுது with QR code. இந்த tax invoice வந்து என்னது? E-invoice. எலக்ட்ரானிக்கா ஜெனரேட் பண்ணுது. அப்ப நீங்க நாளைக்கு ஏமாத்த முடியாது. ஒவ்வொரு சேலும் நடக்கும்போது கவர்மெண்ட் கிட்ட ஒரு டாக்குமெண்ட் இருக்கு. நீங்க சேல் பண்ணலன்னு சொல்ல முடியாது. So e-invoice reported to invoice registration portal. We have been given almost 10 portals. ஏன்னா டிராபிக் ஜாஸ்தி ஆச்சுன்னா சைட் வேலை செய்யாது. அதுக்கு பேரலா 10 போர்ட்டல் இருக்கு. எதுல வேணாலும் நீங்க அப்லோட் பண்ணுங்க இன்வாய்ஸை. So finish of work. IRP will generate a unique invoice reference number and return the invoice and GST e-invoice will be valid only with the valid IRN. IRN number இல்லனா அந்த invoice forgery invoice. So அப்ப கவர்மெண்ட் கிட்ட சொல்லி இதெல்லாம் சேல் பண்ண போறியா, இந்த இன்வாய்ஸ் தான் கொடுக்க போறேன், இந்த இன்வாய்ஸ் இதான் நம்பர். அப்ப உங்களால ஏமாத்த முடியாம போய்டும். So that e-invoice is mandatory if the aggregate turnover is more than 10 crores. சார் நான் எல்லா இன்வாய்ஸ்லாம் ரெடி பண்ண பிறகு கஸ்டமர் வேணான்ட்டான் சார், கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா? கேன்சல் பண்ணலாம். கேன்சலேஷன் ஆஃப் ரிப்போர்ட்டட் இன்வாய்ஸ் அலோட் பை செல்லர் பை ரிப்போர்ட்டிங் IRN and IRP within specific date time. அந்த ரிப்போர்ட்டட் இன்வாய்ஸ்ல அமெண்ட்மென்ட் பண்ணிக்கலாமா? பாசிபிள் only on GST portal but possible through IRP. ஓகே, GST portal IRP மூலமா தான். இங்க அமெண்ட்மென்ட் பண்ணாலும் சரி கேன்சல் பண்ணாலும் சரி IRP ல கேன்சல் ஆகறதுனால அது கேன்சல் இல்லைன்னு அர்த்தம். அதனால அமெண்ட்மென்ட் கேன்சலேஷன் எவ்ரிதிங் ரூட்டட் த்ரூ IRP only. Presently invoices, credit notes and debit notes when issued by a notified person to the registered person B2B இது கட்டாயமா covered under e-invoice. B2B ஆக இருந்தா notified personsனா யூசுவலா 10 கோடி ரூபாய்க்கு மேல டிரான்சாக்ஷன் பண்றவங்க, அவங்க கட்டாயமா e-invoice கிரியேட் பண்ணியே ஆகணும். ஆனா e-invoice யார் யாருக்கு அப்ளிகபிள் இல்ல அப்படின்னு பார்த்தோம்னா, B2C கஸ்டமரா இருந்தா தேவையில்லை. அவருக்கு என்ன தேவையில்லை? ITC தேவையில்லை இல்லையா? அப்ப e-invoice தேவையில்லை, ISTக்கு தேவையில்லை. அண்ட் செக்ஷன் 9 clause 4ல வரக்கூடிய RCM பேசிஸ்ல உள்ள ஸ்பெசிபிக் கேட்டகரி சப்ளையர்ஸ்க்கு தேவையில்லை, இவங்களுக்கு தேவையில்லை. பில் ஆஃப் என்ட்ரி இம்போர்ட் பண்ணும்போது தேவையில்லை. இந்த 4 சினாரியோவில் e-invoice தேவையில்லை. அப்ப எப்பெல்லாம் e-invoice தேவை? ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் பை எ நோட்டிஃபைட் பர்சன். நோட்டிஃபைட் பர்சன் யாரு? 10 கோடி ரூபாய்க்கு மேல டிரான்சாக்ஷன் பண்றவங்க. அண்ட் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் பை நோட்டிஃபைட் பர்சன்ஸ், சப்ளைஸ் மேட் பை நோட்டிஃபைட் பர்சன்ஸ். ஈவன் செக்ஷன் 9 clause 3. 9 clause 3 RCM, நோட்டிஃபைட் RCM இருக்கு இல்லையா? செக்ஷன் 9 clause 3 வந்து நோட்டிஃபைட் RCM, அந்த லிஸ்ட் தான் நம்ம பார்த்தோம். 9 clause 4 அன்ரெஜிஸ்டர்ட் சப்ளையர் கிட்ட இருந்து ரெஜிஸ்டர்ட் பையருக்கு வந்துச்சுன்னா RCM will be applicable general. அது லாஸ்ட் கேஸ். 9 clause 3ல உள்ளது and normal registered person உடைய supply and export, இந்த 3 கேஸுக்கும் e-invoice must. மிச்ச 4 கேஸுக்கு e-invoice தேவையில்லை. Now even though எனக்கு 10 கோடி ரூபாய்க்கு மேல இருக்கு சார், e-invoice கட்டாயமா சார் அப்படின்னா சில பேருக்கு தேவையில்லை. ஸ்பெஷல் எக்கனாமிக் ஜோன் யூனிட்டுக்கு தேவையில்லை, ஆனா செஸ் டெவலப்பருக்கு தேவை. யாருக்கு தேவையில்லை? செஸ்ஸுக்கு தேவையில்லை, செஸ் டெவலப்பருக்கு வேணும். இன்சூரர், பேங்கிங் கம்பெனி, பினான்சியல் இன்ஸ்டிடியூஷன் தேவையில்லை. GTA டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் பை ரோட் அண்ட் குட்ஸ் கேரேஜுக்கு தேவையில்லை. சப்ளையர் ஆஃப் பேசஞ்சர், அதாவது 2 டிரான்ஸ்போர்டேஷன், இதுவும் டிரான்ஸ்போர்டேஷன், ஒன்னு குட்ஸ் இன்னொன்னு பேசஞ்சர். அண்ட் அட்மிஷன் டு மல்டிப்ளெக்ஸ் ஸ்கிரீன்ஸ், இவங்களுக்கு எல்லாம் என்ன தேவையில்லை? e-invoice தேவையில்லை. மற்றவங்களுக்கு 10 கோடி ரூபாய்க்கு மேல டிரான்சாக்ஷன் பண்ணா GST வேணும். வெண்டே குழப்புவாங்க. செஸ் டெவலப்பர்ஸ், அவங்களோட டிரான்சாக்ஷன் 10 கோடி ரூபாய்க்கு மேல இருக்கு, e-invoice வேணுமா வேண்டாமா? செஸ்ஸுக்கு தேவையில்லை, செஸ் டெவலப்பருக்கு e-invoice தேவை. Clear? Hope you will be able to understand. Now next one being advantages of e-invoicing. e-invoice ஓட அட்வான்டேஜ் என்ன? எல்லாமே ஆன்லைன்ல கவர்மெண்ட் கிட்டே இருக்கு. அப்ப உங்களுக்கு ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ண சொன்னா கவர்மெண்ட்லயே ஏற்கனவே ஆன்லைன்ல இருக்கு இல்லையா, அங்க இருந்து அங்க டிரான்ஸ்ஃபர் ஆகிறது எவ்வளவு நேரம் ஆகும்? ஆட்டோமேட்டிக்கா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடும், உங்களுக்கு வேலையே கிடையாது. நீங்க இன்வாய்ஸ் ஜெனரேட் பண்ணும்போது IRP மூலமா கவர்மெண்ட் சைட்ல தான் ரெடி பண்ணி இருக்கிறீங்க. அது ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க யார் யாருக்கெல்லாம் சப்ளை பண்ணீங்களோ அந்த டீடைல்ஸ் ஃபீட் பண்ண சொன்னா IRP ல இருந்து அங்க ஆட்டோமேட்டிக்கா ஃபீட் ஆயிடும். அப்படி ஃபீட் ஆச்சுன்னா உங்களுக்கு பல விஷயங்கள் வேலை சௌகரியமாயிருது. எங்கெல்லாம் நீங்க இந்த உங்களுடைய டீடைல்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கும்? ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்றதுக்கு வேணும், GSTR 1 சப்ளைக்கு, GSTR 3B ஃபைனல் மந்த்லி ரிட்டர்னுக்கு, அண்ட் இவே பில். இந்த 3மே ஆட்டோமேட்டிக்கா டிரான்ஸ்ஃபர் ஆயிடும். டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் எரர் இருக்காது. எடுத்து எழுதும் போது 5 + 4 அப்படின்னு நாளைக்கு உங்க வீட்டுல என்ன 7ன்னு படிச்சிருப்பான்.
சோ இந்த மாதிரி தப்பு எல்லாம் நடக்க வாய்ப்புகள் இருக்காது. சோ இதில் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் எரர்ஸ் ஆர் omitted. Auto reporting of invoices into GST return. GSTR 1, GSTR 2 எல்லாம் ஆட்டோமேட்டிக்கா ரிப்போர்ட் ஆயிடும். ஆட்டோ ஜெனரேஷன் இவே பில் ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜெனரேட் ஆயிடும். உங்களுக்கு வேலையை கம்மியாயிடுது. ஓகே, ஹென்ஸ் சப்ஸ்டான்ஷியல் ரிடக்ஷன் இன் டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் எரர். டிரான்ஸ்கிரிப்ஷன் இங்க இருந்து தூக்கி இன்னொரு இடத்துல எழுதும்போது ஏற்பட்ட தவறுகள் குறையுது. அண்ட் அதுக்கான டாக்ஸ் பேமெண்ட்லாம் இமீடியட்டா பண்ணிட முடியும். காஸ்ட் ரெடியூஸ் ஆகுது, எஃபிஷியன்சி அதிகமாகுது, டாக்ஸ் இவேஷன் தடுக்க முடியுது, அண்ட் எலிமினேஷன் ஆஃப் ஃபேக் இன்வாய்சஸ் எல்லாம் பண்ண முடியுது. ஏன்னா இன்வாய்ஸ் வந்து டாக்குமெண்ட் ஆயிடுது கவர்மெண்ட் கிட்ட இருந்து, அதனால ஃபேக் இன்வாய்ஸ் பண்ண முடியாது. ஓகே, அண்ட் டூப்ளிகேட் காப்பி தேவையில்லை. ஓகே, ஏன் பிரிண்டே கிடையாது, ஆன்லைன்ல இருக்கு, டவுன்லோட் பண்ணுங்க பாருங்க வேணா. So you no need to print duplicate, triplicate copy and all, right? Hope you'll be able to understand the advantage of e-invoicing. Now, content in quick response QR code. QR code அப்படிங்கிறது என்னன்னா, நீங்க இன்வாய்ஸ் கொடுக்குறீங்களா, அந்த இன்வாய்ஸ் பர்டிகுலர்ஸ் எல்லாமே QR கோட்ல இருக்கு. If you scan the QR code, ஒரு இன்வாய்ஸ் வாங்கிருந்தா என்னென்ன டீடைல்ஸ் இருக்கும் எல்லாமே இருக்கு. அப்ப QR கோட்ல என்ன கண்டென்ட் இருக்கும்? சப்ளையரோட நேம், GST நம்பர், அட்ரஸ், பையருடையது, குட்ஸோட நேச்சர், அதோட வேல்யூ எல்லாமே இருக்கும். GST of supplier, recipient, invoice number as given by the supplier, என்னைக்கு ஜெனரேட் பண்ணீங்க, இன்வாய்ஸ் வேல்யூ என்ன, நம்பர் ஆஃப் லைன் ஐட்டம்ஸ் எத்தனை ஐட்டம் இருக்கு, HSN கோடு, அது இல்லாமல் இன்வாய்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் IRN இருக்கணும். என்னைக்கு IRN ஜெனரேட் பண்ணீங்களோ அந்த டீடைல்ஸும் QR கோட்ல இருக்கும். ஃபுல் டீடைல்ஸ் இல்லைனாலும் பேசிக்கா இந்த டீடைல்ஸ் அதுல இருந்தாகணும் QR கோட்ல. இஸ் தட் கிளியர்? அண்ட் உங்களுடைய ஆனுவல் aggregate turnover இந்த preceding financial yearல 500 கோடிக்கு மேல இருந்தா, அது 10 கோடி, இது 500 கோடி, 500 கோடிக்கு மேல இருந்தா டைனமிக் QR கோட் நீங்க ஜெனரேட் பண்ணணும். இன் கேஸ் ஆஃப் B2B இன்வாய்சஸ் டைனமிக் QR கோட். ஓகே, இது இ இன்வாய்ஸ் யாருக்கு தேவையில்லை? ரெசிபியன்ட் வந்து கஸ்டமர் வந்து தேவையில்லை. ஏன்? நான் கொடுக்குற டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் வச்சு நீங்க ITC கிளைம் பண்ணா ஏமாத்திடக்கூடாது அப்படிங்கிறதுக்காக IRN ரெடி பண்ணா. நீங்க கஸ்டமர், உங்களால ITC கிளைம் பண்ண முடியாதுன்னா உங்களுக்கு எதுக்கு இ இன்வாய்ஸ் நான் கொடுக்கணும்? பட் 500 கோடி ரூபாய்க்கு மேல இருந்தா டைனமிக் QR கோட் ஜெனரேட் பண்ணும், ஈவன் டு B2C கஸ்டமர்ஸ் இன்வாய்சஸ். டைனமிக் QR கோட்னா இப்ப நீங்க பல இடத்துல பே பண்ணுவீங்க. சிங்கர் அகாடமில QR கோட் இருக்கு. இஃப் யூ வாண்ட் டு பே, QR கோட் ஸ்கேன் பண்ணுவீங்க, நான் என்ன அமௌண்ட் சொல்றேன்னா பே பண்ணுவீங்க. டைனமிக் QR கோட்னா நீங்க QR கோட ஸ்கேன் பண்ணீங்கன்னா எவ்வளவு அமௌண்ட் பே பண்ணணுங்கிறது ஆட்டோமேட்டிக் அதுலயே இருக்கும். நீங்க பேமெண்ட் மட்டும் பண்ணா போதுமானது. அது டைனமிக் QR கோட். So enable and encourage digital payments where the buyer can scan dynamic QR code and make payment from mobile wallet directly. அதுதான் டைனமிக் QR கோட். அப்ப டைனமிக் QR கோட் யாருக்கு அப்ளிகபிள் கிடையாது? முன்னாடி QR கோட் யாருக்கு அப்ளிகபிள் இல்லை, இ இன்வாய்சிங் யாருக்கு அப்ளிகபிள் இல்லைன்னு சொன்னோமோ அவங்க எல்லாம் இங்க வந்துருவாங்க. யாரெல்லாம் வருவாங்க? இன்சூரர், GTA and transport of goods and passenger and multiplex screens. அது தவிர OIDR services அங்க இருக்கிறது இங்க இருக்கிறது மோரார்ல சேம். செஸ் தவிர மிச்சம் எல்லாம் இங்க வந்துடுறாங்க. ஓகே, செஸ் வரணும்னு அவசியம் இல்லை. என்ன காரணம்? செஸ் எல்லாம் ஃபாரின் தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்ண போறாங்க. ஓகே, நோ டைனமிக் QR கோட் இன் கேஸ் ஆஃப் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் தேவையில்லை. ஆனா செஸ்னா அவங்க ஃபாரின் தான் எக்ஸ்போர்ட் பண்றாங்க, அவங்களுக்கு QR கோட் தேவையில்லை. நீட் டு இஷ்யூ இ இன்வாய்ஸ் பை ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் ஃபார் எக்ஸ்போர்ட்ஸ் ட்ரீட்டிங் them as B2B supplies. சோ அது வந்து B2B சப்ளையா இருக்கனால டைனமிக் QR கோட் தேவை இருக்காது. அவங்க வேணும்னு சொன்னால் எந்த ஸ்கீம்ல போயிடுவாங்க? B2B குரிய நார்மல் இ இன்வாய்ஸ் ஸ்கீமுக்கு போயிடுவாங்க. டைனமிக் QR கோட் தேவையில்லை. இஸ் தட் கிளியர்? சோ டைனமிக் QR கோட் இஸ் ஃபார் B2C சப்ளை பையர்ஸ் ஒன்லி. சோ அப்ப டைனமிக் QR கோட்ல என்னென்ன இருக்கும்? ஸ்கேன்ட் டு மேக் டிஜிட்டல் பேமெண்ட் as usual. இதுல வந்து என்ன ஸ்பெஷலா இருக்கும்? UPI ஐடி, பேங்க் டீடைல்ஸும் இருக்கும். அப்பதான் பேமெண்ட் பண்ண முடியும். அந்த டீடைல்ஸும் இருக்கும். அது பேர் டைனமிக் QR கோட். ரைட். நவ டெலிவரி சலான். டெலிவரி சலான் அப்படிங்கிறது என்னன்னா, டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் முடிஞ்சிருச்சு. இதுல 3 விஷயங்கள் பார்க்க போறோம். டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ், டெலிவரி சலான், ஈவன் பில் ஆஃப் சப்ளை ஆல்சோ. 4வது டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் நோட். 5 விஷயங்கள் நாம பார்க்க போறோம். டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் முடிச்சாச்சு, இ இன்வாய்ஸ் கேஸும் முடிச்சாச்சு. ஓகே, இப்ப டெலிவரி சலான் பத்தி பார்க்க போறோம். என்னோட குட்ஸ் வெளியே போகும்போது, டிரான்ஸ்போர்ட்டர் எடுத்துட்டு போகும்போது டாக்குமெண்ட் கையில என்ன வச்சிருக்கணும்? டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் டூப்ளிகேட் காப்பி இருக்கணும். ஆனா நான் சப்ளையே பண்ணலையே. ஒரு எக்ஸிபிஷன்ல என்னோட குட்ஸ் கொண்டு போய் வைங்க சார், வாங்கினா ஓகே, இல்லைன்னு ரிட்டர்ன் பண்ணிடுங்க அப்படின்றேன். அப்ப என்கிட்ட இருந்து குட்ஸ் வெளியே போகும்போது டிரான்ஸ்போர்ட்டர் கிட்ட நான் என்ன கொடுக்க முடியாது? டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் கொடுக்க முடியாது. அப்ப வெரிஃபை பண்றாங்க, இந்த குட்ஸ் என்ன வித்ததா? இல்ல சார், எக்ஸிபிஷன் வைக்கிறதுக்கு என்ன பில் வச்சிருக்கிறேன்? டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ண முடியாது, பில் ஆஃப் சப்ளை இஷ்யூ பண்ண முடியாது. ரெண்டுமே சப்ளை நடந்தா தான் கொடுக்க முடியும்.
அப்படின்னா சப்ளை இல்லாத சினாரியோல குட்ஸ் மூவ் ஆகுதுன்னா ஒரு டாக்குமெண்ட் கொடுக்கணும் இல்லையா, அது பேர் டெலிவரி சலான். அது பேரு டெலிவரி சலான். So delivery challan is issued on removal and invoice may be issued after delivery. Invoice இப்ப இல்ல, நாளைக்கு எக்ஸிபிஷன்ல வைங்கப்பா, எடுத்துட்டு போங்கப்பா, எடுத்துட்டு போகும்போது டெலிவரி சலான் எக்ஸிபிஷன்ல கஸ்டமர்ஸ் வந்து பார்த்துட்டு ஓகே நல்லா இருக்கு நான் வாங்கிக்கிறேன்னு சொல்லும்போது டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ். டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இஸ் நாட் issued on removal. அப்ப நம்ம டெலிவரி சலான் கொடுக்கணும். So cases where delivery challan is issued, எப்பெல்லாம் டெலிவரி சலான் இஷ்யூ பண்றாங்க? சப்ளை ஆஃப் லிக்விட் கேஸ், ஓகே எல்பிஜி கேஸ் அனுப்புறாங்க, ஓகே அது வந்து வாங்குவானா இல்லையான்னு தெரியாது. இப்ப பெட்ரோல் வருது, பெட்ரோல் பங்க்ல டேங்கர் வருது, பெட்ரோல் ஊத்துப்பா அப்படின்றாங்க, அதுல எவ்வளவு பேலன்ஸ் இருக்கு தெரியாது. ஓகே அவன் கெப்பாசிட்டி வந்து 1,00,000 லிட்டர் அப்படின்பா. ஓகே அப்ப 1,00,000 லிட்டர் ஃபில் பண்ணலாமா, ஏற்கனவே கொஞ்சம் இருக்கு சார், எவ்வளவு இருக்கு தெரியாது, ஃபில் பண்ணுங்க. ஏற்கனவே 20,000 இருந்துச்சுன்னா பேலன்ஸ் 80,000 ஃபில் ஆகும்போது ஃபுல் ஆகும். அப்ப நான் டேங்கர் உங்களுக்கு சப்ளை பண்றதுக்கு வந்தேன் இல்லையா, எவ்வளவு சப்ளை பண்ணுவேன்னு எனக்கு தெரியாது, எப்பதான் தெரியும் ஆன் ஃபில்லிங். அப்படின்னா அது வரைக்கும் டெலிவரி சலான் போட்டு அந்த எல்பிஜி கேஸ் கொண்டு வருவாங்க, லிக்விட் கேஸ். where the quantity at the time of removal and place of business of the supplier is not known. ஜாப் ஒர்க்குக்கு குட்ஸ் அனுப்புறேன், விக்கல, ஜாப் ஒர்க்குக்கு அனுப்புறேன், ஜாப் ஒர்க் முடிச்சுட்டு எனக்கு ரிட்டர்ன் பண்ண போறான், அப்ப அது சேல் கிடையாது இல்லையா, சேல் இல்லாத போது நாம என்ன பண்ணலாம், டெலிவரி சலான் கொடுக்கலாம். அண்ட் டிரான்ஸ்போர்டேஷன் ஆஃப் குட்ஸ் ரீசன் அதர் தென் பை வே ஆஃப் சப்ளை, சப்ளை இல்லாத போது அதே சமயத்துல such other supplies may be notified, இந்த கேஸ்ல டெலிவரி சலான் இஷ்யூ பண்ணணும். சோ டெலிவரி சலான்ல அதே மாதிரி 16 கேரக்டர்ஸ் இருக்கும். எப்படி லைக் ஜிஎஸ்டி நம்பர், இது டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் நம்பர் எப்படி இருக்கும் அதே மாதிரி தான் நமக்கு இதுலயும் இருக்கும். சிமிலர் டு இன்வாய்ஸ் சொல்லிட்டேன். particulars of delivery challan and manner of issue of delivery challan எல்லாமே லைக் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் மாதிரி தான் இருக்கும். ஆனா என்ன இருக்காது, சேல் பண்ணேன் அப்படின்னு இருக்காது. ஓகே now ஈவே பில்ல நீங்க டிக்ளேர் பண்ணோம், எந்த குட்ஸ் டெலிவரி பண்றீங்களோ அது ஈவே பில்ல நீங்க டிக்ளேர் பண்ணோம். and the tax invoice is issued after delivery of goods. நான் சார் இது டெலிவரி தான் சார் பண்றேன், விக்கல சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஈவே பில்னா குட்ஸ் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துல லாரியிலயோ பஸ்லயோ கொண்டு போறீங்க. அப்படிங்கும் போது கொண்டு போகும்போது இதுதான் அந்த லாரியில இருக்குங்கிறதுக்கு இன்ஃபர்மேஷன் கொடுக்கறது ஈவே பில். அந்த ஈவே பில்ல இந்த குட்ஸ் போகுது அப்படிங்கும்போது ஓகே இந்த குட்ஸ் போகுது, அதுக்கு டாக்குமெண்ட் டெலிவரி சலான். ஏன் சார் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ணல சார், இப்ப இஷ்யூ இல்ல சார், அவன் வாங்கிட்டான இஷ்யூ, அப்பதான் சப்ளை, அது வரைக்கும் டெலிவரி சலான் வச்சிருக்கிறேன். சப்போஸ் குட்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இன் சிகேடி அண்ட் எஸ்கேடி செமி நாக்ட் டவுன், கம்ப்ளீட்லி நாக்ட் டவுன், ஃபுல்லா பார்ட்டா பிரிச்சாச்சு, அதை அசம்பிள் பண்றதுக்கு ஒரு எக்ஸ்பர்ட்ஸ் வந்தா தான் அசம்பிள் பண்ண முடியும்னா கம்ப்ளீட்லி நாக் டவுன். ஒரு சின்ன விஷயம் மட்டும் பிரிஞ்சிருக்கு, அது நானே பண்ணிடுவேன். இப்ப ஃபேன்லாம் வாங்குனீங்கன்னா எப்படி ஒரு வீட்டுக்கு பார்ட்டா தான் வரும். ஓகே அது எப்படி டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றது, வளைஞ்சல அந்த ரெக்கெல்லாம் ஃபேன்லாம். சோ அதனால என்ன பண்ணுவாங்க, அந்த கீழே இருக்க மண்டை மட்டும் தனியா ரெக்கை எல்லாம் தனியா கொடுத்துருப்பாங்க. யூ ஹேவ் டு ஃபிக்ஸ் இட். யார் பண்ணலாம், நம்மளே கூட பண்ணலாம். அப்ப அது வந்து என்னது, செமி நாக் டவுன். உள்ளா இருக்கிற காய்கறிகள் எல்லாம் தனியாக பிரிச்சு அனுப்பியிருந்தா ஒரு எலக்ட்ரிஷியன் வரணும், அது கம்ப்ளீட்லி நாக் டவுன். சோ யூ ஹேவ் த 2 ஸ்டேஜ். இந்த ஸ்டேஜ்ல போகும்போது சப்ளை கிடையாது. அதாவது ஒரு ஐட்டத்துக்கு 10 பார்ட்ஸ் வேணும், 10 பார்ட்டை பிரிச்சுட்டேன்னா ஒரே லாரியில அனுப்ப முடியாது. ஒரு லாரியில 3 கொடுக்குறேன், அதுக்கு 2 கொடுக்குறேன், இந்த மாதிரி பார்ட்டா கொடுத்து அனுப்புறேன். பார்ட்டா அனுப்பும் போது ஃபர்ஸ்ட் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ், ரெண்டாவது டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் கிடையாது, ஒண்ணு தானே சேல், 10ம் சேர்த்து ஒரே ஐட்டம். ஆனா அனுப்பும் போது ஒவ்வொன்றா தான் அனுப்ப வேண்டியது இருக்கு. லாரியில கேட்கறது இது என்ன அப்படின்னா, சார் இது வந்து இந்த விண்மில் சார், விண்மில்னா ஒரு லாரியில போகும், பார்த்துருக்கிறீங்களா, ரெக்கே போகுதா இல்லையா, விண்மில். ஒரு ரெக்கை மட்டும் தானே போகும், இது என்ன விண்மில் ஒரே ஒன்று வரும் சார் பின்னாடி. ஃபர்ஸ்ட் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ், ரெண்டாவது இன்னொரு ரெக்கை வருது, இதுக்கு எங்க டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் சார் ஒண்ணுதான் சார். அப்படின்னா முதல் இருக்கக்கூடிய டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் பேஸ் பண்ணி ரெண்டாவது போகும்போது டெலிவரி சலான் கொடுக்கணும். Is that okay? So the supplier shall issue the complete invoice before dispatch at the first consignment. First போகும்போது invoice ரெடி பண்ணுவான். Supplier shall issue the delivery challan for each of the subsequent consignment giving the reference of the invoice. ரெண்டாவது ரெக்க போகும்போது முன்னாடி அனுப்புனல்ல அதுதான் இது, இந்தாங்க டெலிவரி சலான், ரெஃபரன்ஸ் டு த டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் நீங்க கொடுக்கணும். Copies of the corresponding delivery challan shall accompany each consignment along with the duty certificate. ரெண்டாவது முறை போகும்போது ஒரிஜினல் டாக்ஸ் ஃபர்ஸ்ட் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இருக்கு, அதோட சர்டிஃபைட் காப்பியும் அட்டாச் பண்ணி அனுப்பணும் with the delivery challan. And the original copy of the invoice, original copy last consignment நமக்கு போய்டும், லாஸ்ட் கன்சைன்மென்ட் நமக்கு போய்டும். So in case of supply of jewelry, artisans of supply or artwork, ஓகே இதெல்லாம் வந்து ஜுவல்லரி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா எக்ஸிபிஷன்ல கொண்டு போய் வைக்கிறாங்க, அப்ப அது வந்து டெலிவரி தான்.
எக்ஸிபிஷன்ல பார்த்துட்டு ஓகே நான் வாங்கிக்கிறேன்னு சொன்னால் அப்பதான் அது கன்ஃபார்ம் ஆகுது, அப்பதான் நீங்க டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்ண முடியும். அப்ப டெலிவரி சலான் will be there. So ஜுவல்லரியோ ஆர்டிஸ்டோட சப்ளை ஆஃப் ஆர்ட் ஒர்க் ஃபார் கேலரிஸ் அண்ட் எக்ஸிபிஷன். So எக்ஸிபிஷன் போகும்போது டெலிவரி சலான், கன்ஃபர்மேஷன் ஆன பிறகு டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ். Hope you know you have to understand the delivery challan. Now section 34 is all about credit and debit note. Okay. Credit and debit note முடிஞ்சிச்சுனா tax invoice component complete overhead. Now supplier recipient goods அனுப்புறார், value be 1000 rupees, tax invoice prepare பண்ணுவார். அப்ப எஸ் சப்ளையர் வந்து என்ன எழுதுவாரு, debtor account debit to sales எவ்வளோ 1000. is that okay? clear? இந்த மாதிரி என்ட்ரி போட்டுச்சு. ஆனா அதுக்கப்புறம் தான் தெரிய வருது சப்ளையருக்கு கொடுத்த அந்த 1000 ரூபாய் தப்பா கொடுத்துட்டேன். ஓல்டு ஐட்டத்தை நான் அதுல இருக்கிற பிரைஸ் பார்த்தேன், இவனுக்கு அனுப்புனது லேட்டஸ்டா இன்னைக்கு வந்த குட்ஸ் அனுப்பியிருக்கேன், அதோட ரேட் 1100 ரூபாய். உடனே போன் பண்றேன், சார் புதுசு சார், அது இன்னைக்கு வந்து புது பேட்ச் வந்து 1100 ரூபாய் சார், நான் அதை கவனிக்காம விட்டுட்டேன், கொஞ்சம் பார்த்து 100 ரூபாய் ரிட்டர்ன் பண்ணுங்க. அப்ப நான் என்ன பண்ண போறேன், debtors account debit to sales further. அப்ப அந்த பார்ட்டியை 200 ரூபாய் டெபிட் பண்ணமா இல்லையா? இதுக்கு என்னது டாக்ஸ் இன்வாய்ஸா? டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் என்ன அர்த்தம், புது சேல்ஸ், இது புது சேல்ஸ் இல்ல அப்படின்னு அந்த பார்ட்டியை சிம்பிளி ஐ அம் டெபிட்டிங் ஃபர்தர் 100 rupees இருக்கு இல்லையா, அதுக்கு நான் இஷ்யூ பண்றது டெபிட் நோட். ஓகே, அதுக்கு பதில் இப்படி யோசிங்க. அந்த ஆள் போன் பண்றான், என்ன அனுப்புன நீ 10 ஐட்டம் 1000 ரூபாய்க்கு அனுப்புனால ஒரு ஐட்டம் டேமேஜ் ஆகி கிடக்குது. அப்படியே சார் கழிச்சிங்க சார். எப்படி கழிச்சிக்கலாம், அந்த பார்ட்டியை நம்ம ரிவர்ஸ் பண்ணுவோம். சேல்ஸ் அக்கௌண்ட் டெபிட் டு டெட்டாஸ், சேல்ஸ் ரிவர்ஸ் பண்றோம், இல்லைன்னா சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் டு டெட்டாஸ், பைசா வராது இந்த 100 ரூபாய். அதுக்கு அந்த பார்ட்டியை நான் குறைக்கணுமா இல்லையா? அப்ப எப்ப குறைக்க முடியும், கிரெடிட் பண்ணிக்கணும். யூ ஹேவ் டு இஷ்யூ த கிரெடிட் நோட். So hope you will be now able to understand the debit note and credit note. GST, ITC, GST வந்து நான் எவ்வளவு கலெக்ட் பண்ணியிருப்பேன், 1000 ரூபாய் இருக்கும்போது 10% வச்சுக்க 100 ரூபாய், இன்னொரு 100 ரூபாய்க்கு இன்னொரு 10 ரூபாய் நான் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். ரெசிபியன்ட் இந்த 1000 ரூபாய் உள்ள டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் வச்சு 100 ரூபாய் ஐடிசி வாங்கிக்கலாம். அதுக்கப்புறம் ஃபர்தரா 100 ரூபாய் கொடுத்துருக்கேன் பாருங்க சார், டெபிட் நோட்ல இருக்கு பாருங்க சார், அந்த 10 ரூபாய் ரிட்டர்ன் பண்ணுங்கன்னு சொல்லி கேட்கலாம். அப்படின்னா நீங்க ஐடிசி கிளைம் பண்ணணும் அப்படின்னா டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இருக்கலாம், வேலிட் டெபிட் நோட்டும் இருக்கலாம். ஞாபகம் வருதா, டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ்க்கு என்னென்ன டாக்குமெண்ட் இருக்கணும், ஐடிசிக்கு அப்படிங்கிறது டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இருக்கணும், டெபிட் நோட் இருக்கணும். கிரெடிட் நோட் கிடையாது, கிரெடிட் நோட் ரிவர்சல். சோ டெபிட் நோட் இருக்கலாம், டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இருக்கலாம். Even some other document, valid document if you are going to import from the foreign country. So these are the things are there. Section 34, credit and debit note. Supplier issues credit note. எது இந்த கேஸ், எப்ப taxable value in invoiceல வந்து 1000 இருக்கு, taxable valueல இருக்கு 900 தான் இருக்கு ஆக்சுவலா. அப்ப வந்து 100 ரூபாய் ரிட்டர்ன் பண்ணுங்க சார் அப்படின்றதுல அதுக்காக நம்ம கொடுக்கிறது கிரெடிட் நோட். இது taxable value தான் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, டாக்ஸா கூட இருக்கலாம். டாக்ஸ் எவ்வளவு இருக்கணும், இன்வாய்ஸ்ல 100 ரூபாய் போட்டேன், அப்ப 100 ரூபாய் ரிட்டர்ன் பண்ணா 90 ரூபாய் தானே போட்டுக்கணும். சோ இட்ஸ் நாட் ஒன்லி taxable value, tax also. இன்வாய்ஸ்ல ஜாஸ்தியா போட்டு உண்மையான வேல்யூ கம்மியா இருந்தா ரிட்டர்ன் பண்ணணுமா இல்லையா? அது வேல்யூ மட்டும் கிடையாது, டாக்ஸ்க்கும் கூட பொருந்தும். அதுக்கு கிரெடிட் நோட் இஷ்யூ பண்றோம். ரிட்டர்ன் ஆஃப் சப்ளை, லைக் சப்ளை இஸ் டெஃபிஷியன்ட், சேல்ஸ் ரிட்டர்ன் ஆகவும் இருக்கலாம், குட்ஸ் சரியில்லாமலும் இருக்கலாம், அல்லது அனுப்பும் போது நம்பர் 10 பதிலா 9 பேக் பண்ணி அனுப்பிட்டு 10 சொல்லி இருந்திருக்கலாம். Note, credit note can be issued for secondary discount also. Secondary discount கொடுக்கறோம்ல அதுக்கு கூட கொடுக்கலாம். Provided no reduction on output tax is permitted. Secondary discount இருந்துச்சுன்னா உங்களுக்கு output tax reduction பண்ண முடியாது. இந்த tax okay, இது மூணாவது. ரெண்டாவது okay, இது okay. Then debit note அப்படிங்கிறது அப்படியே ரிவர்ஸ். Taxable value in invoice, நீங்க 1000 ரூபாய் பில் போட்டீங்க, ஆனா அதோட வேல்யூ 1100. ஃபர்தர் 200 ரூபாய் நம்ம கலெக்ட் பண்ணோம். இது வந்து taxable value மட்டும் கிடையாது, tax charge on invoice also be possible. இந்த ரெண்டு கேसेसல நம்ம என்ன பண்ணலாம், டெபிட் நோட் இஷ்யூ பண்ணலாம். கிரெடிட் நோட் வந்து ரெடியூஸ் பண்றதுக்கு, டெபிட் நோட் வந்து ஃபர்தரா கலெக்ட் பண்றதுக்கு. சார் இது எப்ப சார் இஷ்யூ பண்ணலாம்? ஒரிஜினல் சப்ளை நடந்தது வந்து என்னைக்கு அப்படி சொன்னாக்க 1st February 2026. ஓகே, அது கண்டுபிடிச்ச டெபிட் நோட் கிரெடிட் நோட் இஷ்யூ பண்றதுல என்னைக்குள்ள இஷ்யூ பண்ணலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க whichever is earlier of 30th November of the following end of the financial year, the date of furnishing of the relevant annual year. ரெண்டுல whichever is earlier, இந்த ரெண்டுல whichever is earlier. ஓகே,
சோ ஏப்ரல் பிப்ரவரி மாசம் நடந்த சேல்ஸுக்கு ஒரு நம்பர் கம்மியா இருக்குங்கிறத அந்த வருஷம் கடைசி நவம்பருக்குள்ளார கூட நீங்க ரிட்டர்ன் பண்ண மாட்டீங்களா, சரி பண்ண முடியாது. அதனால அவங்க என்ன சொல்றாங்க, இந்த டெபிட் நோட் கிரெடிட் நோட் எல்லாமே மேக்ஸிமம் எந்த டேட்குள்ளார இஷ்யூ பண்ணி நீங்க கிளைம் பண்ணிக்க முடியும், 30th நம்பர் following the end of the financial year or the date of furnishing the relevant annual year. இந்த ரெண்டுல whichever is earlier. Note, tax liability shall be adjusted, however no reduction of output tax liability shall be permitted. இதுக்காக அவுட்புட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி நீங்க குறைக்க முடியாது. நீங்க எவ்வளவு டாக்ஸ் கட்டி இருப்பீங்க, 1000 ரூபாய்க்கு 100 ரூபாய் கட்டி இருப்பீங்க, 100 ரூபாய் குறைக்கும் போது இனிமேல் 90 ரூபாய் கட்டினா போதும். ஆனால் கவர்மெண்ட் கிட்ட சார் 90 ரூபாய் சார் கட்டிருக்கேன், 100 ரூபாய் கட்டிட்டாரு, 10 ரூபாய் ரீஃபண்ட் பண்ணுங்கன்னு கேட்கலாமா, கேட்க முடியாது. ஓகே, ஏன் கேட்க முடியாது, டாக்ஸ் பர்டன் இஸ் ஆல்ரெடி ஷிஃப்டட் டு சம்படி எல்ஸ். ஓகே, அப்படி இல்ல சார் நான் தான் சார் பேக் பண்ணி இருக்கிறேன் அப்படின்னு சொல்லி ப்ரூவ் பண்ணா நீங்க கேட்கலாம். அது பேர் அன்ஜஸ்ட் என்ரிச்மெண்ட் அப்படின்னு நம்ம சொல்லுவோம். அன்ஜஸ்டிஃபைபிள் மேனர் யூ ஆர் என்ரிச்சிங் யுவர் மணி. நீங்க டாக்ஸ் நீங்க பே பண்ணாலும் அது யார்கிட்ட இருந்து வாங்கிருப்பீங்க, கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டீங்கன்னு தானே அர்த்தம். அப்ப 100 ரூபாய் பே பண்ணிட்டீங்கன்னா கஸ்டமர் கிட்ட இருந்து வாங்கிட்டீங்க அந்த பணம். இப்ப 90 ரூபாய் தான் சொன்னா கஸ்டமர் ரிட்டர்ன் பண்ண போறீங்களா, இல்ல சார் அப்படின்னா உங்களுக்கு தராது. அதனால அவுட்புட் டாக்ஸை குறைக்க அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ஓகே, ஆனா சில கம்பெனி இருக்கு, சார் நான் கஸ்டமர் ரிட்டர்ன் பண்ணிடுறேன் சார், அவங்க கிட்ட ரொம்ப நாளா பிசினஸ் பண்றாரு, ஒரு நல்ல ரிலேஷன்ஷிப் பில்ட் பண்ணணும்னு ஆசைப்படுறேன், அதனால நான் ரிட்டர்ன் பண்றேன் சார் அப்படின்னு சொல்லி ரிட்டர்ன் பண்ண வாய்ப்புகள் இருக்கு. நெக்ஸ்ட், now debit note as usual தான். particulars of debit or credit noteல என்ன இருக்கும், similar to tax invoice. tax invoiceல இருக்கக்கூடிய அதே particulars நமக்கு இங்கேயும் இருக்கும். so with that we have completed what tax invoice over. அதுல e-invoice and QR code, dynamic QR code. ஓகே, இதெல்லாம் பார்த்தோம். QR code வந்து B2B க்கும், டைனமிக் QR code வந்து B2C க்கும். இது வந்து பேமெண்ட் இன்ஃபர்மேஷன் சேர்ந்து இருக்கும். இது நம்பர் 1. ஓகே, நம்பர் 2 பில் ஆஃப் சப்ளை பத்தி பார்த்தோம். நம்பர் 3 டெலிவரி சலான் பத்தி பார்த்தோம். நம்பர் 4 டெபிட் நோட் அண்ட் கிரெடிட் நோட் ரெண்டையும் பார்க்கலாம். பில் ஆஃப் சப்ளை அப்படிங்கிறது யார் இஷ்யூ பண்றாங்க, registered person under composition levy or registered person supplying exempted supply. இந்த ரெண்டு கேசஸ்ல bill of supply issue பண்ணோம். Hope these are the items are covered under tax invoice chapter. Here accounts and records. Accounts and records. நீங்க என்னென்ன அக்கவுண்ட்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிருக்கணும், புக்ஸ் ஆஃப் அக்கவுண்ட்ஸ் என்னென்ன மெயின்டைன், அதான் இங்க வரப்போகுது. யாரெல்லாம் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனோ அவன் தன்னுடைய பிரின்சிபல் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ்லயும் அடிஷனல் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ்லயுமே ரெக்கார்ட்ஸ், அக்கவுண்டிங் ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கணும். இது நம்பர் 1. வேர் ஹவுஸ் வச்சிருக்கிறவர் கோடவுன் ஆபரேட்டர், டிரான்ஸ்போர்ட்டர், அவர் ரெஜிஸ்டர் பண்ணனாலும் சில டாக்குமெண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணியிருக்கணும். ரெண்டு பேர்த்த பத்தி பார்க்கிறோம். ஒன்னு ரெஜிஸ்டர் பர்சனை பத்தி பார்க்கிறோம், இன்னொன்னு வந்து வேர் ஹவுஸ் கோடவுன் ஆபரேட்டர்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டர்ஸ் கேஸ் பார்க்கிறோம். இவர் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சனா இருந்தா மெயின்டைன் பண்ணிருக்கணும், இவங்களை வந்து ரெஜிஸ்டர் பண்ணனாலும் இவங்க மெயின்டைன் பண்ணிருக்கணும். யாரு, வேர் ஹவுஸ் கோடவுன் ஆபரேட்டர்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டர்ஸ். நவ் ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன் என்னென்ன மெயின்டைன் பண்ணிருக்கணும், நீங்க மேனுஃபேக்சரரா இருந்தா என்ன ப்ரொடியூஸ் பண்ணிருக்கீங்க, என்ன வாங்கி இருக்கிறீங்க, என்ன வித்திருக்கிறீங்க, எவ்வளவு ஸ்டாக் வச்சிருக்கிறீங்க, எவ்வளவு ஐடிசி வாங்கி இருக்கிறீங்க, எவ்வளவு அவுட்புட் டாக்ஸ் பேயபிள், பெய்டு எவ்வளோ, அது தவிர ஆர்சிஎம் டாக்குமெண்ட்ஸ் ஏதாவது இருந்தா அதை மெயின்டைன் பண்ணிருக்கணும். இம்போர்ட் எக்ஸ்போர்ட் பண்ணிருந்தா அதற்குரிய டாக்குமெண்ட், உங்களுக்கு யார் சப்ளை பண்ணிருக்கிறார், யாருக்கு வித்து இருக்கிறீங்களோ அவங்களுடைய அட்ரஸ், என்ன அட்ரஸ் இந்த ரெக்கார்ட் அப்படின்னு சொல்லி பார்த்தோம். பிளேஸ் ஆஃப் லொகேஷன், பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளைல பொறுத்த வரைக்கும் அட்வான்ஸ் ஏதாவது வாங்கியிருந்தால் அந்த அட்வான்ஸ் ரிசீவ்டு பத்தின அக்கௌண்ட், அண்ட் ஸ்டோரேஜ் பிரிமிசஸ் அட்ரஸஸ், எங்கெல்லாம் ஸ்டோர் பண்ணி இருக்கிறீங்க, அடிஷனல் பிளேஸ் ஆஃப் பிசினஸ், அதை பத்தின டீடைல்ஸ் இதெல்லாம் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணிருக்கணும். சப்போஸ் நீங்க காம்போசிஷன் additional records for non-composition suppliers, non-composition அப்ப regular suppliers, stock account maintain பண்ணிருக்கணும், tax account maintain பண்ணிருக்கணும், ஒரு register maintain பண்ணிருக்கணும் for invoices, credit and debit note and delivery challan. என்னென்ன invoice ரெடி பண்ணிருக்கீங்க, என்னென்ன debit credit note issue பண்ணிருக்கீங்க, delivery challan என்னென்ன கொடுத்திருக்கீங்க, அதை பத்தின ஒரு register வச்சிருக்கணும். tax accountல payable எவ்வளோ, collect பண்ணிருக்கிறது எவ்வளோ, paid எவ்வளோ, ITC claim எவ்வளோ. பேயபிள் அப்படிங்கிறது அவுட்புட் டாக்ஸ் பேயபிள், அதுல எவ்வளவு பே பண்ணிருக்கீங்க பெய்டு, அண்ட் எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெஜர்ல எவ்வளவு வந்திருக்கோ கலெக்டட், கிளைம் பண்ணது எவ்வளவு. ஸோ தீஸ் ஆர் த இன்ஃபர்மேஷன். ஸ்டாக்ல ஓப்பனிங், ரிசிட்ஸ், சப்ளை, ஏதாவது லாஸ், டெஸ்ட்ரக்ஷன் சாம்பிளா கொடுத்துருக்கீங்களா, அதை பத்தின டீடைல்ஸ் இருக்கணும். இது எஸ்பெஷலி ஃபார் ஸ்டாக் ஹோல்டர்ஸ்க்கும். நீங்க ஏஜென்டா இருந்தா நீங்க மேல சொன்னதெல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணோம். அது தவிர உங்களுடைய பிரின்சிபல் யாரு, அவரை பத்தின டீடைல்ஸ்,
குட்ஸ் பிரின்சிபல் கிட்ட இருந்து எவ்வளவு வந்திருக்கு வித்திருக்கு. அக்கௌண்ட்ஸ் ஃபர்னிஷ்டு டு பிரின்சிபல், என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் நீங்க பிரின்சிபல் கிட்ட கொடுத்துருக்கீங்க, பிரின்சிபலுக்காக என்ன டாக்ஸ் பே பண்ணி இருக்கிறீங்க, இந்த டாக்குமெண்ட் நீங்க மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியது இருக்கும். இஃப் யூ ஆர் பீங் த ஏஜென்ட், இஃப் யூ ஆர் பீங் த ஏஜென்ட், இஸ் தட் ஓகே? ரெக்கார்ட்ஸ் ஃபார் ஏஜென்ட்ஸ். Suppose if you are not being the only a trader like manufacturer and service provider இருந்தா மேல சொன்ன ரெக்கார்ட் எல்லாம் தனியா மெயின்டைன் பண்ணா, அது தவிர if you are being the manufacturer மந்த்லி எவ்வளவு ப்ரொடக்ஷன் பண்ணி இருக்கிறீங்க, எவ்வளவு ரா மெட்டீரியல்ஸ் யூஸ் பண்ணி இருக்கிறீங்க, ஃபினிஷ்டு குட்ஸ், வேஸ்ட், பை ப்ராடக்ட்ஸ் ஏதாவது டீடைல்ஸ் இருக்கா, அதை பத்தினதை கொடுக்கணும். இஃப் யூ ஆர் பீங் சர்வீஸ் ப்ரொவைடர்னா அந்த சர்வீஸுக்கு எவ்வளவு குட்ஸ் யூஸ் பண்ணி இருக்கிறீங்க, இன்புட் சர்வீசஸ் எவ்வளவு சர்வீஸ் சப்ளை பண்ணி இருக்கிறீங்க, அந்த டீடைல்ஸ் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணி இருக்கணும். அபார்ட் ஃப்ரம் த அர்லியர் டீடைல்ஸ் எதெல்லாம் அப்ளிகபிள் அந்த டீடைல்ஸ் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணி இருக்கணும். அதனால இதுல கொஸ்டின்ஸ் ரொம்ப கம்மியா தான் வரும். எத்தனை வருஷம் வேலிட் அப்படிங்கிற என்ன பெனால்டி, அந்த கொஸ்டின்ஸ் தான் மேக்ஸிமம் வர வாய்ப்புகள் இருக்கு அக்கௌண்ட்ஸை பொறுத்த வரைக்கும். நீங்க ஒர்க் கான்ட்ராக்ட் பண்றவரா இருந்தால் யாருக்காக பண்ணி கொடுக்குறீங்க, எவ்வளவு பேமெண்ட் வந்திருக்கு, வேல்யூ டிஸ்கிரிப்ஷன் பத்தின டீடைல்ஸ் இருக்கணும். ஒர்க் கான்ட்ராக்ட் இருக்கு. வேர்ஹவுஸ் ஆபரேட்டர் டிரான்ஸ்போர்ட்டர், இவர் வந்து ரெஜிஸ்டர்டா இருந்தாலும் சரி அன்ரெஜிஸ்டர்டா இருந்தாலும் சரி ரெண்டு பேருமே மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னேன். அவங்க என்ன மெயின்டைன் பண்ணோம், யாருடைய குட்ஸை நீங்க வச்சிருக்கிறீங்க, அந்த குட்ஸ் யாருக்கு போக போகுது, கன்சைனர் அண்ட் கன்சைனி ஆஃப் த குட்ஸ், என்ன குட்ஸை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணி இருக்கிறீங்க, டெலிவரி, ஸ்டோர் எவ்வளவு ஸ்டோர் பண்ணி இருக்கிறீங்க, கன்சைனர் கன்சைனியோட ஜிஎஸ்டி நம்பர், பேட்ச் வைஸ் ரெக்கார்ட்ஸ். அதே சமயத்தில் வேர்ஹவுஸ்ல ஸ்டோர் பண்ணி இருக்கும் போது ட்ராக் குட்ஸ் ஃபார் என்டையர் ஸ்டோரேஜ் பீரியட், எத்தனை மாசம் வச்சிருக்கிறீங்க, அதுக்கான குட்ஸ் எவ்வளவு டிஸ்பேட்ச் ஆயிருக்காங்கிறது, எவ்வளவு ரிசீவ் பண்ணிருக்கீங்க, எவ்வளவு டிஸ்போஸ் பண்ணிருக்கீங்க டீடைல்ஸும் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணிருக்கோம். வேர்ஹவுஸ் ஆபரேட்டர்ஸ் அண்ட் டிரான்ஸ்போர்ட்டர். இதெல்லாமே நீங்க எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட் மெயின்டெனன்ஸ், எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம்ல நீங்க மெயின்டைன் பண்ணலாம். ஓகே, மேனுவலா தான் இருக்கணும் அவசியம் இல்லை. ஆஸ் பர் த பிரிஸ்கிரைப்டு மேனர் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணலாம், மஸ்ட் பி. அந்த டாக்குமெண்ட்ஸ் எல்லாமே டிஜிட்டலி சைன்டா இருக்கலாம் அண்ட் அதுக்கு ப்ராப்பர் பேக்கப் இருக்கணும். அண்ட் அசஸபிள் இன் ஹார்ட் காப்பி அண்ட் ரீடபிள் ஃபார்மேட்லையும் கொடுக்கணும். பாஸ்வேர்ட், கோட்ஸ், எக்ஸ்பிளனேஷன்ஸ் இஃப் எனி ஷுட் ஆல்சோ பி மெயின்டைன். கேட்டாங்கன்னா பாஸ்வேர்ட்ஸ் எல்லாம் கொடுக்கணும், கோடு கொடுக்கணும். அதுக்கான கிளாரிபிகேஷன் கேட்டால் எக்ஸ்பிளைன் பண்ற அளவுக்கு எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸும் இருக்கணும். எலக்ட்ரானிக் ரெக்கார்ட் மெயின்டைன் பண்ணும்போது நீங்க பாரு உங்க இஷ்டத்துக்கு எரேஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகே, நோ எரேஷர்ஸ் அண்ட் ஓவர் ரைட்ஸ். ஓகே, அதை நீங்க மாடிஃபை பண்ணிட்டு இருக்க கூடாது. கரெக்ஷன்ஸ் ஏதாவது பண்ணீங்கன்னா அதை அட்டஸ்டேஷன் பண்ணியிருக்கணும். அதே சமயத்தில் ஆன்லைன்ல எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம்ல பண்ணும்போது ஏதாவது கரெக்ஷன் பண்ணீங்கன்னா ஒரிஜினல் ரெக்கார்ட் என்னைக்கு பண்ணீங்க, என்னைக்கு கரெக்ஷன் பண்ணீங்க, அதெல்லாமே கால் ரெக்கார்ட் மாதிரி மெயின்டைன் ஆயிருக்கணும், லாக் மெயின்டைன் ஆயிருக்கும். ஓகே, இப்போ மொபைல் கால்ஸ் வந்திருக்குன்னா, மிஸ்டு கால் வந்திருக்குன்னா எப்பெல்லாம் மிஸ்டு கால் வந்திருக்குன்னு ஃபுல் ஹிஸ்டரி பார்க்கலாம் இல்லையா, அதான் கால் லாக். அதே மாதிரி தான் நீங்க ஒரு 10,000 ரூபாய் சேல் பண்ணன்னு போட்டீங்க, அதுக்கப்புறம் 10,000 இல்ல 9,000 ரூபாய் மாத்துறீங்க அப்படின்னு சொன்னாங்க. 10,000 போட்ட போது எப்ப போட்டீங்க அதுக்கான அந்த டைம், 9,000 மாத்தும் போது உள்ள பீரியட், அந்த பீரியட் எல்லாம் மென்ஷன் ஆயிருக்கணும். லாக் மெயின்டைன். மேனுவல் புக்ஸ் ஆக இருந்துச்சுன்னா சீரியலி நம்பர்டா இருக்கணும். அண்ட் இதுதான் ரொம்ப முக்கியம், இதுதான் வரும்னு சொன்னேன். என்னது, ஃபெயிலியர் டு மெயின்டைன் த ரெக்கார்ட்ஸ். ரெக்கார்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்றதுக்கு நீங்க தப்பு பண்ணிட்டீங்க. அப்ப ப்ராப்பர் ஆபீசர் மே ட்ரீட் அன்அக்கவுண்டட் குட்ஸ் ஆஸ் சப்ளை. நீங்க ஒரு 10 லட்சத்துக்கு குட்ஸ் வாங்குனீங்க, சப்ளை பண்ணது 6 லட்சம் ரூபாய்க்கு, அதாவது 5 லட்சம் மதிப்புல குட்ஸ் 6 லட்சம் வித்துட்டீங்க. க்ளோசிங் ஸ்டாக் எவ்வளவு இருக்கு அப்படி சொன்னாக்க 2 லட்சம் தான் இருக்கு. அப்ப 10 லட்சம்னா 5 + 2 7 லட்சம் தான், மிச்சம் 3 லட்சம் எங்க அப்படின்னு அவன் என்ன சொல்றாரு, டாக்குமெண்ட் இல்ல சார், பரவாயில்ல இந்த 3 லட்சம் நீ சப்ளை பண்ண, இதுக்கு ஜிஎஸ்டி கட்டுன்னு சொல்றோம். So unaccounted goods if any will be considered as supplied and tax is determined and demand notice is raised under section 73 and 74 with interest penalty நீங்க கட்டி ஆகணும். அக்கவுண்ட் மெயின்டைன் பண்ணலாம். அந்த அக்கவுண்ட்ஸ் புக் எத்தனை மாசம் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்னா 6 மாசம் 6 வருஷம் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணி இருக்கணும். from the due date of annual return for the relevant financial year. அதாவது 25-26 financial year இருந்துச்சுன்னா annual return ஃபைல் பண்ண வேண்டிய டியூ டேட் வந்து 31st December 26. அதுல இருந்து 6 வருஷம் நீங்க ஆட் பண்ணிடுங்க. 31st December 32 இத்தனை பீரியடுக்கு நீங்க என்ன மெயின்டைன் பண்ணிருக்கணும், அந்த அக்கவுண்ட்ஸ் புக் எல்லாம் மெயின்டைன் பண்ணிருக்கணும். சப்போஸ் இடையில ஒரு கேஸ் நடந்துட்டு இருக்கு, there's a case dispute இருக்கு related to எந்த வருஷம் அப்படி சொன்னாக்க 25-26க்கு ரிலேட்டட் கேஸ் ஒன்று போயிட்டு இருக்கு. இந்த கேஸ் வந்து இன்னும் முடியல,
அப்படின்னு சொன்னா என்ன பண்ணலாம், இந்த கேஸ் எப்ப முடியுதுன்னு பாருங்க. சப்போஸ் இதுக்கான ஜட்ஜ்மெண்ட் என்னைக்கு கொடுக்குறாங்கன்னா 15th or 1st Jan 2033 என்னைக்கு கொடுக்குறாங்க. எப்ப கொடுக்குறாங்க, ஜட்ஜ்மெண்ட் டேட் இது. ஜட்ஜ்மெண்ட் டேட் வந்து இந்த டேட்டாக இருந்துச்சுன்னா அந்த ஜட்ஜ்மெண்ட் டேட்ல இருந்து 1 year ஆட் பண்ணுங்க, 1/1/2034. ஆர் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண டேட்ல இருந்து, டியூ டேட் ஃபார் ஆனுவல் ரிட்டர்ன்ல இருந்து 72 months பிறகு, அதாவது 31/12/32. இந்த ரெண்டுல whichever is later date வரைக்கும் நீங்க மெயின்டைன் பண்ணணும். whichever is later. So if under any appeal, revision, tribunal, court or investigation இருந்துச்சுன்னா retain till later of 1 year after final disposal. Final disposal எப்ப நடக்குதோ அதுல இருந்து 1 year or 72 months from the due date for filing of the annual return for the respective year. ரெண்டுல whichever is earlier. Suppose judgment வந்து என்னை கொடுத்துட்டாங்க அப்படி சொன்னாக்க judgment given, okay, judgment given on 1/1/2027 அப்படின்னு என்ன அர்த்தம், அதுல இருந்து 1 yearனா 1/1/2028 or 31/12/2032. ரெண்டுல whichever is later அப்படின்னு சொன்னாக்க எந்த டேட் எடுத்துக்கலாம், 2032 வரைக்கும் நம்ம எடுத்துக்கலாம். ஜட்ஜ்மெண்ட் பெண்டிங்கா இருந்துச்சுன்னா வெயிட் பண்ணுங்க, அவ்வளவுதான், வேற ஒண்ணும் கிடையாது. அதுவும் அந்த 72 மாசத்துக்குள்ள முடிஞ்சிச்சுன்னா ஒன்னும் ப்ராப்ளம் இல்லை. That's all about accounts and record. Clear? So maximum question வந்தால் இந்த காம்பனன்ட்ல வரும். இந்த காம்பனன்ட்ல தான் வரும், மிச்சமே ரொம்ப ரேர் தான். ஓகே, நெக்ஸ்ட் e-way bill. குட்ஸ் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு நீங்க மூவ்மெண்ட் பண்ணும்போது கொடுக்கக்கூடிய டாக்குமெண்ட் பேர் e-way bill. You have to maintain this e-way bill while transporting from one place to another place. Is that clear? இது ரொம்ப பெருசாலாம் என்ன கேட்க மாட்டாங்க. கேட்டாங்கன்னா என்ன வரும்னா கன்சைன்மெண்ட் வேல்யூ எவ்வளவு இருந்தா e-way bill மஸ்ட். கன்சைன்மெண்ட் வேல்யூ 50,000 ரூபாய்க்கு மேல போச்சுன்னா e-way bill இல்லாமல் வெளியே போக முடியாது. இப்ப நான் இங்க இருந்து குட்ஸ் சென்னைக்கு அனுப்புறேன் அப்படி சொன்னாக்க செக் போஸ்ட்ல கேட்பாங்க, இது என்னது, நீ வந்து வாங்கினது உண்மையுமே சேல் பண்ணதா இல்ல ஏதாவது திருடி எடுத்துட்டு போறியா, எப்படி கேட்கறாங்களா இல்லையா. புது ஐட்டம் பார்சல் பண்ணி புதுசு ஏதாவது வச்சீங்கன்னா அங்க பில்லு வேணும்பா, பில் இல்லைன்னா செக் போஸ்ட் மாட்டோம். இப்ப அவங்கள்ட்ட பில்லு காமிக்கணும்ல, அந்த பில்லு இப்ப e-way பில்லா மாறிச்சு. ஓகே, e-way பில்லுக்கு ஒரு ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் இருக்கும். அந்த போலீஸ் வந்து என்ன பண்ண அந்த நம்பர் வச்சு அவங்க ஆன்லைன்ல வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். சோ யூ நோ நீட் டு வரி அபௌட் தட். சார் இதெல்லாம் ஏற்கனவே அதுதான் e-way பில். e-way பில், இஸ் தட் ஓகே? அந்த கன்சைன்மெண்ட் வேல்யூ 50,000 ரூபாய்க்கு மேல அக்ரிகேட் டர்ன்ஓவர் சொல்லி பார்த்தோமா இல்லையா, 10 லட்சம் 20 லட்சம் ரூபாய், அந்த அக்ரிகேட் டர்ன்ஓவர்ல என்னென்ன இருக்கணும் அதெல்லாம் உங்களுக்கு தெரியும். ஆனா இங்க வந்து e-way பில்லுக்கு கன்சைன்மெண்ட் வேல்யூ சொல்றாங்க இல்லையா, அந்த கன்சைன்மெண்ட் வேல்யூல என்னென்ன சேரும் அப்படி சொன்னாக்க இன்க்ளூடிங் GST. Is that okay? ஆனா எது சேர்க்க வேண்டாம், exempt supply சேர்க்க வேண்டாம். Consignment value as per section 15, the transaction value. Section 15 படி நீங்க value of supply கண்டுபிடிக்கிறீங்களா கண்டுபிடிச்சிருங்க. ஆனா அங்க GST சேர்க்க மாட்டீங்க இல்லையா, இங்க GST சேருங்க. ஆனா அங்க exempt supply சேர்த்திருப்பீங்க, அத சேர்க்க வேண்டாம். ஓகே, exempt supply value. Clear? இதுதான் consignment value. So an electronic document generated on the GST portal evidencing movement of the goods. Goods வந்து ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு மூவ் ஆகுது அப்படிங்கிறதுக்கான டாக்குமெண்ட் தான் இந்த e-way bill. Required for consignment value being more than 50,000. 50,000 ரூபாய்க்கு மேல இருந்துச்சுன்னா கட்டாயமா e-way bill தேவை. Benefits: eliminates state border check post. State border check post வந்து eliminate பண்ணுது. ஓகே, எங்கேயும் செக் பண்றதுக்கு வெயிட் பண்ணுங்க, காமிங்க என்னென்ன ஐட்டம் இருக்குன்னு செக் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. Faster transfer improves turnover time. போயிட்டு வர டைம் சீக்கிரமாயிடும். செக் போஸ்ட்ல இந்த மாதிரி e-way பில்லோட போறத மறக்க முடியாது, செக் பண்ண முடியாது. ஓகே, செக் பண்ணணும் அப்படி சொன்னாக்க எக்கச்சக்க ப்ரொசீஜர்ஸ் இருக்கு. ஓகே, சோ என்ன now இந்த பாயிண்ட் பாருங்க. நீங்க e-way பில்லோட போனீங்கன்னா கமிஷனர் ஆர் ஆத்தரைஸ்ட் ஆபீசர் மே இன்டர்செப்ட், அவர் தான் வண்டி நிறுத்து என்ன இருக்குன்னு பார்க்கலாம். அதுக்கு எந்த ரேங்க்ல உள்ளவங்க வராங்க, கமிஷனரோ ஆத்தரைஸ்ட் ஆபீசரோ. அண்ட் தி பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன், வண்டியில ஓபன் பண்ணி காமி எல்லா சரக்கு இறங்கி நான் செக் பண்ணணும் அப்படின்னு கேட்கணும்னா அவங்களுக்கு டாக்ஸ் இவேஷன் நடந்திருக்குன்னு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சிருக்கணும். ஓகே,
அப்படி கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்ச பிறகு ஸ்டாப் பண்ணி எல்லாத்தையும் ஓபன் பண்ணி காமி அப்படின்னு கேட்க முடியும். அப்படி கேட்டு அவருக்கு டைம் லேட் ஆகும்ல, அத ஒரு டாக்குமெண்ட் சம்மரி ரிப்போர்ட் வித்தின் 24 hours வந்து ஆன்லைன்லயே அப்லோட் பண்ணிடணும். இந்த வண்டியை நான் ஸ்டாப் பண்ண செக் பண்ண அப்படின்ட்டு சம்மரி ரிப்போர்ட் கொடுக்கணும். ஃபைனல் ரிப்போர்ட் வித்தின் 3 working daysல அவர் சப்மிட் பண்ணி ஆகணும். ஒன்ஸ் பிசிக்கல் வெரிஃபிகேஷன் நடுவில் ஸ்டாப் பண்ணியாச்சுன்னா அந்த டாக்குமெண்ட் அந்த இவே பில் அந்த ரெஃபரன்ஸ் நம்பரோட அட்டாச் ஆயிடும். டிஸ்கிரிப்ஷன்ல இது ஏற்கனவே ஸ்டாப் பண்ணி இருக்கிறாங்க. இன்னொரு செக் போஸ்ட் கிராஸ் பண்ணும்போது அதை ஸ்டாப் பண்ணலாம்னா போய் செக் பண்ணி பார்த்தா ஏற்கனவே ஸ்டாப்னு இருக்கும் இல்லையா, திரும்ப ஸ்டாப் பண்ண முடியாது. ஸோ சேம் வெஹிக்கிள் நாட் ரீஇன்டர்செப்டட் again unless new information received. புதுசா வேற ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் சார், அங்க ஒரு டாக்ஸ் இவேஷன் நடக்கிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு சார், கள்ளக்கடத்தல் நடக்குது சார், ஸ்மக்லிங் நடக்குது சார், இன்ஃபர்மேஷன் கிடைச்சால் அப்கோர்ஸ் ஸ்டாப் பண்ணலாம். அண்ட் அப்படி அந்த வண்டியை 30 நிமிஷத்துக்கு மேல டீடைன் பண்ணியிருந்தால் இந்த வண்டி ஓட்டிட்டு இருக்கிறாருல டிரான்ஸ்போர்ட்டர், அவரு 30 நிமிஷத்துக்கு மேல லேட் ஆயிடுச்சு சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவர் அப்லோடும் பண்ணிடுவார். போலீஸ் பாட்டுக்கு ஒரு 1/2 மணி நேரம் 5 மணி நேரம் போட்டு வை நான் பாக்குறேன் அப்படின்னு சொன்னா 5 மணி நேரம் போலீஸ் வந்து என்ன இங்கே நிறுத்தி வச்சிருக்காரு, நீங்க அப்லோட் பண்ணலாம். ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா அவங்க மேலேயும் ஆக்ஷன்ஸ் இருக்க வாய்ப்புகள் இருக்கு. ஸோ தட் இஸ் த பியூட்டி ஆஃப் இ-வே பில். ரைட், நவ் லெட்ஸ் see when e-way bill is required. மூவ்மெண்ட் ஆஃப் குட்ஸ் நடக்குது எப்ப? சப்ளைனால, நான் சப்ளை ரீசன்ஸ்னால, இன்வர்ட் சப்ளை ஃப்ரம் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன்ஸ்னால. சப்ளை நடக்கிறதுனால ப்ராடக்ட் ஒரு இடத்துல இருந்து இன்னொரு இடத்துக்கு போகலாம். நான் சப்ளை டிஸ்டிங்க்ட் பர்சன்ஸ்குள்ளார ட்ரான்ஸ்ஃபர் ஆகுது, பிரான்ச் ட்ரான்ஸ்ஃபர், அப்பையும் இ-வே பில் ஜெனரேட் பண்ணோம். ஆர்சிஎம் பேசிஸ்ல நான் பர்ச்சேஸ் பண்றேன்னா அப்பையும் நீங்க வந்து இ-வே பில் ஜெனரேட் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, கிளியர்? 50,000 ரூபாய்க்கு மேல இருந்தா டைம் கொடுத்தாகணும். சார் 50,000 ரூபாய்க்கு கீழே இருக்கு சார், அப்பையும் வேணுமா சார் அப்படின்னா இன்டர்ஸ்டேட் டிரான்ஸ்ஃபர் பை பிரின்சிபல் டு ஜாப் ஒர்க்கரும் ஹேண்டிகிராஃப்ட் குட்ஸ் பை எக்ஸம்ட் பர்சன்ஸ் இருந்தால் அந்த வேல்யூ 50,000 கீழே இருந்தாலும் நீங்க இ-வே பில் ஜெனரேட் பண்ணி ஆகணும். ஹேண்டிகிராஃப்ட் குட்ஸ் பல விஷயங்கள் எக்ஸம்ஷன் தானே, டாக்ஸ் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல பண்ண வேண்டாம், அவங்களுக்கு 50,000 ரூபாய் கீழே இருந்தாலும் அவங்க அட்லீஸ்ட் இ-வே பில்லாவது ஜெனரேட் பண்ண அப்படின்னு சொல்றாங்க. இந்த இ-வே பில் யார் சார் ஜெனரேட் பண்ணோம்? யூசுவலா சப்ளையர், ரெசிபியன்ட், இங்க இருந்து இங்க குட்ஸ் போகுது. ஓகே, இவர் ரெசிபியன்ட், பையர் இவர்கிட்ட ஆர்டர் பண்றார், எக்ஸ்ங்கிற இடத்துல டெலிவர் பண்ண சொல்றாரு. சோ இவரு செல்லரு, இவரு பையரு, டெலிவரி வந்து எங்க நடக்குது? இங்க. டெலிவரி யார் பண்றார்? டிரான்ஸ்போர்ட்டர் பண்றார். இப்ப இந்த இ-வே பில் யார் அப்லோட் பண்ணும் ஆன்லைன்ல அப்படின்னு சொன்னாக்க சப்ளையர் பண்ணலாம், ரெசிபியன்ட் பண்ணலாம், டிரான்ஸ்போர்ட்டர் பண்ணலாம். ஓகே, recipient or any registered recipient if supplier being unregistered. Okay, so யார் பண்ணலாம்? சப்ளையர், அவர் வண்டியை ரெடி பண்ணாருன்னா அவரே அப்ளை பண்ணிக்கலாம். ரெசிபியன்ட், என்னுடைய ஓன் வண்டி இருக்குங்க, உங்க வீட்டுக்கு நானே டெலிவர் பண்ணிடுறேன்னு சொன்னால் என்னுடைய வண்டியில டெலிவர் பண்றேன் இல்லையா, நான் தான் ரீசன், ஸோ ஐ கேன் அப்லோட். ரெசிபியன்ட், சார் குட்ஸ் அங்க இருக்குது சார், என் வண்டி இருக்குன்னு அனுப்புறேன், நான் எடுத்துட்டு போறேன், அப்ப அவர் அரேஞ்ச் பண்ணிக்கலாம். இவங்க 2 பேருமே காமன் தேர்ட் பார்ட்டி டிரான்ஸ்போர்ட்டர் கிட்ட கொடுக்குறாங்கன்னா அவரும் ஹேண்டட் ஓவர் டு தட் ரோட் டிரான்ஸ்போர்ட், அவர் கூட ஜெனரேட் பண்ணிக்கலாம். சப்போஸ் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் சப்ளையர், ரெஜிஸ்டர்ட் பையர், ஓகே, டிரான்ஸ்போர்ட்டரும் அன்ரெஜிஸ்டர்ட், சோ இவனால ஜெனரேட் பண்ண முடியாதுன்னா அவன் ரெஜிஸ்டர்ட் கிடையாது, அப்ப நானே இ-வே பில் ஜெனரேட் பண்ணிக்கிறேன்னு பண்ணிக்கலாம். ரெஜிஸ்டர்ட் ரெசிபியன்ட் கேன் ஜெனரேட். Who must generate? So we have seen all these cases. Now Form GSTR EW1. ஓகே, இ-வே பில் 1 அதான் இதோட பில். இன்வாய்ஸுக்கு INV ன்னு வரும், ரெஜிஸ்ட்ரேஷனுக்கு GSTR ன்னு வரும், சரி ரிட்டர்ன்ஸுக்கு GST REG ஃபார்ம்ல ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சம்பந்தப்பட்டதா இருக்கும், அது ஈஸியா ஞாபகம் வச்சுக்கிறதுக்கு. ஸோ GST EWB1 ஃபார்ம் வந்து 2 பார்ட் இருக்கு, பார்ட் A அண்ட் பார்ட் B. பார்ட் ஏல வந்து டீடைல்ஸ் ஆஃப் குட்ஸ் அப்லோட் பண்ணியிருப்பாங்க, பார்ட் B ல வண்டியோட டீடைல்ஸ் இருக்கும். யூஸ்வலா பார்ட் A வந்து யார் சப்ளையரோ அவருக்கு தான் அந்த குட்ஸை பத்தி தெரியும், அவர் அப்லோட் பண்ணுவார். பார்ட் பி வந்து வண்டி பத்தின டீடைல்ஸ் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் கிட்ட இருக்கும், அவர் தான் அப்லோட் பண்ணுவார் யூஸ்வலா. ஆனா ரெண்டையும் சேர்த்து டிரான்ஸ்போர்ட்டர் கிட்ட நீயே அப்டேட் பண்ணிக்கோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஆத்தரைஸ் பண்ணி அவர்கிட்ட கூட பொறுப்பா கொடுக்கலாம் பை த சப்ளையர். சோ பார்ட் ஏ பர்சன் காசிங் மூவ்மெண்ட், சப்ளையரோ ரெசிபியன்ட்டோ ரெஜிஸ்டர்ட் ரெசிபியன்ட்டோ அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். அல்லது
டிரான்ஸ்போர்ட்டருக்கு ஆத்தரைஸ் பண்ணாக்கா அவர் கூட அப்லோட் பண்ணிக்கலாம். ஆனா டிரான்ஸ்போர்ட் டீடைல்ஸ் பிரிடாமினன்ட்டா யார் தான் அப்லோட் பண்ணுவாங்க? தேர்ட் பார்ட்டி டிரான்ஸ்போர்ட்டர் தான் அப்லோட் பண்ணுவார். ஓகே. பார்ட் பி நாட் ரிக்வயர்ட் ஃபார் இன்ட்ரா ஸ்டேட் மூவ்மெண்ட் லெஸ் தென் 50 கிலோமீட்டர்ஸ். 50 கிலோமீட்டருக்குள்ள, அதாவது திருச்சி ஜங்ஷன்ல இருந்து சென்னை எக்மோருக்கு நான் குட்ஸை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றேன். ஆனா திருச்சி ஒரேயூர்ல இருந்து நான் இங்கே டிரான்ஸ்பர் பண்ணணும். திருச்சி எக்மோர்ல, சென்னை எக்மோர்ல இருந்து நான் வந்து வல்லூர் கோட்டம் ஹை ரோடுக்கு நான் டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கணும். ஓகே. இதுக்கு இவே பில் ஜெனரேட் பண்ணா போதுமானது. இதுக்கு இவே பில் ஜெனரேட் பண்ண வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இதுக்கு தேவையில்லை. இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டர் உடைய பாயிண்ட்ல இருந்து இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டர் பாயிண்ட்டுக்கு மஸ்ட். இந்த டிரான்ஸ்போர்ட்டர் இடத்துக்கு கொண்டு போறதுக்கு நான் சின்ன லாரியில தான் கொண்டு போறேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க இதுக்கு எனக்கு தேவையில்லை, இதுக்கு எனக்கு தேவையில்லை. பட் ப்ரொவைடட் தி டிஸ்டன்ஸ் இஸ் வித்தின் 50 கிலோமீட்டர்ஸ் ஃப்ரம் கன்சைனர் டு டிரான்ஸ்போர்ட்டர். இங்க இருந்து இங்க, ஃப்ரம் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் டு கன்சைனி, இந்த இடத்துல இருந்து இந்த இடத்துக்கு, இதுக்கு இவே பில் நமக்கு தேவையில்லை. குட்ஸ் நீங்க டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றதுக்கு முன்னாடி இவே பில் ஜெனரேட் பண்ணும். அந்த இவே பில்லோட வேலிடிட்டி பீரியட் என்னன்னா, ஜெனரேட் பண்ண பிறகு அந்த டிஸ்டன்ஸ் கவர்டு 200 கிலோமீட்டர்ஸ் தான் அப்படின்னு சொன்னாக்க 1 டே. 200க்கு மேல போற ஒவ்வொரு 200க்கும் இன்னும் ஒரு நாள் எக்ஸ்டெண்ட் பண்ணிக்கங்க. சப்போஸ் நான் 350 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க எனக்கு எத்தனை நாள் கொடுக்குறாங்க? 2 டேஸ். என்னைக்கு நீங்க அப்ளை பண்ணீங்களோ அந்த மிட் நைட்ல இருந்து 24 ஹவர்ஸ் நம்ம எடுத்துக்கலாம். சப்போஸ் நான் வந்து இன்னைக்கு சே 11th நவம்பர் 2025 அன்னைக்கு நான் அப்ளை பண்றேன் அப்படின்னு சொன்னாக்க மிட் நைட் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா 0 hours. ஓகே. அல்லது 12 AM, மறுநாள் 12 AM வரைக்கும் எனக்கு வேலிடிட்டி இருக்குன்னு அர்த்தம். இஸ் தட் ஓகே? வேலிடிட்டி ஸ்டார்ட்ஸ் ஃப்ரம் பார்ட் பி என்ட்ரி டைம். இங்க என்ட்ரி டைம்ல இருந்து நம்ம ஸ்டார்ட் பண்றோம். டே எண்ட்ஸ் அட் மிட் நைட் ஃபாலோயிங் த ஜெனரேஷன். ஓகே. என்னைக்கு நான் ஜெனரேட் பண்றேனோ அதுக்கு மறுநாள் மிட் நைட் வரைக்கும் எனக்கு வேலிடிட்டி இருக்கு. இட்ஸ் நாட் எக்ஸாக்ட்லி 12 hours, 24 hours. இட்ஸ் மோர் தென் 24 hours ஆல்சோ பேஸ்ட் ஆன் த ரெஜிஸ்ட்ரேஷன். எப்ப ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணணும் அதுக்கு மறுநாள், இன்னைக்கு ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணா மறுநாள் மிட் நைட் வரைக்கும் எனக்கு டைம். இஸ் தட் ஓகே? சப்போஸ் ஓவர் டைமென்ஷனல் கார்கோ, இந்த வண்டி எல்லாம் வந்து பாத்தீங்கன்னா ஒரு 10 சக்கரம் இருக்கும், வீல் வந்து 10 வீல் இருக்கும், பெரிய டேங்கர் மாதிரி இருக்கு, அதெல்லாம் ரொம்ப ஸ்லோவா தான் போகும் அப்படின்னு சொன்னாக்க 20 கிலோமீட்டருக்கு 1 டே டைம் கொடுக்குறாங்க. ஒவ்வொரு அடிஷனல் 20 கிலோமீட்டருக்கும் இன்னொரு நாள் எக்ஸ்ட்ரா டைம் எடுத்துக்கலாம். நான் ஒரு 100 கிலோமீட்டர் டிராவல் பண்ணோம், ஓவர் டைமென்ஷனல் கெப்பாசிட்டினா 5 நாள் டைம் எடுத்துக்கலாம். இவே பில் ஜெனரேட் பண்ணதுல இருந்து 5 நாள், அதுக்கு வேலிடிட்டி 5 நாளுக்குள்ள போய் சேரணும். சார் ஃப்ளட் இந்த மாதிரி ரீசன்ஸ்னால சேர்க்க முடியல சார், சின்ன பிரச்சனை ஆயிடுச்சு. Intimate that before the expiry through the online mode to the eBay bill portal. அப்ப ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் கிடைச்சிடும். Is that okay? Extension of validity. Commissioner for notified goods க்கு இந்த டேட் 10ல எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுக்கலாம். டிரான்ஸ்போர்ட்டரே எக்ஸெப்ஷனல் கேஸுக்கு within 8 hours எக்ஸ்பைரிக்கு எக்ஸ்டென்ஷன் கேட்கலாம். எக்ஸ்பைரி ஆகிறதுக்கு 8 மணி நேரத்துக்கு முன்னாடி அப்ளை பண்ணுங்க சார், என்னால முடியாது எக்ஸ்டென்ஷன் கொடுங்கன்னு கேட்டுக்கலாம். இவே பில் ஜெனரேட் பண்ண பிறகு நீங்க டிரான்ஸ்போர்ட் பண்ணல சார், அதை கேன்சல் பண்ணிக்கலாமா? கேன்சல் பண்ணிக்கலாம் if goods not transported. ஓகே. அதே மாதிரி A, B, C, அதாவது A கிட்ட இருந்து C க்கு குட்ஸ் போகணும். ஆனா விழுப்புரத்துல வண்டி மாற வேண்டியது இருக்கு. இங்க கேபிஎன் டிராவல்ஸ், இங்க வந்து ஏபிடி பார்சல் சர்வீஸ். அப்ப நீங்க என்ன பண்ணும், இங்க இருந்து இங்க போறதுக்கு பார்ட் B ல வண்டி பத்தின டீடைல்ஸ் கேபிஎன் ஃபில் பண்ணி இருப்பாங்க. இங்க இருந்து இங்க வண்டி மாறி ஏபிடி சர்வீஸோட லாரியில போகுதுன்னா அப்ப அந்த இவே பில்ல இந்த ஏபிடி பார்சல் சர்வீஸோட வண்டி நம்பரை ஃபீட் பண்ணணும், ரீஃபீட் பண்ணணும். இஸ் தட் ஓகே? சோ இங்க இருந்து இங்க கேபிஎன் ட்ரான்ஸ்ஃபர் டு தி another vehicle. இது வந்து பார்ட் பி. பார்ட் பி என்ன அர்த்தம்? பார்ட் ஏ வந்து குட்ஸ் பத்தின டீடைல்ஸ், பார்ட் பிங்கிறது வண்டி பத்தின டீடைல்ஸ். அந்த வண்டி பத்தின டீடைல்ஸ்ல ஏபிடி தன்னுடைய வண்டி பத்தின டீடைல்ஸ் அடிஷனலா ஃபீட் பண்ணுவார். அப்டேட் வெஹிக்கிள் நம்பர் இன் பார்ட் பி and consolidated e-way bill. Consolidated e-way bill. Is that okay? Now, form GST EWB 2 by transporter. Multiple consignment in one vehicle. நான் இப்ப என்னுடைய குட்ஸ் அனுப்புறேன், இப்ப நீங்க எல்லாம் பார்சல் பண்றீங்க, ஒரே ஒரு ஐட்டத்தை பார்சல் பண்றீங்க. உங்க ஒரு ஐட்டத்துக்காக லாரியை புக் பண்ணுவாங்க, இந்த லாரியில பல பேரோட ஐட்டம் சேர்த்து போட்டு புக் பண்ணி அனுப்புவாங்க. இப்போ ஒவ்வொருத்தரும் 50,000 கீழே இருக்குன்னா நீங்க அனுப்புறீங்க 40,000, இன்னொருத்தர் அனுப்புற 30,000. அதுக்கெல்லாமே நீங்க இவே பில் ஜெனரேட் பண்ண மாட்டீங்க. எல்லாத்தையும் சேர்த்து அந்த லாரியை டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றவன் ஒரே ஒரு காமன் இவே பில் ஜெனரேட் பண்ணிப்பார். Consolidated e-way bill where multiple consignments value being more than 50 in one vehicle. ஒவ்வொன்றுக்கும் 50,000 மேல 50,000 மேல கிரியேட் பண்ணி இருக்கணும். 7-8 சேர்ந்துருக்குன்னா 7-8க்கும் சேர்த்து ஒரே பில்ல நீங்க கிரியேட் 50,000 கீழே தான் தேவையில்லை. Now using GSTR 1.
ஸோ ஆட்டோமேட்டிக்கா நீங்க இடபிள்யூபில ஃபில் பண்ற டேட்டா ஜிஎஸ்டிஆர் 1ல போயிடும். எப்படி ஐஆர்என்ல இன்வாய்ஸ் ரெஃபரன்ஸ் நம்பர் ஜெனரேட் பண்றதுக்கு ஐஆர்பியை யூஸ் பண்றீங்களோ அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜிஎஸ்டிஆர் போதோ, அதே மாதிரி இவே பில்ல ஃபீட் பண்ணதும் அங்க போயிடும். ஓகே, அதே மாதிரி நீங்க ஐஆர்பி இன்வாய்ஸ் போர்ட்டலுக்கு நீங்க ஃபீட் பண்றீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா இவே பில்லுக்கு வந்துடும். இவே பில்லுக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துடும். இல்லைன்னா இவே பில் தான் பண்ணி இருக்கிறீங்க, ஐஆர்பி இல்லைன்னா இவே பில் வந்து ஜிஎஸ்டிஆர் போயிடும். இஸ் தட் ஓகே? IRP to e-way bill and GSTR. Suppose எனக்கு IRP இல்ல அப்படின்னா நீங்க e-way bill ஃபீட் பண்றீங்கன்னா இது எங்க போயிடும்? டேட்டா GSTR க்கு ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆயிடும். டேட்டா ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆயிடும். Is that clear? Now அந்த e-way bill ஜெனரேட் ஆயிடுச்சு, அதுக்கு ஒரு நம்பர்னு சொன்னால் அத recipient or supplier அக்செப்ட் பண்ணலாம், ரிஜெக்ட் பண்ணலாம். ஆமா சார் நான் கட்டாயமா வாங்குறேன் எடுத்துட்டு போறேன் அப்படின்றத நீங்க ஓகே சொல்லலாம். இல்ல சார் நான் கேன்சல் பண்றேன் அப்படின்னு சொல்லிட்டு நீங்க ரிஜெக்டும் பண்ணலாம். எத்தனை நாளுக்குள்ளார? 72 ஹவர்ஸ்க்குள்ளார நீங்க கேன்சல் பண்ணலாம். அப்படி இல்லைன்னா நீங்க அக்செப்ட் பண்ணதாக அர்த்தம். இவே பில் அக்செப்ட் பண்ணதாக அர்த்தம். அதாவது குட்ஸ் உங்களுக்கு டெலிவரி ஆயிடுச்சுன்னு அர்த்தம். இவே பில் ஜெனரேட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டை விட்டு ஸ்டேட் போகும்போது தனித்தனியாக ஜெனரேட் பண்ணணும்னா தேவையில்லை. ஒரு ஸ்டேட்ல ஜெனரேட் பண்றதா வில் பி வேலிட் அக்ராஸ் இந்தியாவுக்கு யூஸ் ஆகுது. கிளியர்? நவ் நெக்ஸ்ட் கொஸ்டின், நெக்ஸ்ட் பார்ட் பீயிங் when e-way bill is not required. e-way bill எப்ப நமக்கு தேவைப்படாது? ஓகே, எல்பிஜி, கெரோசின், போஸ்டல் பேக்கேஜ் தேவையில்லை. பிரஷஸ் மெட்டல்ஸ், ஜுவல்லரி, கரன்சி, கோரல் தேவையில்லை. நான் மோட்டரைஸ்டு டிரான்ஸ்போர்ட், தட்டு ரிக்ஷா இது மாதிரி கொண்டு போறாங்கன்னா மாட்டு வண்டி இதுக்கெல்லாம் தேவையில்லை. கஸ்டம்ஸ் கிளியரன்ஸ் ஜோனுக்குள்ள டிரான்ஸ்பர் பண்ணிக்கிறீங்க அப்ப தேவையில்லை. நோட்டிஃபைட் சம் லோக்கல் ஏரியாவுக்கு போதுன்னா கிடையாது. எக்ஸாம்ட் குட்ஸ் தான் கொண்டு போறீங்க அப்படின்னா தேவையில்லை. எக்ஸப்ட் டி ஆயில்டு கேக். ஓகே, ஆல்கஹால், பெட்ரோலியம், நேச்சுரல் கேஸ் அண்ட் ஏவியேஷன் டர்பைன் ஃபியூல் இந்த 5 ஐட்டங்களுக்கு தேவையில்லை. ஸ்கெல் 3ல சொல்லப்பட்ட விஷயங்கள் ஏன்னா அது சப்ளை கிடையாது, ஜிஎஸ்டி தேவையில்லை, மீன்ஸ் இவே பில் தேவையில்லை. கஸ்டம்ஸ் பாண்ட் சூப்பர்விஷன்ல டிரான்ஸ்போர்ட் பண்றீங்கன்னா அப்பயும் இவே பில் தேவையில்லை. டிரான்சிட் கார்கோ நேபாள் அண்ட் பூட்டான் வழியா போகுது அப்படின்னா ஜிஎஸ்டி தேவையில்லை. டிஃபென்ஸ் ஃபார்மேஷனுக்கு தேவையான எக்யூப்மெண்ட்ஸ் போகுதுன்னா ஜிஎஸ்டி தேவையில்லை. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், லோக்கல் அத்தாரிட்டி கன்சைனரா இருக்கும்போது ஜிஎஸ்டி தேவையில்லை. எம்டி கார்கோ கண்டெய்னர்ஸ் போகுது அப்படின்னு சொன்னாக்கா எம்டி தானே, அதுல இவே பில் தேவையில்லை. மூவ்மெண்ட் வித்தின் 20 கிலோமீட்டர்ஸ் ஃபார் த வெய்மென், வெயிட் பார்க்கறதுக்காக லாரியை வந்து ஒரு 20 கிலோமீட்டர்ஸ் டிஸ்டன்ஸ்ல கொண்டு போய் வெயிட் செக் பண்ணிட்டு வராங்கன்னா அந்த மூவ்மெண்ட்டுக்கு இவே பில் தேவையில்லை. அப்ப இவே பில் கொண்டு போகும்போது என்னென்ன டாக்குமெண்ட்ஸ் இருக்கணும்? வண்டி வெளியே போகுதுன்னா இன்வாய்ஸ் இருக்கணும். இன்வாய்ஸ் ரிசீவ் பண்ணாத போது பில் ஆஃப் சப்ளை இருக்கணும், அல்லது டெலிவரி சலானாவது இருக்கணும். இது இவே பில் காப்பியும் ஒன்னு எடுத்து போகணும் வண்டியில கொண்டு போகும்போது. இவே பில் காப்பி இருக்கு இல்லையா, பிசிக்கலாவும் இருக்கலாம், எலக்ட்ரானிக் ஃபார்ம்லயும் இருக்கலாம், RFID ஃபார்ம்லயும் இருக்கலாம். ஓகே, ரேடியோ ஃப்ரீக்வன்சி ஐடென்டிஃபிகேஷன், ரைட்? அந்த மாடல் இப்ப எல்லாம் இந்த டோல்ல வண்டியில ஆட்டோமேட்டிக்கா டோல் டாக்ஸ் டிடெக்ட் பண்றாங்களே அது வந்து RFID தான். RFID இருந்துச்சுன்னா அதை வச்சு ஸ்கேன் பண்ணீங்கன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா அந்த இவே பத்தின எல்லா டீடைல்ஸும் அவங்க ட்ராக் பண்ணி எடுத்துட முடியும். So that form also is allowed, not being in the physical form, right? So ரெண்டு பார்ட் இருக்குன்னு சொன்னேன் இவே பில், பார்ட் ஏ, பார்ட் பி. பார்ட் ஏ வந்து யார் ஃபில் பண்ணுவாங்க? சப்ளையர், ரெசிபியன்ட் ஆர் டிரான்ஸ்போர்ட்டர் ஆர் அன்ரெஜிஸ்டர்ட் சப்ளையரா இருக்கும்போது ரெஜிஸ்டர்ட் ரெசிபியன்டா இருந்தால் அவன் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு பார்த்தோம். ஆனா காம்போசிஷன் டாக்ஸ் பேயரா இருந்து 2 குவார்ட்டரா நான் வந்து ஸ்டேட்மெண்ட், டாக்ஸ் ஸ்டேட்மெண்ட் ஃபர்னிஷ் பண்ணல சார், எனக்கு அலோவ் பண்ண மாட்டாங்க. ரெகுலர் டாக்ஸ் பேயர் ஆனா 2 மாசமா ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணல, அப்ப எனக்கும் ஃபைல் பண்ண விட மாட்டாங்க. இவே பில்ல ஃபைல் பண்ண விட மாட்டாங்க, பார்ட் ஏவை ஃபில் பண்ண விட மாட்டாங்க. ரெகுலர் டாக்ஸ் பேயரா இருந்து GSTR 1 2 பீரியடா, ஒன்னு டாக்ஸ் பேயர் ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணல 2 மாசத்துக்கு ஜெனரல் ரிட்டர்ன் 3B, GSTR 1 ஆல்சோ 2 பீரியடா நான் கொடுக்கலன்னா என்னால ஃபைல் பண்ண விட மாட்டாங்க. என்னோட ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் கேன்சலேஷன் முன்னாடி சஸ்பெண்ட் பண்ணி வச்சிருக்காங்க டெம்பரரி பீரியட்னா அப்பயும் என்னால பார்ட் ஏவை ஃபில் பண்ண முடியாது. அப்ப என்ன பண்ணுவோம்? டிரான்ஸ்போர்ட்டர் கொடுத்து நீயே ஃபில் பண்ணுவ அப்படின்னு சொல்லி நம்ம வாங்கிக்கலாம். அண்ட் கமிஷனர் மே அலோவ் ஃபர்னிஷிங் ஆன் சஃபிஷியன்ட் காஸ்ட். நீங்க நல்ல டீடைல்ஸ் கொடுக்குறீங்க சார், நான் கரெக்டாக தான் சார் பண்ணியிருக்கிறேன்னு சொன்னால் அதை பேஸ் பண்ணி உங்களுக்கு ஃபர்னிஷ் பண்றதுக்கு ரைட்ஸ் கொடுக்க வாய்ப்பு இருக்கு. இஸ் தட் கிளியர்? So with that, e-way bill concept is over. So e-way bill is nothing but while transporting the goods in lorry, you need to provide the e-way bill.
அந்த இவே பில் வந்து எப்ப மேண்டேட்டரினா 50,000 ரூபாய்க்கு மேல டெலிவரி வேல்யூ இருந்துச்சுன்னா கொடுத்தாகணும். 50,000 ரூபாய்க்கு மேல அப்படின்னு சொன்னாக்க aggregate turnover what you calculate is the same. அதோட GST ஆட் பண்ணுங்க. ஆனா எது சேர்க்க கூடாது? exempt payment of tax section 49. இந்த செக்ஷனை பொறுத்த வரைக்கும் ஒரு ஃபார்மேட் நானே கொடுத்துறேன். இட்ஸ் pretty simple. நீங்க என்னென்ன டாக்ஸ் பே பண்ண வேண்டியது இருக்கு? இப்ப சப்ளையர், recipient, okay, I am going to talk about him. 1000 ரூபாய் குட்ஸ் வாங்கி இருக்கிறார், அதுக்கு GST 180 கொடுத்திருக்கிறார். இவர் சேல் பண்ணது 2000 ரூபாய், அதுக்கு GST 360 கொடுக்கணும். 360 கொடுக்கணும். I am going to work for yes case. yes என்ன பண்ணோம்? electronic liability register, debit credit. okay, இவர் என்னென்ன டாக்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கோ அதெல்லாம் டெபிட் சைடுல வந்துரும். see, டெபிட் அண்ட் கிரெடிட் வந்து பேங்கோட இது கவர்மெண்டோட ஆங்கிள் பாக்குறோம். ஓகே, டெபிட்னா அசெட் தானே, கிரெடிட்னா liabilities. ஓகே, இப்ப கவர்மெண்டோட ஆங்கிள் 360 வரணும். அப்ப அது அவர் அசெட், சோ அசெட் சைடுல எழுதிக்கிறார் 360. இது அவுட்புட் டாக்ஸ். அவர் வாங்கினது கட்டின டாக்ஸ் அவருக்கு வந்துடணுமா இல்லையா? அது கவர்மெண்ட்டுக்கு liabilities. அதனால எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல கிரெடிட் சைடுல வந்துடும் ITC. எவ்வளோ? 180. எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல வந்துடும். இஸ் தட் கிளியர்? இப்ப இந்த 360 கட்டுறதுக்கு இவங்க என்ன பண்ணலாம்? ITC இருந்து கொடுக்கலாம். எலக்ட்ரானிக் liability register 180 transfer. எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல இருந்து வந்திருக்கு. 180. இது பேமெண்ட் ஆயிடுச்சு. ஷார்டேஜ் 180 என்ன பண்ணும்? பணமா கொடுக்கணும். அது பணமா டேரக்ட் அங்க கொடுக்க முடியாது. எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர்னு ஒன்னு இருக்கும், அங்க போய் டெபாசிட் பண்ணி வச்சுக்கணும். எஸ் இங்க டெபாசிட் பண்ணா பேங்க் அக்கௌண்ட் மாதிரி இது எங்க போய் உட்கார்ந்துக்கும்? டெபிட் கிரெடிட் சைடுல போய் உட்கார்ந்து. ஓகே, இந்த அமௌண்ட் எப்படி டெபாசிட் பண்ணுவாரு? எஸ் உடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருந்து டெபாசிட் பண்ணுவார். நெஃப்டோ RTGS ஏதோ ஒரு மெத்தட்ல தன்னுடைய பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருந்து இங்க டெபாசிட் பண்ணிக்கிறார். அப்ப டெபாசிட் பண்ற ஒரு 200 ரூபாய் டெபாசிட் பண்றாருன்னு வச்சுங்க. இங்க வந்து பேங்க் எவ்வளவு வந்துச்சு? 200 rupees. இப்ப தர வேண்டிய அமௌண்ட் 180 இருக்கு. 180 இது எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் மூலமா கொடுக்கிறார். எலக்ட்ரானிக் liability register 180. That's how this payment is also made. Clear? Hope you will know able to understand debit credit logic தெரிஞ்சுக்க. நீங்க இது வேற பாத்தீங்க 86AB. இதை யூஸ் பண்ண முடியாம பண்ணிடுவாங்க 86A ல. எப்ப? டாக்ஸ் இன்வாய்ஸோ மற்ற டாக்குமெண்ட்ஸோ இல்ல ஃப்ராடுலன்ட் பிராக்டிஸ் பண்ணிருந்தீங்கன்னா இதை கொடுக்க முடியாதுன்னு நம்ம பார்த்தோம். 86A. ஓகே, 86B என்ன சொல்றான்? ரெண்டு விஷயங்கள் இல்ல, 86A and 86B. 86B என்ன சொல்றாங்க? 99% only can be paid out of electronic credit ledger. Balance 1% at least by way of electronic cash ledger மூலமா தான் கொடுத்தாகணும். இது வந்து 86B. Clear? Suppose if you have surplus here, surplus இங்க இருந்துச்சு, can I get it refunded? அப்படின்னு சொன்னாக்க நீங்க யார் சார்? செஸ் டெவலப்பரா, எக்ஸ்போர்ட்டா? ரீஃபண்ட் அலௌட், எல்ஸ் நாட் அலௌட். அப்பே கிடக்கும் அந்த ஃபண்ட். கம்பெனி க்ளோஸ் ஆயிடுச்சுன்னா சார், திவால் ஆயிடுச்சுன்னா இல்ல நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட்டு சரண்டர் பண்றோம், அப்பயும் திரும்ப வாங்க முடியும். The amount available in the electronic credit ledger is non-refundable. சார் இங்க ஒரு 200 ரூபாய் எக்ஸஸா இருக்கு சார், இந்த அமௌண்ட் நீங்க ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். Right. So here எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் பணம் எப்படி வரும்? டெபாசிட் பண்ணிருக்கீங்க. எப்படி பண்ணலாம்? இன்டர்நெட் பேங்கிங், கிரெடிட் ஆர் டெபிட் கார்டு, நெஃப்ட், RTGS, UPI, IMPS மூலமாக நீங்க பேமெண்ட் பண்ணலாம். சார் கேஷா கொண்டு போய் டெபாசிட் பண்ணிக்கலாமா சார்? ரொம்ப அகேஷனலா பண்ணலாம். ஓவர் த கவுண்டர் வய கேஷ் ஆர் செக் ஆர் டிடி பண்ணலாம்.
பட் 10,000 ரூபாய் தான் ஒரு செலானுக்கு ஒரு டாக்ஸ் பீரியட். செலான் வாங்கி ஃபில் பண்ணி நீங்க பணமா டெபாசிட் பண்றீங்கன்னா மேக்ஸிமம் 10,000 ரூபாய், அதுக்கு மேல பண்ண முடியாது. ஓகே, ஜிஏஆர் செலான் நினைக்கிறேன், கவர்மெண்ட் அக்கௌண்ட் ரெசிப்ட்னு சொல்லுவாங்க. அந்த ரெசிப்ட்ல நீங்க செலான் கொடுங்க சார், ஃபில் பண்ணி டெபாசிட் பண்றேன்னா பண்ணிக்கலாம். மேக்ஸிமம் ஒரு 10,000 ரூபாய் தான் பண்ண முடியும் ஒரு டாக்ஸ் பீரியட், அதுக்கு மேல பண்ண முடியாது. ஆனா சில சமயம் நீங்க ஏமாத்த நினைச்சீங்க, கவர்மெண்ட் கண்டுபிடிச்சாங்க, கமிஷனர் கண்டுபிடிச்சார், ஒழுங்கா கட்டு சார், என்ன அக்கௌண்டே கிடையாது சார், கவலைப்படாதீங்க, கேஷை கட்டுங்க. So exception, government departments notified persons, if the proper officer authorize பண்ணாருன்னா வேற வழியில நீங்க கட்டியாகும். கவர்மெண்ட் டிபார்ட்மெண்ட்டுக்கு உண்டு, நோட்டிஃபைட் பர்சன்ஸ் உண்டு, ப்ராப்பர் ஆஃபீஸர் ஆத்தரைஸ் பண்ணியிருந்தா கேஷை கட்டலாம். இதான் மோட் ஆஃப் பேமெண்ட் டு வேர் எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெஜர். ஓகே, புரியுதா? அண்ட் டேட் ஆஃப் டெபாசிட் வந்து என்னைக்கு அந்த அக்கௌண்ட்ல கிரெடிட் ஆச்சோ அந்த டேட் தான் எடுத்துக்கணும். ரீஃபண்ட் உண்டானா எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெஜர்ல உள்ளது ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். சேம் அக்கௌண்ட் எஸ்பிஐ பேங்க் அக்கௌண்ட்ல இருந்து எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெஜர் போச்சுன்னா அங்க இருந்து எஸ்பிஐக்கு தான் வரும். இல்ல கிரெடிட் கார்டு மூலமா போச்சுன்னா அந்த அமௌண்ட் எகைன் கிரெடிட் கார்டுக்கு தான் வரும். ஐடிசி யூட்டிலைசேஷன் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்துட்டோம். ஐஜிஎஸ்டி ஃபர்ஸ்ட் யூட்டிலைஸ்ட் ஃபார் ஐஜிஎஸ்டி, செகண்ட் ஃபார் அதர்ஸ்ங்கிறது நம்ம பார்த்துட்டோம். ஆனா இது மட்டும் கிடையாது. சில சமயம் நீங்க வேற என்ன கொடுக்க வேண்டியது இருக்குன்னா, அவுட்புட் டாக்ஸ் தவிர ஃபைன், பெனால்டி, இன்ட்ரெஸ்ட், லேட் ஃபீ இதெல்லாம் கொடுக்க வேண்டியது இருக்கு. ஒரு 10 ரூபாய். இந்த 10 ரூபாய் கொடுக்கறதுக்கு என்ன சார் பண்ணலாம்? Can I use the electronic credit ledger sir? அப்படின்னா no, electronic credit ledger can be used for paying the output tax only. அப்ப இந்த 10 ரூபாய் கொடுக்கிறது எது சார் யூஸ் பண்ணலாம்? எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெஜரை யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அப்ப எலக்ட்ரானிக் இந்த ரெண்டு பார்ட்டா, எலக்ட்ரானிக் லைபிலிட்டி ரெஜிஸ்டர் ரெண்டு பார்ட்டா பிரிங்க. ஒன்னு டாக்ஸ் சம்பந்தப்பட்டது, இன்னொன்னு அதர் தென் டாக்ஸ் சம்பந்தப்பட்டது. இந்த அதர் தென் டாக்ஸ் சம்பந்தப்பட்டது இருக்கே ஃபைன், பெனால்டி, இன்ட்ரெஸ்ட், அதுக்கு எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெஜர் மட்டும் தான் யூஸ் பண்ணோம். எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெஜர்ல உள்ளது அவுட்புட் டாக்ஸ் பே பண்றதுக்கு யூஸ் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். சி, we have 3 ledgers: electronic cash ledger, electronic credit ledger, electronic liability register. Electronic cash ledger where you can deposit the fund can be used for payment of tax, interest, penalty, fee, others எல்லாத்தையும் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெஜர்ல உள்ளது அவுட்புட் டாக்ஸ்க்கு மட்டும் தான் யூஸ் பண்ண முடியும். எலக்ட்ரானிக் லைபிலிட்டி ரெஜிஸ்டர் நான் என்னென்ன கவர்மெண்ட் பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கோ எல்லாமே டெபிட் சைடுல இருக்கும். டாக்ஸ், இன்ட்ரெஸ்ட், பெனால்டி. ஹோப் வில் பி நோ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் ஆல் தி 3 ledgers. அந்த 3 ledgers உடைய ஃபார்மேட் நான் இங்கே கொடுத்திருக்கிறேன். அண்ட் ஐடிசி அவைலபிள் ஆர்டர் ஆஃப் ப்ரையாரிட்டி நம்ம பார்த்துட்டோம். ITC cannot be used for RCM tax. RCM பேசிஸ்ல டாக்ஸ் பே பண்றதுக்கு நீங்க ITC உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய ITC யூஸ் பண்ண முடியாது. எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெஜர் மூலமா தான் யூஸ் பண்ணணும், பே பண்ணணும். சப்ளையர், ரெசிபியன்ட், குட்ஸ் வருது, அதுக்கு கன்சிடரேஷன் 1000 ரூபாய். இதுக்கு GST 180 ரூபாய் வச்சுங்க. RCM பேசிஸா இருந்தால் இந்த GST ரெசிபியன்ட் நீங்களே டைரக்டா கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவை கட்டிடுவீங்க. அப்படி கட்டும்போது எந்த அக்கௌண்ட் சார் யூஸ் பண்ணோம்னா எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெஜர் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். ஆனா கட்டின பிறகு கட்டின அமௌண்ட் ஆட்டோமேட்டிக்கா உங்களுக்கு என்ன வந்துடும்? எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெஜர்ல கிரெடிட் ஆயிடும். சார் கிரெடிட் டெபிட் கேன்சல் அதெல்லாம் கிடையாது. கட்டி முடிக்கணும். எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெஜர்ல கட்டி முடிச்ச பிறகு அது ஆட்டோமேட்டிக் உங்களுக்கு எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெஜர் போகும். ஓகே, அவுட்புட் இன்புட் டாக்ஸ் நீங்க கொடுக்குறீங்க, அதுக்கப்புறம் தான் வாங்குறீங்க. இன்புட் டாக்ஸ் உங்களுக்கு அவனுக்கு சப்ளையர் பதிலா ரெசிபியன்ட் நீங்க கட்டுறீங்க. அப்புறம் கட்டி முடிங்க, கேஷா கொடுங்க, அதுக்கப்புறம் நீங்க எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெஜர்ல வந்துடும், அப்புறம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். இஸ் தட் ஓகே? ஆர்டர் ஆஃப் டிஸ்சார்ஜ் எல்லாம் பார்த்தாச்சு. நீங்க பேமெண்ட் பண்ணும்போது முதல் எடுத்தோன்னே ப்ரீவியஸ் பீரியட்ல ஏதாவது டியூ இருந்து அதை முதல் கொடுங்க, அதுக்கப்புறம் கரண்ட் பீரியட் புரியுது கொடுங்க. இதெல்லாம் கட்டின பிறகுதான் வேற ஏதாவது டிமாண்ட் லைக் செக்ஷன் 73, 74ல நோட்டீஸ் அனுப்பி கட்டுங்கன்னு சொன்னா அதை நீங்க இருக்கலாம். ஹோப் வில் பி நோ ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் திஸ் காம்பனன்ட். Now உங்ககிட்ட இருக்கக்கூடிய அமௌண்ட் CGST அப்படிங்கறதெல்லாம் மேஜர் ஹெட், SGST மேஜர் ஹெட், IGST இதெல்லாம் மேஜர் ஹெட். நீங்க எதுக்காக பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது இருக்கு? சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட்டுக்கு டாக்ஸ் இருக்கலாம், இன்ட்ரெஸ்ட் இருக்கலாம், பெனால்டி இருக்கலாம், எது வேணாலும் இருக்கலாம். ஆனா CGST அக்கௌண்ட்ல டாக்ஸ் அப்படிங்கிற ஹெட்ல 1000 ரூபாய் இருக்கு. ஆனா நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்க வேண்டியதா போச்சு. என்ன சார் பண்ணலாம்? இங்க இருந்து இங்க நீங்க மாத்திக்கலாம். ஓகே, பேமெண்ட் PMT 6 ஃபார்ம் வச்சு நீங்க மாத்திக்கலாம்.
under the major head minor head நீங்க இதெல்லாம் minor head ன்னு சொல்லுவாங்க, இது major head ன்னு சொல்லுவாங்க. major head குள்ள minor head இருக்குல, ஒரு minor headல இருந்து இன்னொரு minor headக்கு நீங்க மாத்திக்கலாம். transfer from CGST electronic cash ledger to GST and this one. so இங்க இருந்து இங்க கூட மாத்திக்கலாம். இந்த மேஜர்ல இருந்து மைனர் போகலாம், இந்த மேஜர்ல இருந்து அதர் மைனர் ஹெட் ஆஃப் தி அதர் ஹெட் கூட நீங்க மாத்திக்கலாம் எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர். ஓகே, சலான் ஜெனரேஷன் உண்டானா சலான் வந்து ஃபர்ஸ்ட் டெம்பரரி ஒன்னு ஜெனரேட் ஆகும், அது பேர் சி பின் 14 டிஜிட் இருக்கும். பேங்க் அந்த பணம் போய் செட்டில் ஆன பிறகு இன்னொரு 3 டிஜிட் ஆட் பண்ணி சின் டெவலப் பண்ணி கொடுப்பாங்க, சலான் ஐடென்டிஃபிகேஷன் நம்பர். ஓகே, அது 17 டிஜிட்டா மாறிடும். இது வந்து டெம்பரரிங்க, 15 டேஸ் தான் வேலிட். இப்போ நீங்க ஃபண்ட் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணும்போது உங்க அக்கௌண்ட்ல டெபிட் பண்ணிடுவாங்க, யாருக்கு போய் சேரணுமோ சேர்ந்த பிறகு அவங்களுக்கு போய் சேர்ந்துருச்சு, உங்களுக்கு திரும்ப ஒரு நோட்டிபிகேஷன் வரும், 2 நோட்டிபிகேஷன் வரும் இப்போ ரீசெண்ட் டேஸ்ல. இல்லையா, வருதா இல்லையா? யாருக்காவது அனுப்புறீங்கன்னா வருதா அந்த மாதிரி? ஸோ அனுப்பும் போது உங்க அக்கௌண்ட்ல மைனஸ் பண்ணது வந்துடும். மைனஸ் பண்ணது இல்லாமல் அவர் போய் சேர்ந்துருச்சு அப்படிங்கிறது கன்ஃபர்மேஷன் இன்னொரு மெசேஜ் வரும். ஓகே, நெஃப்ட்டுக்கெல்லாம் வருது. ஓகே, ஸோ அந்த மாதிரி 2 மெசேஜ் வருது. இப்போ நெஃப்ட் பண்ணிருக்கீங்களா? நெஃப்ட், ஓகே, எனக்கு நெஃப்ட் அந்த மாதிரி வருது. இப்போ ரீசெண்டா காலையில ஒரு 10 மணிக்கு நான் ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணா 10 மணிக்கு எனக்கு டெபிட் பண்ணிடுவாங்க, ஒரு 3-4 மணிக்கு போல ரிசீவ் பண்ணி ரிசீவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு திரும்ப மெசேஜ் வரும். அப்பதான் கிராஸ் வெரிஃபை வந்துருச்சு அப்படின்னு வந்துருச்சுன்னு சொல்லுவாங்க. ஓகே, அது வரைக்கும் வந்திருக்காது அவங்களுக்கு. ஸோ 2 மெசேஜ் வருது. ஸோ அவங்களுக்கு ரிசீவ் பண்ண பிறகு எனக்கு கன்ஃபர்மேஷன் வருது இல்லையா, அப்ப அந்த 14 டிஜிட்டோட இன்னொரு 3 டிஜிட் ஆட் பண்ணி ரிசீவ் ஆயிடுச்சு அப்படின்னு சொல்லிட்டு எனக்கு மெசேஜ் வந்துச்சுன்னா அதான் சின். சின் இஸ் த எவிடன்ஸ் டாக்குமெண்ட். இஸ் தட் ஓகே? அவ்வளவுதான். ஒரு சலான் இருந்தா போதுமே, எல்லாம் ஆன்லைன் தானே. ஒன் சலான் ஃபார் ஆல் பேமெண்ட்ஸ், எல்லாத்துக்கும் பிசிக்கல் சலான்லாம் கிடையாது, ஆன்லைன் தான். Okay, these are the documents you have to understand. Okay, PMT 6 form number PMT 6. Okay, transfer between 6 சொல்லிட்டு 9 okay, sorry. minor heads major head குள்ள transfer பண்றதுக்கு நமக்கு PMT form number 9 யூஸ் பண்ணிக்கலாம். So it's not 6, it's 9. Okay, hope you'll be now able to understand. This is all about the payment of tax. அடுத்தது வந்து section 50 is all about interest on delayed payment. interest on delayed payment. delay பண்ணிட்டீங்க அப்படி சொன்னாக்க இன்ட்ரெஸ்ட் பே பண்ணிருக்கணும் under section 50. 18% interest will be leviable. எவ்வளவு percentage? 18%. ஓகே, எப்ப? ஓகே, applies if the return filed after the due date. return filed after the due date இருந்தால் டியூ டேட்ல இருந்து ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்ண டேட் வரைக்கும் எவ்வளவு ஆச்சோ அந்த டேட்டுக்கு நீங்க 18% இன்ட்ரெஸ்ட் கொடுக்கணும் ஆன் நெட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி. நெட் டாக்ஸ் லைபிலிட்டி அப்படின்னு அர்த்தம் பேமெண்ட் வயா ECA. சோ அவுட்புட் டாக்ஸ் வந்து 1000 ரூபாய். எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர் மூலமா 600 ரூபாய் கொடுத்துறீங்க, 400 எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் மூலமா கொடுத்துருக்கீங்கன்னா இதுக்கு மட்டும் இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டினா போதுமானது. எப்ப? ஃபைல்டு ஆஃப்டர் டியூ டேட். ஆனா சப்போஸ் நீங்க எக்ஸஸ் ஐடிசி கிளைம் பண்ணிட்டீங்க, பேமெண்ட் பண்ண வேண்டியது எல்லாம் கரெக்டா பண்ணிட்டீங்க, 10,000 ரூபாய் டாக்ஸ் கட்டுறது போல 6,000 ரூபாய் தான் டாக்ஸ் கட்டி இருக்கிறீங்க. ஐடிசி 6,000 ரூபாய் கிளைம் பண்றது போல 8,000 ரூபாய் கிளைம் பண்ணி வச்சிருக்கீங்க, கவர்மெண்டோட ரீஃபண்ட் பண்ணு அப்படின்றான். ரீஃபண்ட் பண்ணும்போது 1000 ரூபாய் ரீஃபண்ட் பண்ணும்போது நீங்க எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர் மூலமாவும் ரீஃபண்ட் பண்றீங்க, எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் மூலமாவும் ரீஃபண்ட் பண்றீங்க. இப்ப இன்ட்ரெஸ்ட் எது கால்குலேட் பண்ணணும்னா ஃபுல் வேல்யூ கிராஸ் லைபிலிட்டி. இந்த 2 சினாரியோக்கு வந்து கிராஸ் லைபிலிட்டிக்கு இன்ட்ரெஸ்ட் கண்டுபிடிக்கணும். இந்த ஃபர்ஸ்ட் சினாரியோக்கு நெட் லைபிலிட்டிக்கு நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கால்குலேட் பண்ணா போதும். இதுக்கு 18%, இதுக்கு 24%. 24 இருந்தாலும் கரண்ட்லி எவ்வளவு இருக்கு? 18 மட்டும் நீங்க கட்டினா போதுமானது. இஸ் தட் கிளியர்? So with that payment of interest component also over. GST payment system features and electronic paperless anytime anywhere single challan da instant receipt photo oda vandrum digital reconciliation ellame undu benefits la normal transparency la irukku apingiradhu. So with that TDS and payment of tax and interest component is over. Now let's move on to the TDS and TCS. ஆரம்பத்துல இருந்து TDS TCS சொல்லிட்டு வந்தோம். TDS அப்படிங்கிறது section 51, TCS அப்படிங்கிறது section 52, 51 section and 52 section. So these are the two sections we are supposed to study now. Okay. Now TDS வரும்போது government supplier கிட்ட இருந்து goods வருது, அது government வந்து
கன்சிடரேஷன் கொடுக்குறாங்க. ஓகே, குட்ஸ் வந்து 10,000 ரூபாய், குட்ஸ் வேல்யூ 10,000 ரூபாய் கன்சிடரேஷன். இதுக்கான ஜிஎஸ்டிக்கு டிடிஎஸ் புடிச்சு கட்டுவார். ஓகே, 100 ரூபாய் புடிச்சு கவர்மெண்ட் ஆஃப் இந்தியாவில் கட்டிடுறாரு. எவ்வளவு? 100 ரூபாய். 1%, 0.5%. ஓகே, சாரி, 1%, 2% TDS will be leviable. Okay, 1 plus 1, 200. CGST க்கு 1%, SGST 1%. அவ்வளவுதான், 1% நாமினல் நம்பர் கட்டிட்டு. ஏன்னா இந்த சப்ளையர் வந்து கவர்மெண்ட் கிட்ட டிரான்சாக்ஷன் பண்ணியிருக்கான்னு சொல்லணும், அவ்வளவுதான். ப்ரொவைடட் ரெசிபியன்ட் கவர்மெண்டா இருக்கணும். கவர்மெண்டா மட்டும் இருக்கணும்னு அவசியம் இல்லை. சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், கவர்மெண்ட் எஸ்டாப்ளிஷ்மெண்ட், லோக்கல் அத்தாரிட்டிஸ், கவர்மெண்ட் ஏஜென்சிஸ். ஓகே, சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், okay, and local authority, government agencies and government establishments. அவங்க மட்டும் கிடையாது. notified persons யார் யாரெல்லாம்? statutory bodies where government உடைய participation 51% அல்லது அதுக்கு மேல equity control இருக்கு. public sector undertaking, government established societies எல்லாமே கவர்மெண்ட் தான். அப்படி இருந்துச்சுன்னா ஆட்டோமேட்டிக்கா TDS is applicable. யார் டிடெக்டர்? Government the director. Government should register under section 51. இவங்க வந்து section 22ல registered person அப்படி நம்ம சொல்ல மாட்டோம். ஓகே, நம்ம பார்த்தோம்ல GTA services provided to the recipient being the registered, RCM is applicable. ஆனா இவங்களுக்கு சர்வீஸ் கொடுக்கும்போது RCM is not applicable because they have registered only for section 51, not for the section 22 or 24. Clear? So when to deduct TDS at the rate of 1% of value of supply is deductible if the value of supply is more than 2.5 lakhs, excluding CGST and SS. If a supply between two PSUs or supply between two notified directors, அதாவது சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட், ஸ்டேட் கவர்மெண்ட், இவங்களுக்குள்ள நடக்குதுன்னா கிடையாது. அல்லது ஒரு PSU இன்னொரு PSU, ஓகே, கிளியர், இவங்களுக்குள்ள நடக்குதுன்னா கிடையாது. இவங்க இல்லாத வேற ஒரு ஆள் கிட்ட இருந்து வந்தா மட்டும்தான் TDS is deductible, that too value is more than 2.5 lakhs. Place of supply லாஜிக் ஒன்று இருக்கு, இது ஞாபகம் வச்சுங்க. இப்ப இன்டர் ஸ்டேட் என்ன அர்த்தம்? சப்ளையரும் ரெசிபியன்டோட பிளேஸும் வெவ்வேறையா இருந்துச்சுன்னா then that will be called as interstate supply. இது ரெண்டும் interstate supply. இது ரெண்டும் பார்க்கணும். இது ரெண்டும் சப்ளையரோட லொகேஷனும் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளையும் சேமா இல்லைன்னா அது இன்டர்ஸ்டேட். இது ரெண்டும் சேமா இருந்துச்சுன்னா அது இன்ட்ராஸ்டேட். இஸ் தட் ஓகே? அப்ப இது ரெண்டு சேமா இல்ல இன்டர்ஸ்டேட், இது ரெண்டு சேமா இருக்கு இது வந்து இன்ட்ராஸ்டேட். இது ரெண்டு இன்ட்ராஸ்டேட், இது இன்டர்ஸ்டேட். இஸ் தட் ஓகே? அப்புறம் எப்ப இந்த TDS லாஜிக் அப்ளிகபிள் அப்படின்னு சொன்னாக்க, பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளையும் ரெசிபியன்டும் சேமா இருந்தால் TDS அப்ளிகபிள். ஓகே, இது பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளையும் ரெசிபியன்டோட பிளேஸும் சேமா இருந்தால் TDS அப்ளிகபிள். பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளையும் ரெசிபியன்டும் சேமா இல்லைன்னா TDS அப்ளிகபிள் கிடையாது. சோ இங்க சேமா இருக்கு TDS அப்ளிகபிள், இங்க சேமா இல்ல TDS நாட் அப்ளிகபிள், இங்க சேமா இருக்கு TDS அப்ளிகபிள். சோ இங்க அப்ளிகபிள் கிடையாது. அப்ப இது மட்டும் தான் மெயின்ல வச்சுக்கணும். இன்டர்ஸ்டேட் இன்ட்ராஸ்டேட்ங்கற முடிவு பண்றதுக்கு ரெசிபியன்டோட சப்ளையரோட பிளேஸ் பேஸ் பண்ணி இல்ல, சப்ளையரும் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளையும் உள்ள பிளேஸ் வச்சு நம்ம முடிவு எடுக்கிறோம். இன்டர்ஸ்டேட் இன்ட்ராஸ்டேட்ங்கறது எதை வச்சு முடிவு எடுக்கிறோம்? சப்ளையரும் பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளையும். TDS உண்டா இல்லையாங்கிறது பிளேஸ் ஆஃப் சப்ளையும் ரெசிபியன்டோட பிளேஸும் வச்சு முடிவு எடுக்கும். ரெண்டுமே சேம் பிளேஸ்ல இருந்துச்சுன்னா என்ன உண்டு? TDS உண்டு. ரெண்டுமே டிஃபரெண்ட் லொகேஷன் இருந்துச்சுன்னா TDS கிடையாது. So with that TDS concept is over. இது எவ்வளவு பர்சன்டேஜ்? 1%, வேல்யூஸ் 2.5 lakhs மேல இருந்துச்சுன்னா TDS புடிச்சா மட்டும் பத்தாது, அதை கவர்மெண்ட் கட்டிடணும் 10 நாளுக்குள்ளார. அது இல்லாம நான் புடிச்சு கட்டியிருக்கிறேன் அப்படிங்கிறது அந்த ரெசிபியன்ட்டுக்கு இன்டிமேட் பண்ணும் 5 நாளுக்குள்ளார. furnish within 5 days of deposit. யாருக்கு? அவன் அப்பதான் அவன் கிளைம் பண்ண முடியும். இது எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் போயிடும், அவருடைய பணம் தான், எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் போயிடும். ஓகே, 5 daysல பண்ணியிருக்கணும். அப்படி இல்லைன்னா ஒவ்வொரு நாளைக்கும் 100 ரூபாய் பெனால்டி will be leviable, maximum 5,000 will be leviable.
அண்ட் மிச்சம் என்ன எல்லா டீடைல்ஸும் ஆஸ் பர் ஜிஎஸ்டி 7A நீங்க ஃபீட் பண்றதுலாம் மேக்ஸிமம் இது மாதிரியே இருக்கும், டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் மாதிரியே இருக்கும். டிரெக்ட் என்ன பண்ணுவார், இந்த அமௌண்ட் இசிஎலுக்கு வந்துடும். எங்க வந்துடும், இசிஎலுக்கு வந்துடும். இவர் போட்டது ஜிஎஸ்டி 7A போயிடும். அது ஆட்டோமேட்டிக்கா ஜிஎஸ்டி 7 மூலமாக அவருக்கு இசிஎல் வந்துடும், எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜருக்கு வந்துடும். இன்ட்ரெஸ்ட் ஃபார் டிலேக்கு செக்ஷன் 50 will be applicable. டிஃபால்ட் இதெல்லாம் மற்றெல்லாம் சேர்ந்தா இது ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம்னா இசிஎல் உள்ளது ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல உள்ளது ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ண முடியாது. எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர்ல இருந்து ரீஃபண்ட் கிளைம் பண்ணிக்கலாம். Now the next one being TCS. Next one being TCS. TCS அப்படிங்கிறது supplier recipient routed through electronic commerce operator. ஓகே, சப்ளையர் வந்து சர்வீஸ் இங்க கொடுக்குறார் ஆர் குட்ஸ் இங்க கொடுக்குறார், கன்சிடரேஷன் இங்க இருந்து இங்க போகுது. ஆனா இது வந்து ரூட்டட் த்ரூ எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் ஆபரேட்டர். இப்ப நீங்க ஓலால பைக் புக் பண்றீங்க, கார் புக் பண்றீங்க, டிரைவர் வந்து கார் டிரைவர் வந்து உங்களுக்கு டிரான்ஸ்போர்ட் சர்வீஸ் கொடுக்குறார். ஓலா மூலமா தான் புக் பண்ணிருக்கீங்க. ஓலா அப்படிங்கிற இசிஓ, அதுக்கு பேமெண்ட் வந்து ஒரு 400 ரூபாய் கட்டுறீங்க. இசிஓ என்ன சொல்றாரு, சார் 400 ரூபாய் என்னால தானே உங்களுக்கு பிசினஸ் வந்துச்சு, கமிஷன் கொடுங்க சார் அப்படின்றார். கமிஷன் 10% சார் 40 ரூபாய் கொடுங்க அப்படின்றார். அது இல்லாம டிசிஎஸ் ஒரு ரூபாய் டாக்ஸும் சேர்த்து கொடுங்கன்னு சொல்லி வாங்கி கட்டிடுவார். சோ அவருடைய கமிஷன் வாங்கும்போது டாக்ஸையும் சேர்த்து வாங்குவார். சப்போஸ் பணத்தை நான் வந்து டிரைவர் கொடுக்காம நான் ஓலாவில் டிரான்ஸ்ஃபர் பண்ணிடுறேன் அப்படின்னா ஓலா 400 ரூபாய் போய் சேரும். இந்த 41 ரூபாய் டிடெக்ட் பண்ணிட்டு 359 ரூபாய் யாரு கொடுக்குறாரு, சப்ளையர் கொடுக்குறாரு. ரெண்டுமே உண்டு. சோ இது பேர் டாக்ஸ் கலெக்டட் அட் சோர்ஸ். எனக்கு கலெக்ஷன் வரும்போது என்னுடைய சோர்ஸ்ல அதையும் சேர்த்து கலெக்ட் பண்ணுவேன். இது யாருக்கு மட்டும் தான் பொறுத்து, இசிஓக்கு மட்டும். எவ்வளவு பர்சன்டேஜ், 0.5%. 0.5% ஃபார் சிஜிஎஸ்டி, another 0.5% ஃபார் எஸ்ஜிஎஸ்டி, 1%. அங்க வந்து 1+1, இங்க வந்து 1/2 1. Who must collect? E-commerce operator, rate being 0.5% and net value of taxable supplies minus return and the value. Okay. TCS compliances 10 நாள், file within 10 days, monthly statement, annual statement 31st December குள்ளார நீங்க ஃபைல் பண்ணிருக்கணும். மிச்சம் எல்லாமே நார்மல் கண்டிஷன்ஸ் தான். ஓகே, கிளியர். எனி எரர் எல்லாம் இருந்துச்சுன்னா ரெக்டிஃபை பண்றது அந்த செப்டம்பர் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் வந்து ஆட்டோமேட்டிக் இங்க வந்துரும், which was earlier. சப்ளையருக்கு என்ன ஆயிடும், இந்த டிசிஎஸ் எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர்ல வந்துடும். ஓகே, சப்போஸ் எலக்ட்ரானிக் காமர்ஸ் ஆபரேட்டர் இந்த பணத்தை நம்ம வந்து கலெக்ட் பண்ணது டெபாசிட் பண்ணல, அவன் வந்து ரெக்கவர் பண்றதுக்கு ப்ரொசீஜர், அவர் ரெக்கவர் பண்றதுக்கு ரைட்ஸ். கிளியர். சோ வித் தட் டிடிஎஸ் அண்ட் டிசிஎஸ் ஓவர். டிடிஎஸ் டிசிஎஸ் ரொம்ப சிம்பிள் கான்செப்ட். பாஸ்ட் இயர்ஸ் क्वेश्चन பேப்பர் பாத்தீங்களா, இதுல டிடிஎஸ் டிசிஎஸ் சம்பந்தப்பட்ட क्वेश्चंस எத்தனை வந்திருக்கு? ஏதோ 2-3 எக்ஸாம்ல 4 மார்க்ஸ், எல்லா எக்ஸாமும் வரல. 4 மார்க்ஸ் வந்திருக்கு. வந்தால் 4 மார்க்ஸ் ஈஸியா மார்க் ஸ்கோர் பண்ணி போயிட்டே இருக்கலாம் இந்த சாப்டர் பொறுத்த வரைக்கும். Now we'll go for returns chapter. Returns முடிஞ்ச வரைக்கும் 3 செக்ஷனை முடிச்சிடலாம். செக்ஷன் 37, 38, 39. செக்ஷன் 37 வந்து அவுட்வர்ட் சப்ளை நீங்க ட்ரீட் பண்றீங்க. 38 வந்து இன்வர்ட் சப்ளை, நீங்க என்னென்ன பர்ச்சேஸ் பண்ணீங்களோ அந்த விஷயங்கள் இருக்கு. 39 வந்து கன்சாலிடேட்டட் டாக்ஸ் பேமெண்ட் அண்ட் ஃபைனல் ரிட்டர்ன், டாக்ஸ் பேமெண்ட் அண்ட் மந்த்லி ரிட்டர்ன் ஃபைலிங், அதாவது மொத்தமா ஃபைல் பண்றது. இந்த 3 செக்ஷன்ஸ்ல என்னென்ன சொன்னாங்க அப்படிங்கறது முதல்ல நம்ம பார்க்கலாம். பேசிக்கா முதல்ல பார்க்கலாம், அதுக்கப்புறம் வேரியேஷன்ஸ் அதை பண்ணி பார்க்கலாம். ரைட். Now we are talking about yes. அவர் ஒரு 1000 ரூபாய் குட்ஸ் வாங்கி இருக்கிறார், 100 ரூபாய் ஜிஎஸ்டி பே பண்ணி இருக்கிறார். எஸ் வந்து என்ன பண்றாரு, 2000 ரூபாய் வித்து இருக்கிறார், 200 ரூபாய் ஜிஎஸ்டி கட்டணும். இப்ப எஸ் உடைய வேலை என்ன? இது நடந்தது வந்து Jan 2026. அப்ப செக்ஷன் 37 படி
செக்ஷன் 37 படி ஓகே அவர் டீடைல்ஸை ஃபீட் பண்ணும். எதுல? GSTR 1ல GSTR 1ல ஃபீட் பண்ணுவார். என்ன ஃபீட் பண்ணுவார் அப்படின்னு சொன்னாக்க 2000 ரூபாய் நான் சப்ளை பண்ண சார், GST பே பண்ண வேண்டியது 200 ரூபாய் அப்படின்னு போட்டுருவார். இது GST பேப்பர், இது வேல்யூ, இது சப்ளை, இது சப்ளை. ஓகே, என்னைக்குள்ளார ஃபைல் பண்ணோம் அப்படின்னு சொன்னாக்க ஃபர்ஸ்ட் February 26ல இருந்து 11th February 26க்குள்ளார ஃபைல் பண்ணலாம். அண்டர் செக்ஷன் 37. இது வந்து செக்ஷன் 37. as per section 37 நான் என்னென்ன சப்ளை பண்ணனும் அந்த சப்ளை பண்ண எல்லா டீடைல்ஸையும் நான் வந்து அந்த மாசம் முடிச்சு அடுத்த மாசம் 1ஆம் தேதியில இருந்து 11ஆம் தேதிக்குள்ள அப்லோட் பண்ணி ஆகணும். டாக்ஸ் டீடைல்ஸ் B2B எல்லாமே அப்லோட் பண்ணி ஆகணும். B2B எல்லாம் அல்லது மிச்ச B2B இல்லாத இன்வாய்ஸ் டீடைல்ஸ் வந்து என்ன பண்ணலாம், கன்சாலிடேட்டடா அப்லோட் பண்ணிருக்கணும். ஸ்டேட் டு ஸ்டேட் டிஃபரண்ட் ஸ்டேட் பண்ணீங்கன்னா ஒவ்வொரு ஸ்டேட்டுக்கு தனித்தனியாக அப்லோட் பண்ணணும். அதெல்லாமே இதுல பார்த்தது டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ். ஸோ யூ ஹேவ் டு அப்லோட் யுவர் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் டீடைல்ஸ். சார் 2000 ரூபாய் வித்த சார் 200 ரூபாய் GST கட்டணும். அதே சமயத்துல மீன் வைல் எனக்கு சப்ளை பண்ணவன் எக்ஸ்னு வச்சுங்க, அவனே என்ன பண்ணியிருப்பான், எனக்கு சப்ளை பண்ணதை அவன் அப்லோட் பண்ணியிருப்பான்ல as per section 37. இவன் என்னைக்கு அப்லோட் பண்ணியிருப்பான் 1 to 26ல இருந்து 11 to 26க்குள்ளார அவன் அப்லோட் பண்ணியிருப்பான். யாரு? எக்ஸ். அப்லோட் பண்ணும்போது யாருக்கு இது சப்ளை பண்ணுன்னு டீடைல்ஸ் வந்து GST நம்பர் பேஸ் பண்ணி அவர் அப்லோட் பண்ணுவார். அந்த GST நம்பர் எந்த, அந்த GST நம்பர் எதுனா as per section 38 inward supply okay GSTR 2B ல ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆயிடும். 1000 ரூபாய்க்கு நான் வாங்கி இருக்கிறேன், 100 ரூபாய் அதுக்கு GST கட்டி இருக்கிறேன்னு ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆயிடும். நான் வந்து வேலை செய்ய மாட்டேன், அது இருக்கும் ஆட்டோமேட்டிக்கா. எக்ஸ் வந்து 1ஆம் தேதியில இருந்து 15ஆம் தேதி யார் யாருக்கு சப்ளை பண்ண அவன் அப்லோட் பண்ணியிருப்பான். நான் பையர்னா என் அக்கௌண்ட்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அது அப்டேட் ஆயிருக்கும். இப்ப நான் சப்ளை பண்ணதெல்லாம் என்னுடைய ரெசிபிட் அக்கௌண்ட்ல ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்டேட் ஆயிருக்கும். பட் அவர் வந்து B2C இருக்கிறாருன்னா தேவை இருக்காது. B2B இருந்தால் ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்டேட் ஆயிருக்கும். கிளியர்? யூஸ்வலா இது 1 to 10 இருந்துச்சு, இப்ப எக்ஸ்டெண்டட் பை 1 day 11th. முன்னாடி வந்து 10th இருந்துச்சு, இப்ப 11th. இப்ப நான் என்ன பண்ணலாம், அதுக்கு அடுத்த நாள்ல இருந்து எத்தனை நாள் வரைக்கும் 15th வரைக்கும் நான் அதை வெரிஃபை பண்ணலாம். 11th February 26 பிறகு 15th February 26 வரைக்கும் அதை நான் கிராஸ் வெரிஃபை பண்ணிட்டு ஓகே அப்படின்னு சொன்னா இந்த நம்பர் GSTR 2க்கு வந்துரும். எங்க வந்துரும்? GSTR 2. GSTR 2Bங்கிறது என்னுடைய வெரிஃபிகேஷன் பெண்டிங் இருக்கிறதுனால டி டிராஃப்ட் வெர்ஷன் வச்சுக்கலாம். 2ங்கிறது கன்ஃபர்ம்டு வெர்ஷன் அங்க வந்துருச்சு. இது என்னைக்குள்ளார 11th to 15th. Again 16th and 17th of February இருக்குல்ல, 16th and 17th of February ரீவெரிஃபிகேஷனுக்கு என்ன டைம் கொடுக்குறாங்க. 15th ஓகே, 16th and 17th இது ரீவெரிஃபிகேஷன். ஓகே, ரீவெரிஃபிகேஷன் என்ன அர்த்தம்? நான் வந்து இன்னொருத்தனுக்கு 500 ரூபாய் சப்ளை பண்ணி இருக்கிறேன், அதுக்கு 50 ரூபாய் GST கட்டி இருக்கிறேன், அதை விட்டுட்டேன். அவன் உடனே என்ன சொல்றான், சார் நான் எங்கிட்ட வாங்கினா சார் அப்படின்னு சொல்லிட்டு அவன் இன்வர்ட் சப்ளைல ஃபீட் பண்ணானா எனக்கு வந்து நிற்கும். Now I have to confirm this. I have to confirm. இது வந்து reconciliation dates 16 and 17. Clear? Now 16 and 17. Let's go for section 39. Section 39 வரும்போது எந்த டேட் அப்படின்னு சொன்னாக்க 21st. okay, 21st, 22nd, 28th
Okay, or 24th as the case may be. இது complete return. இது எந்த ஃபார்ம்லனா GSTR 3B form. Returns with payment nasab payment பண்ணணும். இதை இதுல அட்ஜஸ்ட் பண்ணிக்கிங்க சார். மிச்சம் 100 ரூபாய் எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் மூலமா கொடுக்கறேன்னு சொல்லிட்டு ஃபைல் பண்ணோம். இது எந்த டேட் குள்ள ஆரம்பிச்சுனாக்க 22nd February 2026 இந்த டேட் குள்ள கொடுக்கணும். This is the scenario. This is the scenario. மாசம் இதை நம்ம செஞ்சாகணும். If you are being a regular taxpayer, if you are going to be a regular taxpayer. So ஜனவரி மாசம் நான் செஞ்ச டிரான்சாக்ஷன் பர்ச்சேஸ் சேல்ஸ் பிப்ரவரி மாசம் வந்துருச்சுன்னா 1ஆம் தேதியில இருந்து 11ஆம் தேதிக்குள்ள யார் யாருக்கு சப்ளை பண்ணாலும் அதெல்லாம் ஃபீட் பண்ணோம். எந்த ஃபார்ம்ல? GSTR 1 ஃபார்ம்ல. 11ல இருந்து 15 வரைக்கு செக்ஷன் 38 படி இது நீங்க வேலை செய்ய வேண்டாம், ஆட்டோமேட்டிக்காவே இருக்கும். நீங்க வெரிஃபை பண்ணா போதுமானது. சப்ளையும் தெரிஞ்சிச்சு, ரெசிப்டும் தெரிஞ்சு போச்சு, எவ்வளவு GST கட்ட வேண்டியது, எவ்வளவு ECR இருக்கு, எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல எவ்வளவு இருக்கு, எவ்வளவு நீங்க எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் மூலமா கட்ட வேண்டியது எல்லாம் கண்டுபிடிச்ச பிறகு செக்ஷன் 39 படி ஃபைனல் ரிட்டர்ன் ஃபைல் பண்றீங்க அந்தந்த மாசத்துக்கு. GSTR 3B ல என்னைக்கு? 22nd. Is that okay? This is the main concept. Right. Section 37 அத briefing கொடுக்கிறேன். Outward supplies form GSTR 1. Registered person including CTP யாருக்கு பொறுத்தாது? IST-க்கு தேவையில்லை, NRTP-க்கு தேவையில்லை, காம்போசிஷன் தேவையில்லை, TDS TCS-க்கு தேவையில்லை, OIDR-க்கு தேவையில்லை. எதுல ஃபில் பண்றாங்க? ஃபார்ம் GSTR 1ல ஃபில் பண்றாங்க. என்னைக்குள்ள கொடுக்குறாங்க? 11th of the next month. ஆனா 11th of next monthக்கு பிறகு ஓகே 11th to 15th இவர் அதுக்கப்புறம் வந்து உங்களால பிளாக் பண்ண முடியாது, அப்டேட் பண்ண முடியாது. ஏன்னா அது வந்து என்ன டேட்? இன்வெர்ஸ் சப்ளை வெரிஃபிகேஷன் டேட். அன்னைக்கு உங்களோட வேலை செய்ய முடியாது. சோ நீங்க 14ஆம் தேதிக்குள்ள முடிச்சிருக்கணும். 11ல இருந்து 15 வரைக்கும் உங்களுக்கு வேலை கிடையாது. ஓகே, அதே மாதிரி அந்த 11 to 15க்குள்ள நீங்க என்ன பண்ணலாம்? as per section 38 நீங்க GSTR 2A ல போய் 2B ஃபார்ம்ல போய் வெரிஃபை பண்ணிக்கலாம். ஓகே, 2A ஓகே 2A ன்னு போட்டு 2A ஃபார்ம்ல நீங்க வாங்குனதுக்கு எல்லாமே அப்டேட் ஆயிடுச்சான்னு நீங்க பார்க்கலாம். வாங்குனதெல்லாம் அப்டேட் ஆயிடுச்சான்னு பாக்குறீங்க. அதுக்கப்புறம் நீங்க வந்து 3B ல ஃபைல் பண்ணலாம். கிளியர்? இதான் செக்ஷன் 37 டீடைல்ஸ். மார்க் பண்ணியிருக்கிறது மட்டும் புரிஞ்சுங்க. மார்க் பண்ணாதது அப்புறமேட்டு தனியா பேசுறேன். ரெண்டு பார்ட்டா பிரிச்சிரும். ஓகே, மார்க் பண்ணது ஜெனரல், மார்க் பண்ணாம IFF இருக்குல்ல அது ஸ்பெஷல். அதுவும் இல்லாமல் இல் ரிட்டர்ன் அது ஒரு கேஸ். 3 கேஸா நம்ம பார்க்க போறோம். 37 நான் ரெகுலரா வந்தேன்னா இதுதான் கான்செப்ட். IFF ல வரும்போது எப்படி, QRMP ஸ்கீம் வரும்போது எப்படி அது தனியா பார்க்கலாம். நில் ரிட்டர்ன் வரும்போது எப்படி வரும், இந்த 3 கேஸும் தனித்தனியா பார்க்கலாம். முதல் நார்மல் கேஸ் பார்க்கலாம். 37ல நார்மல் கேஸ்க்குள்ளது பார்த்தோம் என்ன பண்ணணும். 38 வந்து என்னது? இன்வெர்ட் சப்ளை. இன்வெர்ட் சப்ளை வந்து என்னது? ஆட்டோ பாப்புலேட்டர். ஆட்டோ பாப்புலேட்டர்னா 2A ல ஆட்டோமேட்டிக்கா ரியல் டைம் சப்ளையர் அப்டேட் பண்ண எனக்கு வந்து சேர்ந்துரும். ஓகே, GSTR 2B உடைய கட் ஆஃப் டேட் ஓகே ஆட்டோமேட்டிக்கா அப்டேட் ஆயிடும். அவ்வளவுதான். எனக்கும் அதுக்கு வேலை கிடையாது, அது சிலபஸ்லயும் கிடையாது, 38 சிலபஸ்லயும் கிடையாது. ஆனா ஒரு கோஹரன்சிக்காக இன்வெர்ட் சப்ளை ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்துரும் அப்படிங்கிற சொல்றதுக்காக நான் இந்த செக்ஷனை ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன். செக்ஷன் 38 ரெஃபர் பண்ணியிருக்கேன். செக்ஷன் 39 போகலாம். செக்ஷன் 39 என்ன சொல்றான்? GSTR 3B கம்ப்ளீட். ஓகே, கம்ப்ளீட். ஓகே, கம்ப்ளீட்னா எதுல வருது? GSTR 3B all registered person excluding IST, NRTP, composition, TDS, TCS இவங்க கிடையாது. எப்பவுமே எப்பெல்லாம் கொடுக்கணும்? மந்த்லி. என்னைக்குள்ளார? 22nd. முன்னாடி 20 இருந்துச்சு. எப்படி நம்ம GSTR 1ல வந்து 10 இருந்துச்சு, இப்ப 11 சொல்லுமோ அது மாதிரி 20 இருந்துச்சு, இப்ப 22nd வச்சு 22nd கரண்ட்லி. இது வந்து என்ன இருக்கும்? சம்மரி ஆஃப் அவுட்வர்ட் இன்வர்ட் சப்ளைஸ் எல்லாமே ITC கிளைம், டாக்ஸ் பேயபிள் அண்ட் பேமெண்ட் டீடைல்ஸ் எல்லாமே எதுல இருக்கும்? GSTR 3B ல இருக்கும். So GSTR 1 வந்து monthly statement of outward supply 11th of the next month. GSTR 2A
2 ரெண்டுமே வந்து இன்வெர்ட் சப்ளை, அதுக்கும் எனக்கும் வேலை கிடையாது, பட் ஆட்டோ பாப்புலேட் ஆயிடும். 3B வந்து ஃபைனலைஸ் பண்றேன். கிளியர்? அது இல்லாம 7 நம்ம பார்த்தோம் இல்லையா? 7 வந்து என்னது? TDS டிடக்டட், 8 வந்து TCS கலெக்டட். எனக்கு வர வேண்டிய கன்சிடரேஷன்ல ஒரு TDS புடிச்சு எனக்காக கட்டிட்டானா அது எனக்கு வந்து சேர்ந்தமா இல்லையா? அது GST 7 மூலமாக எனக்கு அக்கௌண்ட்ல வந்துடும். GST 7A ல பாப்புலேட் ஆகும், அது எனக்கு GST 7 வந்துடும். எனக்கு வர வேண்டிய அமௌண்ட் எக்ஸ்ட்ரா கலெக்ட் பண்ணி கட்டி இருக்கிறது TCS இகாம் ஆபரேட்டர், அந்த அமௌண்ட்டும் எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜருக்கு வந்துடும். இது ரெண்டும் எங்க வந்துடும்? எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர். எப்ப? 10th of the next month. 10th of the next month. Is that clear? So இதெல்லாம் என் அக்கௌண்ட்ல பணம் இருக்கு, இதெல்லாம் யூஸ் பண்ணிக்கலாம். This is the first scenario. இந்த அமௌண்ட் எலக்ட்ரானிக் கிரெடிட் லெட்ஜர்ல இருக்கும், இது எலக்ட்ரானிக் லைபிலிட்டி ரெஜிஸ்டர்ல இருக்கும், இது நெட் பேமெண்ட் பண்றீங்க, இது நெட் பேமெண்ட், இது ஜெனரல் பர்சன் கேஸ். அது மட்டும் இல்லாமல் TDS and TCS கூட என்னுடைய எதுக்கு வந்துடும்? எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர் வந்துடும். அதுக்கு GSTR 7 and 8 இந்த ரெண்டு ஃபார்ம் இருக்கு நமக்கு. அவ்வளவுதான். நான் ரெகுலரா டாக்ஸ் பேயரா இருந்தா இந்த 3 ஃபார்மேட் ஞாபகம் வச்சுக்கலாம். அடுத்த மாசம், இந்த மாசம் முடிஞ்சதுன்னா அடுத்த மாசம் 1ஆம் தேதியில இருந்து 11ஆம் தேதி வரைக்கும் அப்லோட் பண்றேன். 11ல இருந்து 15 வரைக்கும் நான் போய் வெரிஃபை பண்ணலாம் எனக்கு வந்துருச்சா வர வேண்டியதெல்லாம் அப்படின்ட்டு, அது ஆட்டோமேட்டிக்கா வந்திருக்கும். 16, 17 இருந்து ரிகன்சிலேஷன், 22ஆம் தேதி பேமெண்ட் டேட். ரெண்டையும் கம்பேர் பண்ணி மொத்தமா எவ்வளவு கட்ட வேண்டியது இருக்கோ கட்டி முடிச்சிடுறேன். எனக்கு TDS TCS ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா அந்த அமௌண்ட் வர வேண்டியது இருந்துச்சா வந்துச்சான்னு செக் பண்ணுங்க. 10th அது அப்டேட் ஆயிருக்கும். இந்த TDS and TCS அது எலக்ட்ரானிக் கேஷ் லெட்ஜர்ல போய் உட்கார்ந்திருக்கும். அது GST 7 and 8 ஃபார்ம்ல இருக்கும். இது ஜெனரல். ரெகுலர் ஆல், பட் சார் என்ன சார் மாசம் சொல்றீங்களே சார், ரொம்ப டஃபா இருக்கே. அப்படியா? உங்களுக்கு காம்போசிஷன் எது இருக்கு? இஃப் யுவர் டிரான்சாக்ஷன் இஸ் லெஸ்ஸர், 3 மாசத்துக்கு ஒரு முறை வேலை செஞ்சா போதும். சார் காம்போசிஷன் இல்ல சார், நான் ரெகுலர்ல இருக்கிறேன், ஏன் சார் இப்படி பண்றீங்க? அப்படியா? உனக்கு ஒரு ஸ்பெஷல் ரைட் கொடுக்குறேன். இது ஒரு ரைட்டு. காம்போசிஷன் லெவிக்கு ஒரு ஸ்கீம். ரெகுலர்ல காம்போசிஷன் இல்லாமல் ரெகுலர் இருக்கிறான், ஆனா சின்ன பையன், இந்த அளவு பெரிய கிடையாது, குரோர்ஸ்ல பண்ணல, ஆனா காம்போசிஷன் லெவல் மாதிரி நான் லட்சத்துல பண்ணல, ஒரு 3 கோடி 1 கோடி 2 கோடின்னு பண்ணிட்டு இருக்கிறேன். அப்படியா? உங்களுக்கு QRMP ஸ்கீம் கொடுக்கிறேன். என்னது? QRMP. சோ ரெஜிஸ்ட்ரேஷன்ல பொறுத்த வரைக்கும் ஜெனரல் கேஸ் நம்ம ப்ரீவியஸ் கிளாஸ்ல பார்த்தோம். இப்ப பார்க்க போறது QRMP ஸ்கீம் பத்தி பார்க்க போறோம். சோ இதுல வந்து பாத்தீங்கன்னா மாசம் செய்ய வேண்டியது இருக்கு இல்லையா? என்ன சார் எவ்வளவு கஷ்டமா இருக்கு, மாசம் டாக்குமெண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ண வேண்டியதா இருக்கு. நான் அவ்வளவு பெரிய ட்ரேடர் கிடையாது சார், எனக்கு ஏதாவது கன்செஷன் உண்டா? காம்போசிஷன் லெவிக்கு எக்கச்சக்க பெனிஃபிட், எனக்கு ஏதாவது கன்செஷன் கொடுப்பீங்களா அப்படின்னு சொன்னாக்க, உங்களுடைய aggregate turnover is less than or equal to 5C in the preceding financial year ஆக இருந்தால், காம்போசிஷன் லெவினா 1.5 crore, சில இடத்துல 75 lakhs இல்லையா? MMMT வரும்போது 75 lakhs, மற்ற இடத்துல 150 lakhs. 5 கோடி வரைக்கும் நான் காம்போசிஷன் லெவி கொஞ்சம் ஜாஸ்தி, ஆனா 5 கோடி கீழே இருக்கிறானா QRMP பேர்லயே கிளியரா இருக்கு, குவார்டர்லி ரிட்டர்ன். அப்ப இந்த 3B எப்ப சப்மிட் பண்ணா போதும்? மந்த்லி கிடையாது, குவார்டர்லி ரிட்டர்ன். ஆனா பேமெண்ட் வந்து மாசம் பண்ணும். ரிட்டர்ன் வந்து 3 மாசத்துக்கு ஒரு முறை கொடுங்க, ஆனா டாக்ஸ் பேமெண்ட் வந்து மாசம் பண்ணிருங்க, மந்த்லி. அதான் QRMP ஸ்கீம், குவார்டர்லி ரிட்டர்ன் மந்த்லி பேமெண்ட். இப்ப இவர் GSTR 1ல ஃபைல் பண்ணலன்னு வச்சுங்க, அவுட்வர்ட் சப்ளை இவர் ஃபைல் பண்ணனா ரெசிபியன்ட்க்கு என்ன கிடைக்காது? ITC கிடைக்காது இல்லையா? ரெசிபியன்ட்க்கு ITC வேணும்னா சப்ளையர் என்ன பண்ணிருக்கணும்? டாக்குமெண்ட் அப்லோட் பண்ணிருக்கணும்.
டாக்குமெண்ட் என்ன அர்த்தம்? GSTR 1. இவருக்கு தான் சௌரியம் பண்ணி கொடுக்குறேன்ட்டு 3 மாசம் ஒரு ஃபைல் பண்ண சொல்லிட்டேன். அவனை கூப்பிட்டு GSTR 1 ஃபைல் பண்ண சொன்னா அவன் என்ன சொன்னான்? என்ன சார் மாசம் சார் நீ வந்து உனக்கு ஃபெசிலிட்டி வேணும்னு சொன்னேன், 3 மாசம் ஒரு மாசம் செய்யிட்ட. ஆனா ரெசிபெண்ட் ஐடிசி வாங்க முடியாது இல்லையா 3 மாசம், அவன் வருத்தப்படுவான் இல்லையா? அப்ப என்ன சார் பண்ணா, யார் யாருக்கு எல்லாமே ஐடிசி வர மாதிரி இருக்கோ B2B he is eligible for what ஐடிசி, அவனுடைய பில் மட்டுமே அப்லோட் பண்ணு. எல்லாமே வேண்டாம், யார் யாருக்கெல்லாம் ஐடிசி எலிஜிபிலிட்டி உள்ளோ அதை மட்டும் அப்லோட் பண்ணுங்க. அது செக்ஷன் 37 படி IFF இன்வாய்ஸ் ஃபர்னிஷிங் ஃபெசிலிட்டி. என்னென்ன இன்வாய்ஸ் யாருக்கு எல்லாமே ஐடிசி கிளைம் பண்ண முடியுமோ அவங்களுக்கு மட்டும் IFF வச்சு நீங்க ஃபைல் பண்ணிடுங்க. எப்ப? முத மாசம், 2வது மாசம், 3வது மாசம் GSTR 1 ஃபைல் பண்ணுங்க. இது ஃபர்ஸ்ட் மந்த் and second month. What about the third month sir? Third month complete GSTR ஃபைல் பண்ணிக்கலாம். GSTR வந்து full details இருக்கும். full details வேணாம்ப்பா, உனக்கு சௌரியம் பண்ணி கொடுக்கும்போது உங்களுடைய பையர் அவசரப்படக்கூடாது இல்லையா? அதனால ஒரு குவார்டர்னு எடுத்துக்கிட்டா அந்த குவார்டர்ல முத மாசம் 2வது மாசத்துக்கு மட்டும் IFF 3வது மாசம் வரும்போது எல்லாத்தையும் சேர்த்து GSTR 1 ஃபைல் பண்ணிக்கோ. GSTR 1 ஃபைல் பண்ணிக்கோ. நான் IFF மூலமா அப்லோட் பண்ணனா அது வந்து 2B ல வந்துரும். எங்க வந்துரும்? 2B ல வந்துரும். GSTR 2B ல வந்துரும். கிளியர்? 2A க்கு பதிலா எதுல வந்துருது? 2B. அவ்வளவுதான்ப்பா, இதான் QRMP ஸ்கீம். இந்த QRMP ஸ்கீம் வந்து என்னைக்குள்ளார சப்மிட் பண்ணோம்னா இங்க 11 இருக்குல்ல, இங்க 13th மாறிடும். என்னைக்கு மாறிடும்? 13th மாறிடும். இன்னொரு 2 நாள் தள்ளி போடுறேன். இன்னொரு 2 நாள் தள்ளி போடுறேன். இது QRMP ஸ்கீம். Let's see. Outward supply, I am going to use the green color here. Outward supply, in case of QRMP scheme, 13th month of after quarter. Okay. அந்த குவார்டர் முடிஞ்சோடனே 13ஆம் தேதி சப்மிட் பண்ணா போதும். கிளியர்? அப்ப முத 2 மாசத்துக்கு தேவையில்லைன்னா யாரால என்ஜாய் பண்ண முடியாது? என்னோட பையர்னால ஐடிசி என்ஜாய் பண்ண முடியாது. அப்படின்னா முத 2 மாசமும் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் மந்த் நீங்க அப்லோட் இன்வாய்சஸ். ஓகே, என்ன மெத்தட்ல? IFF மெத்தட்ல இன்வாய்ஸ் ஃபர்னிஷிங் ஃபெசிலிட்டிஸ் மூலமா அப்லோட் பண்ணிடுங்க. ஆனா இதுல வந்து உங்களுக்கு லிமிட் இருக்கு. 50 லட்சம் ரூபாய் தான் ஒரு மாசத்துக்கு நீங்க பண்ண முடியும். அதுக்கு மேல போகுது அப்படின்னா நீங்க லார்ஜ் டாக்ஸ் பேயரா வந்துருவீங்க, ரெகுலர் போயிடுவீங்க. அந்த லிமிட்குள்ளார இருந்தா ஓகே. என்னைக்குள்ளார? 1st to 13th. அப்ப இதுல இருந்து என்ன தெரியுது? ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் ஒரு குவார்டர், ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச் ஒரு குவார்டர், ஏப்ரல், மே, ஜூன் ஒரு குவார்டர். அதாவது பினான்சியல் இயரோட ஃபர்ஸ்ட் 3 மாசம், அடுத்த 3 மாசம் ஒரு மாதிரி தான் குவார்டர். நீங்க அப்படி பிப்ரவரி, மார்ச், ஏப்ரல் ஒரு குவார்டர் அப்படி கிடையாது. 3 months குவார்டர் நீங்க சொல்றது பினான்சியல் இயரோட பிகினிங்ல இருந்து எடுத்துக்கணும். ஏப்ரல், மே, ஜூன் ஒரு குவார்டர், ஜூலை, ஆகஸ்ட், செப்டம்பர் ஒரு குவார்டர் தான் குவார்டர். அந்த குவார்டர்ல முத மாசத்துடைய IFF, 2வது மாசத்துடைய IFF, 3வது மாசத்துடைய இது GSTR 1. Hope you will be able to understand. And இது எங்க போயிடுது? 2B ல போயிடும். கிரெடிட் வந்து எதோ போய் ரிஃப்ளெக்ட் ஆகும்? 2B ல ரிஃப்ளெக்ட் ஆயிடும். Okay. Can't file GSTR 1 or IFF if GSTR 3B of the preceding month not filed. இதுக்கு முந்தின மாசம் நீங்க பெண்டிங் வச்சிருக்கீங்க ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணலாம்னா இந்த வருஷம் நீங்க ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ண முடியாது. போன வருஷம் GSTR 1 ஃபைல், போன மாசம் இல்ல போன பீரியடுக்கு நீங்க GSTR பண்ணீங்கன்னா இப்ப உண்டு, இல்லைன்னா கிடையாது. சார் நான் வந்து எந்த டிரான்சாக்ஷனும் பண்ணல சார், இன்வர்ட் அவுட்வர்ட் எந்த டிரான்சாக்ஷனும் பண்ணல சார், ஃபைல் பண்ணமா சார்? அவன் ஃபைல் பண்ணோம் சார், எல்லா டாக்குமெண்ட் ஃபைல் பண்ணாம உங்களுக்கு சௌரியம் பண்ணி கொடுக்குறேன். வெறுமனே SMS மட்டும் அனுப்புங்க, ஃபைல் பண்ணாதாக அர்த்தம். அது பேர் நில் ரிட்டன். ஓகே, நில் ரிட்டன் கேன் பி சப்மிட்டட் த்ரூ SMS. சோ 3 வந்துருச்சு. 1 ரெகுலர், 2வது QRMP. இவங்க 2 பேருக்குமே ரிட்டர்ன்ஸே இல்லைன்னா நில் ரிட்டன் பண்ணலாம். நில் ரிட்டன் வந்து SMS மூலமா ரெஜிஸ்டர்ட் மொபைல்ல இருந்து ஒரு SMS அனுப்புனீங்கன்னா ஃபைல் ஆனதாக அர்த்தம். செகண்ட் பாயிண்ட், அதே மாதிரி இந்த 38 வந்து இப்ப எதுல வந்துருது? IFF மூலமா வந்துச்சுன்னா எதுல வந்துருது? 2B ல வந்துரும். GSTR 1 மூலமா வந்துருந்துச்சுன்னா எங்க வந்திருக்கும்? 2A ல வந்திருக்கும். Is that okay? So
So GST என்ன இருக்கும் அப்படி சொன்னாக்க கண்டென்ட் யாருக்கு சப்ளை பண்ணீங்க, அவுட்வர்ட் சப்ளை தானே, யாருக்கு சப்ளை பண்ணீங்க, அவரோட ஜிஎஸ்டி நம்பர், நேம், டர்ன் ஓவர், உங்களுடைய ஜிஎஸ்டி நம்பர், நேம், டர்ன் ஓவர், நீங்க என்ன சப்ளை பண்றீங்க அந்த ஐட்டத்தோட HSN, டாக்குமெண்ட்ஸ் இஷ்யூடு, B2B B2C எவ்வளோ, B2C இருந்தால் 2 லட்சத்துக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா இன்வாய்ஸ் வைஸ் நீங்க டீடைல்ஸ் கொடுத்துருக்கணும், இல்லைன்னா கன்சாலிடேட்டட் கொடுக்கணும், ஜீரோ ரேட்டட் எவ்வளோ, எக்ஸாம்பிள் ரேட்டட் எவ்வளோ, எல்லாத்தையும் நீங்க GSTR 1ல ஃபைல் பண்ணலாம். ஏதாவது ஒண்ணு தப்பா பண்ணிட்டேன், ரெக்டிஃபை பண்ணி புதுசா சப்மிட் பண்ணலாமா, ரெக்டிஃபிகேஷன் வாய்ப்பு இல்லை. ஆனா அதுக்கு அடுத்த மாசம் ஃபைல் பண்ணும்போது கரெக்ஷனுக்கு ஒரு டேபிள் ஃபார்மேட் இருக்கும், அதுல போய் நீங்க கரெக்ட் அந்த ஃபார்ம் எடுத்தீங்கன்னா கரெக்ஷன் அமெண்ட்மெண்ட் டேபிள் இருக்கும், அந்த அமெண்ட்மெண்ட் டேபிள்ல போய் நீங்க சரி பண்ணிக்கலாம். வயா அமெண்ட்மெண்ட் டேபிள் இன் லேட்டர் GSTR என்னைக்குள்ள மேக்ஸிமம் அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிக்க முடியும், ஏற்கனவே பார்த்த மாதிரி whichever is earlier of annual return or 30th November. Nil GSTR possible எப்படி via SMS after the period முடிஞ்ச பிறகு நீங்க nil returns submit பண்ணிக்கலாம் via SMS. So இது தேவையில்லை. And 3B வரும்போது லாஸ்ட் டைம் நம்ம என்ன பார்த்தோம், ஆர்டினரி கேஸ் பார்த்துட்டோம். இப்ப IFF கேஸ் வரும்போது QRMP ஸ்கீம்ல இருக்கிறவங்க எப்ப சப்மிட் பண்ணா போதும், 13th of the next quarter சப்மிட் பண்ணா போதுமானது, 13th of the next quarter. ஓகே, அதே மாதிரி GSTR 3B எப்ப சப்மிட் பண்ணோம், 24th of the next quarter. ஜெனரலா வந்து 22 இது வந்து 24th. இங்க 22 இருக்குல்ல, இந்த டேட் இப்ப என்னவா மாறிடும், 24th of the next quarter. ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச்னா ஏப்ரல் 24th நீங்க ஃபைல் பண்ண வேண்டியதாக இருக்கும். இது யாருக்கு, IFF ஸ்கீமுக்கு, QRMP ஸ்கீம். Is that okay? Now QRMP ஸ்கீம் மட்டும் தனியா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிடுறேன், கவனிங்க. QRMP ஸ்கீம் குவார்டர்லி ரிட்டர்ன், மந்த்லி பேமெண்ட், எலிஜிபிலிட்டி, aggregate turnover 5 crores கீழ இருக்கிறவங்க, preceding financial yearல 5 crores கீழ இருக்கிறவங்க என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். யாருக்கு கிடையாதுன்னா, ATO 5 crores தாண்டிடுச்சுன்னா கிடையாது, இந்த வருஷம் தாண்டிடுச்சுன்னா இனிமேல் உங்களால கிளைம் பண்ண முடியாது, நீங்க ரெகுலரா தான் போகணும். ஆப்ஷன் பீரியட் யூஸ்வலி எப்பக்குள்ள என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம் அப்படின்னு சொன்னாக்க, first day of the second month of the preceding quarter and last day of the first month of the quarter குள்ள நீங்க இந்த QRMP ஸ்கீம் வேணும்னு கேட்கலாம். அதாவது ஜனவரி, பிப்ரவரி, மார்ச் இது ஒரு குவார்டர், ஏப்ரல், மே, ஜூன். சப்போஸ் நீங்க இந்த குவார்டர்ல வந்து QRMP வேணும்னு நினைக்கிறீங்க அப்படின்னா எப்பக்குள்ள நீங்க அப்ளை பண்ணோம்னா, first day of the second month of the preceding quarter. இதுக்கு முன்னாடி இருக்க குவார்டர்ல செகண்ட் மந்தோட ஃபர்ஸ்ட் டேட், 1st February 2026ல இருந்து எப்பக்குள்ள கேட்கலாம், லாஸ்ட் டே ஆஃப் த ஃபர்ஸ்ட் மந்த் ஆஃப் த குவார்டர். இந்த ஃபர்ஸ்ட் மந்த் ஏப்ரலோட லாஸ்ட் டே வந்து 30/4/2026. இந்த டேட் குள்ளார நீங்க என்ன பண்ணி ஆகணும், சார் நான் QRMP போய்க்கிறேன் அப்படின்னு நீங்க அப்ளை பண்ணணும். அப்ளை பண்ணிட்டீங்கன்னா QRMP கன்சிஸ்டன்டா நீங்க அதே என்ஜாய் பண்ணிக்கலாம். இது வரைக்கும் 5 கோடி கிராஸ் ஆகிற வரைக்கும். 5 கோடி கிராஸ் ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க இதுல வெளியே வந்துருவீங்க. இஸ் இட் கிளியர்? 5 crores லிமிட். சோ அப்படி இருக்கும்போது the continue still acted out வேணான்னு சொல்லி முடிகிற வரைக்கும் QRMP ஸ்கீம்ல வரலாம். அண்ட் ineligible ஆயிடுச்சுன்னா நீங்க வெளியே வந்துடணும். ineligible 5 கோடி கிராஸ் ஆயிடுச்சுன்னா வெளியே வந்துடணும். Is that okay? Returns and payment. GSTR 1 எப்ப சப்மிட் பண்ணோம், குவார்டர்லி 1. அப்ப குவார்டரோட ஃபர்ஸ்ட் மந்த் அண்ட் செகண்ட் மந்த்ல என்ன கொடுக்குறீங்க, IFF. இதுல நீங்க எவ்வளவு லிமிட் தான் உங்களால பண்ண முடியும், 50 லட்சம் ரூபாய்க்கு மேல நீங்க பண்ண முடியாது, பேமெண்ட் பண்ண முடியாது. 50 lakhs தான் லிமிட். ஓகே, டர்ன் ஓவர் 5 crores GST எவ்வளவு வரப்போகுது, கம்மியா தானே வரணும். சோ அதான் 50 lakhs லிமிட், அதுக்கு மேல போக முடியாது. GSTR 3B எப்ப கூட கொடுக்கலாம், 24th of the next month. 24th of the next month. ஓகே, சாரி, இது வந்து 20th ஜெனரல் பா, 22nd or 24th அப்படிங்கிறது QRMP. 22 வந்து சில ஸ்டேட்டுக்கு, 24th அப்படிங்கிறது சில ஸ்டேட்டுக்கு. ஓகே, மேக் தி கரெக்ஷன் ஹியர். இந்த இடத்துல 20, இந்த இடத்துல 22 or 24. ஓகே, QRMP ஸ்கீம் ரெண்டு டேட். அண்ட் பேமெண்ட் எப்படி பண்றீங்க, பேமெண்ட் செலான். ஓகே, இங்க தான் 06 வருது. நீங்க பேமெண்ட் டாக்ஸ் பே பண்றது 06, 09 வந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர். ஓகே, பேமெண்ட் செலான் ஃபர்ஸ்ட் அண்ட் செகண்ட் குவார்டர்ல அடுத்த மாசம் 25ஆம் தேதிக்குள்ள நீங்க டாக்ஸ் கட்டினா போதுமானது. ஓகே, அந்த டாக்ஸ் கம்மியா இருக்க கூடாது. எப்படி கண்டுபிடிக்கணும்,
இதுக்கு முன்னாடி குவார்டர், அதாவது ஜனவரி பிப்ரவரி மார்ச் குவார்டர்ல எவ்வளவு டாக்ஸ் கட்டிங்களோ அதுல 35% வந்து பே பண்ணிருக்கணும் ஒவ்வொரு குவார்டரும். எவ்வளவுன்னு தெரியாது இல்லையா, நானே எல்லா டாக்குமெண்ட்ஸ் மெயின்டைன் பண்ணல. இதுக்கு முன்னாடி குவார்டர்ல எவ்வளவு கட்டி இருக்கிறீங்க, சரி 10 லட்சம் ரூபாய் கட்டி அப்ப இந்த வருஷம் 3 லட்சம் ரூபாய் கட்டுங்க, இல்ல முதல் குவார்டருக்கு 3 லட்சம் கட்டுங்க, அடுத்த குவார்டர் 3 லட்சம் கொடுங்க. So 35% of cash tax of previous quarter can be payable. Right, methods of payment. Interest delay ஆச்சுன்னா interest உண்டு, nil if paid timely. அப்படி இல்ல அப்படி சொன்னாக்க interest is applicable for the delay. Late fee, okay, only for delay in quarterly GSTR 1. IFF கிடையாதுப்பா. GSTR 1 ஃபைல் பண்ண லேட் ஆச்சுன்னா IFF வேணுமானா நான் சப்ளை பண்ண எவனுக்குமே வந்து ITC எலிஜிபிலிட்டி இல்ல, அப்ப IFF தேவையில்லை. நான் யாருக்கு சப்ளை பண்ணாலும் எவனுமே B2B ல வரல, எல்லாருமே வந்து என்ன பண்றாங்க, சார் தேவையில்லை சார் அப்படின்ட்டாங்க. அப்படின்னா எனக்கு IFF தேவையில்லை. அதான் அதுக்கு டைம் லிமிட் கிடையாது. எதுக்கு மட்டும் டைம் லிமிட் இருக்கு, GSTR 1க்கு மட்டும் தான் டைம் இருக்கு, 1க்கும் 3க்கும் மட்டும், 3Bக்கும். சோ அப்படி இல்லைன்னா நீங்க இன்ட்ரெஸ்ட் கட்டுற மாதிரி இருக்கும். Cancellation of mid quarter, நடுவுல கேன்சல் ஆகுது, ஸ்டில் டு பி ஃபைல்டு ஃபார் தட் குவார்டர். GST 3B அந்த குவார்டருக்கு பேமெண்ட் பண்ணி தான் ஆகணும். நீங்க மொத்தமா கேன்சல் பண்றீங்க, எனக்கு வேணாம் சார் கேன்சல் பண்ணாலும் அந்த 3 மாசத்துக்கு சேர்த்து நீங்க GST 3B ஃபைல் பண்ணி ஆகணும். ஃபைலிங் சீக்வன்ஸ் வந்து இதுக்கு முன்னாடி பீரியட் கூடியது பெண்டிங் இருந்துச்சுன்னா இந்த பீரியடுக்கு உங்களுக்கு கட்ட விட மாட்டாங்க. கிளியர்? சோ இதான் QRMP ஸ்கீம் பா. QRMP. சார் எரர் இருக்கு சார், என்ன சார் பண்ணலாம்? யூ கேன் ரெக்டிஃபை தி எரர். எப்படி பண்ணலாம் ரெக்டிஃபிகேஷன்? இந்த அமெண்ட்மெண்ட் டேபிள் மூலமா ரெக்டிஃபை பண்ணலாம். மேக்ஸிமம் டைம் வந்து எப்பக்குள்ள ரெக்டிஃபை பண்ணிக்கலாம்னா 30th நவம்பர் ஆர் ஆனுவல் ரிட்டர்னுக்குள்ள நீங்க அமெண்ட்மெண்ட் பண்ணிக்கலாம். ரிவிஷன் பண்ண முடியுமா? தப்பாயிடுச்சு சார் அது கேன்சல் பண்ணிட்டு புதுசா ஃபைல் பண்ணுமா? நோ, அது பாசிபிள் இல்ல. தப்பாயிடுச்சுன்னா அது அடுத்த மாசம் சப்மிட் பண்றதுல சரி பண்ணிக்கலாம், ஒழிய பண்ண முடியும் மிச்ச ஆப்ஷன் இல்ல. நீங்க சப்மிட் பண்ண ரிட்டர்ன் வேலிட் அப்படி சொன்னாக்க சைன் ஆயிருக்கணும்ப்பா. செல்ஃப் அசஸ்ட் டாக்ஸ் பே இருக்கணும், சைனும் ஆயிருக்கணும், டிஜிட்டல் சிக்னேச்சர் இருக்கணும், இ சைன் இருக்கணும், இவிசி இருக்கணும். ஓகே, சோ இ வெரிஃபிகேஷன் இருக்கணும். இந்த மாடல்லையாவது நீங்க வெரிஃபை பண்ணலன்னா அது வேலிட் கிடையாது. நில் ரிட்டர்ன் உண்டா? GSTR 1, 3B ரெண்டுமே நில் ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்ணலாம். ஆனா SMS மூலமாக. என்ட்ரிஸே இருக்கக்கூடாது, எந்த என்ட்ரிஸும் இருக்கக்கூடாது, பர்ச்சேஸும் இருக்கக்கூடாது, சேல்ஸும் இருக்கக்கூடாது. ஓகே, சைனிங் ஆஃப் ரிட்டர்ன்ஸ், சைனிங் எப்படி பண்றீங்க அதான் வேலிடேட் பண்றது, அது நம்ம ஏற்கனவே பார்த்தோம். லேட் ஃபீ இதெல்லாம் ஓகே. ஓகே, hope now we'll be able to understand all these points. Clear? Now, so ரெண்டு கேட்டகரியை பிரிச்சிட்டோம், ரெகுலர், QRMP. இன்னொன்னு காம்போசிஷன் லெவி. காம்போசிஷன் லெவி வந்தால் என்ன சார் பண்ணலாம்? அவனே சின்ன டாக்ஸ் பேர் தானே, அவனுக்கு என்ன சார் ஸ்பெஷாலிட்டி அப்படின்னு சொன்னாக்க, காம்போசிஷன் லெவில இருக்கிறவங்க GST CMP 08ல 3 months once கொடுத்தா போதுமானது. அவர் QRMP கிடையாது, மொத்தமும் 3 மாசத்துக்கு ஒரு முறை டாக்ஸ் பே பண்றதும் 3 மாசத்துக்கு ஒரு முறை, ஃபைல் பண்றதும் 3 மாசத்துக்கு ஒரு முறை. 18th of the next month tax also paid. காம்போசிஷன் லெவில இருக்கிறவங்க 3 மாசத்துக்கு ஒரு முறை 18ஆம் தேதி. ஓகே, மொத்தமா எவ்வளவு டாக்ஸ் பே பண்ணா போதுமானது. GSTR 4 வந்து எதை பத்தி பேசுதுன்னா ஆனுவல் ரிட்டர்னை பத்தி பேசுது. சோ இப்ப நான் காம்போசிஷன் ஸ்கீம்ல இருந்தேன்னா நான் வந்து குவார்டர் ரிட்டர்ன் வந்து என்னைக்கு கொடுக்கணும்? 18th of the next month of the quarter, and annual return வந்து 30th April of the next financial year. அதாவது 25-26 இருந்துச்சுன்னா 31st March 26 குள்ளார நான் ஃபைல் பண்ண போதுமானது. யூசுவலா ஆனுவல் ரிட்டர்னோட டியூ டேட் வந்து 31st December. ஆனா காம்போசிஷன் லெவியா இருந்தா இன்னொரு 3 மாசம் எக்ஸ்டெண்ட் ஆகுது. எல்லாமே அப்படி தள்ளி போறோம். உனக்கு GSTR 5 வந்து NRTP கேஸுங்க, NRTP, and GSTR 6 வந்து IST. இதெல்லாம் தெரிஞ்சுக்கிட்டா போதுமானது, தேவை இருக்காது. GSTR 9 வரலாம், இது ரொம்ப முக்கியமானது. GSTR 9. சோ ஒரு அசசி இருந்தால் என்னென்ன ரிட்டர்ன்ஸ்லாம் மெயினா கொடுக்கணும்னா மேல சொல்லப்பட்ட ரிட்டர்ன்ஸ்லாம் GSTR 1, GSTR 2 அது வந்து ஆட்டோ பாப்புலேட்டட், GSTR 3B மெயின். QRMP இருந்தால் GSTR 1 வந்து ரெகுலரா கொடுக்கணும்னு அவசியம் இல்லை, IFF 2 மாசமும் GSTR 1 1 மாசமும் கொடுக்கலாம். இஸ் இட் ஓகே? ஆனா எல்லாருமே ஆனுவல் ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்ணணும். ஆனுவல் ரிட்டர்ன் வந்து வருஷம் முடியல, என்னைக்குள்ள பண்ணோம் நம்ம ஏற்கனவே பார்த்திருக்கிறோம். ஓகே, 31st December இஸ் த டியூ டேட். 31st December. யாரு? ரெஜிஸ்டர்ட் பர்சன், அதாவது ISD TDS இவங்க தவிர இவங்க பண்ணி ஆகணும். ஃபைனல் ரிட்டர்ன் ஒன்னு இருக்கு. ஃபைனல் ரிட்டர்ன் மொத்தமா கேன்சலே பண்ணிட்டீங்க, உங்க பிசினஸ் வேணாம் சார், ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் வேண்டாம்னு கேன்சல் பண்றீங்கன்னா அப்ப கொடுக்கிறது ஃபைனல் ரிட்டர்ன்.
GSTR 10ல சப்மிட் பண்ணுவீங்க. ஓகே, எல்லாமே முடிஞ்ச பிறகு GSTR 11 வந்து UIN அவ்வளோ, அதுக்கு தேவையில்லை. ஓகே, இதெல்லாம் உங்களுக்கு எக்ஸாம்ல கிடையாது, சில விஷயங்கள் மட்டும் மைண்ட்ல வச்சுக்கிட்டா போதும். இருக்கா செக்ஷன்ஸ் இது மட்டும் இருக்கா, டீடைலிங் இருக்காது. MCQல இந்த இது எந்த GSTR நம்பர் எதுக்கு அது மட்டும் தெரிஞ்சு, அதுக்காக நான் டேபிள் கொடுக்குறேன். இது எப்படி ஃபுல்லா ஃபைல் பண்றாங்கிற டீடைல்ஸ் தேவை. Now let's see section 40. Section 40 is all about first return. First returnல என்ன அர்த்தம்னா, ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன உடனே முதல்ல ஃபைல் பண்ற ரிட்டர்ன் பேர் ஃபர்ஸ்ட் ரிட்டர்ன். ஏன் சார் இந்த தனியா ஒரு செக்ஷன் கொடுத்திருக்காங்க அப்படின்னு சொன்னாக்க, ஃபர்ஸ்ட் ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் ஆன உடனே அவருக்கு ரிவைஸ்டு டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் இஷ்யூ பண்றது ரைட்ஸ் இருக்கா இல்லையா? அப்ப அவருக்கு liable to register டேட்ல இருந்து ரெஜிஸ்ட்ரேஷன் சர்டிபிகேட் வந்த டேட் வரைக்கும் ஒரிஜினல் பில்லுக்கு பதிலா புதுசா ஒரு ரிவைஸ்ட் டாக்ஸ் இன்வாய்ஸ் சப்மிட் பண்ணி ஐடிசி எல்லாம் கிளைம் பண்ணிக்கலாம், GST வாங்கலாம்ல, அந்த டீடைல்ஸ் சேர்க்கிறதுக்காக இந்த செக்ஷன். filed by a person newly registered under GST. எதுக்காக? outward supplies made after liability arose but before the registration certificate. இந்த டீடைல்ஸ் சேர்க்கிறதுக்காக இந்த ஒரு பார்ட் இருக்கு, எஸ்பெஷலி ரிவைஸ்ட் ரிட்டர்னுக்காக. மற்றபடி 40 ஒண்ணும் கிடையாது. 44 வந்து வருஷம் வருஷம் நம்ம கொடுக்கிறது. ஓகே, ஆனுவல் ரிட்டர்ன் நியூ டேட் பார்த்துறோம். யாருக்கு இந்த ஆனுவல் ரிட்டர்ன் தேவையில்லைன்னா, கேஷுவல் டாக்ஸபிள் பர்சன் தேவையில்லை, நம்ம க்ளோஸ் பண்ணிட போறாரு. பிசினஸ் 6 மாசம் தான், 3 மாசம் தான் மேக்ஸிமம், இல்லைன்னா எக்ஸ்டெண்ட் டு another 90 days தான். NRTBக்கு தேவையில்லை, ISTக்கு தேவையில்லை, TDS TCS தேவையில்லை, ODR தேவையில்லை. இவங்களுக்கு தவிர மிச்சவங்க எல்லாமே ஆனுவல் ரிட்டர்ன் வந்து 31st டிசம்பருக்குள்ளார ஃபைல் பண்ணி ஆகணும். சோ என்னைக்குள்ளார டியூ டேட் வந்து 31st டிசம்பர். ஃபைலிங் வந்து எதுல கொடுக்குறாங்க? GSTR 9. காம்போசிஷன் ஸ்கீமா இருந்தா GSTR 9A. ஓகே, நோ ரிவைஸ்ட் ரிட்டர்ன் மெக்கானிசம் தான், ரிவைஸ் பண்றதுக்கு வாய்ப்புகள் இல்ல. ரெக்டிஃபிகேஷன் நாட் அலௌட் ஆஃப்டர் செப்டம்பர் ரிட்டர்ன் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர். டேட் ஆஃப் ஆனுவல் ரிட்டர்ன் whichever is earlier. இதுக்குள்ள நீங்க ரெக்டிஃபை கூட பண்ண முடியாது. ஓகே, ஆனுவல் ரிட்டர்ன் ஆர் செப்டம்பர் ரிட்டர்ன் ஆஃப் த நெக்ஸ்ட் ஃபினான்ஷியல் இயர், இதுக்குள்ள நீங்க எல்லா ரெக்டிஃபிகேஷன் முடிக்கணும். அப்படி பண்ணல அப்படி சொன்னாக்க, லேட் ஃபீ will be leviable at the rate of ₹100 per day of delay or 0.25% of the turnover in each state, whichever is lower. ஒவ்வொரு நாளைக்கு 100 ரூபாய் லேட் ஆகுதுன்னா ஒவ்வொரு நாளைக்கு 100 ரூபாய் கொடுங்க, பிளஸ் என்ன டர்ன் பாருங்க, அது 0.25% கண்டுபிடிங்க. ரெண்டுல whichever is lower அது நீங்க லேட் ஃபீயா கண்டுபிடிக்கணும், கொடுத்தா வரும் ஆனுவல் ரிட்டர்னுக்கு. அண்ட் செக்ஷன் 45 ஃபைனல் ரிட்டர்ன். ஃபைனல் ரிட்டர்ன் என்ன அர்த்தம்? கேன்சல் பண்ணிட்டீங்க, க்ளோஸ் பண்ணிட்டீங்க. க்ளோஸ் பண்ணும்போது எல்லாம் முடிஞ்சிச்சு சார், ஏதாவது பெண்டிங் டாக்ஸ் இருந்துச்சா தர வேண்டியதெல்லாம் தந்துடுறேன் சார்னு சொல்லி க்ளோஸ் பண்றது பேர் ஃபைனல் ரிட்டர்ன். This is under GSTR 10. Applicable to persons whose registration cancelled or surrendered. எத்தனை நாளுக்குள்ள பண்ணணும்? சரண்டர் பண்ணதுல இருந்து 3 மாசத்துக்குள்ள அப்ளை பண்ணிருக்கணும். அப்ளை பண்ணது மட்டும் இல்லாமல் நீங்க என்ன பண்ணிருக்கணும்? ரீஃபண்டும் கிளைம் பண்ணி கொடுக்க வேண்டியது இருந்துச்சுன்னா கொடுத்துடணும். ஓகே, இதுதான் இந்த கேஸ். Clear? Refund tax due if any, you have to refund. So final return. So first return, final return, annual return, 3 return. அது GST 11 வந்து எதுக்காகனா UIN folders. அது எதுக்காக அவங்க ஃபைல் பண்றாங்க? to claim the ITC. அந்த ITC வந்து அவர் கேஷும் என்கேஷும் பண்ணிக்கலாம், அதுக்கு மேல இதுல ஒண்ணும் கிடையாது. செக்ஷன் 46 வந்து ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்ண வேண்டியவங்க ரிட்டர்ன் சப்மிட் பண்ணலனா ப்ராப்பர் ஆபீசர் will send a notice to file the return. நோட்டீஸ் டு ரிட்டர்ன் டிஃபால்டர். ஒரு 15 நாள்ல அந்த ரிட்டர்ன்ஸ் சப்மிட் பண்ணு சொல்லிட்டாக்க, அது வந்து 15 நாளுக்குள்ள நீங்க ரிட்டர்ன்ஸ் சப்மிட் பண்ணிருக்கணும். ரைட்? அப்படி நீங்க ரிட்டர்ன்ஸ் ஃபைல் பண்ணல அப்படி சொன்னாக்க அப்ளிகபிள் ரிட்டர்ன்ஸ், ஓகே, அதாவது செக்ஷன் 37 செக்ஷன் 39 ஃபைனல் ரிட்டர்ன்ஸ் 45 இதுல இந்த சொல்லப்பட்ட இந்த 3 ரிட்டர்ன்ஸ் நீங்க ஏதாவது ஒன்று ஃபைல் பண்ணல அப்படி சொன்னாக்க ஆட்டோமேட்டிக்கா என்ன ஆயிடுது? Late fee will be leviable at the rate of 100 rupees per day. Maximum 5,000 will be leviable. Maximum 5,000 will be leviable. Is that okay? I think இந்த annual return வரக்கூடாது. Annual return இதுல வரக்கூடாது. Annual returnல என்ன வருது? 100 or 0.25% of the turnover. Annual return. இந்த வித்தியாசத்தை பாருங்க. Annual return தவிர மிச்சம் வேற என்னென்ன ரிட்டர்ன் இருக்கு? Outward supply section 37, complete 39, ஃபைனல் ரிட்டர்ன் க்ளோஸ் பண்ண பிறகு 45. இந்த ரிட்டர்ன்ஸ் சப்மிட் பண்ணா ஒவ்வொரு நாளைக்கும் 100 ரூபாய் பிளஸ் 5000 ரெண்டுல whichever is lower will be the late fee you have to pay. Is that okay? Now last one is all about GSTP. எப்படி இன்கம் டாக்ஸ் பிராக்டிஷனர்ஸ் இருக்காங்களோ அதே மாதிரி GSTP இருக்காங்க. எலிஜிபிள் பர்சன் வந்து அதை குவாலிஃபை பண்ணிட்டு சர்டிபிகேஷன் வாங்கி வச்சுக்கலாம், என்ரோல் பண்ணி வச்சுக்கலாம். அவங்களுக்கு ஒரு யூனிக் ஐடி கிடைச்சிடும், யூனிக் பாஸ்வேர்ட் இருக்கும். அந்த பாஸ்வேர்ட் அவங்களுடைய பாஸ்வேர்ட் வச்சு அவங்க லாகின் பண்ணி தன்னுடைய கிளைண்ட்ஸுக்காக டாக்ஸ் பே பண்றதோ அல்லது ஃபைல் பண்றதோ அல்லது இபே பில் ஜெனரேட் பண்றதோ எல்லா வேலையும் அவன் பண்ணலாம். ஓகே, எலிஜிபிலிட்டி கிரைட்டீரியா இவனுக்கு என்ன? இந்தியன் சிட்டிசனா இருக்கணும், சவுண்ட் மைண்ட் இருக்கணும்,
not adjudicated to insolvent ஆயிருக்க கூடாது and convicted by any court இருக்க கூடாது. இப்படி இருந்துச்சுன்னா eligible. அது மட்டும் இல்லாமல் plus any one of the following retired group B officer rankல இருக்கணும் with 2+ years experience commercial tax departmentல, அல்லது இதுக்கு முன்னாடி சேல்ஸ் டாக்ஸ் பிராக்டிஷனரா அல்லது டாக்ஸ் ரிட்டர்ன் ப்ரிப்பேரரா 5 வருஷத்துக்கு மேல இருந்துச்சுன்னா அவருக்கு எலிஜிபிலிட்டி வந்துரும். ஆர் ஹோல்ஸ் எனி ஆஃப் தீஸ் டிகிரிஸ். ஓகே, நீங்க சிஏ சிஎம்ஏ சிஎஸ் பாஸ் பண்ணி இருந்தால் நீங்க ஜிஎஸ்டிபினா கிடையாது. ஜிஎஸ்டிபி இருந்தால் எலிஜிபிலிட்டி டு அப்ளை பண்ணி நீங்க ஜிஎஸ்டிபியை வாங்கிக்கணும். So UG, Commerce or degree from recognized foreign university, past notified GSTP exams, இதெல்லாம் ஏதாவது இருந்துச்சுன்னா நீங்க GSTP பிராக்டிஷனர் ஆயிடுவீங்க. சரி, ஜிஎஸ்டிபி வந்துட்டேன், நான் என்ன வேலை செய்யலாம் சார்? நம்முடைய கிளைண்ட்டுக்கு பதிலா நீங்க அவுட்வர்ட் சப்ளை ஃபீட் பண்ணலாம், GSTR 1, மந்த்லி ரிட்டர்ன், GSTR 3B எல்லாமே ஃபைல் பண்ணி கொடுக்கலாம், கேஷ் டெபாசிட் பண்ணி கொடுக்கலாம், இவே பில் கொடுக்கலாம், செலான் ஜெனரேட் பண்ணலாம், GTA ரிலேட்டட் திங்ஸ் பண்ணிக்கலாம். அவருக்கு பதிலா ஆத்தரைஸ்ட் ரெப்ரசன்டேட்டிவா கோர்ட்ல போய் ஆர்கியூ பண்ற மாதிரி இவர் ட்ரிபியூனல்ல போய் ஆர்கியூ பண்ணலாம், அப்பலேட் அத்தாரிட்டிஸ்ல போய் ஆர்கியூ பண்ணலாம். ஏதாவது அமெண்ட்மெண்ட் ரீஃபண்ட் எல்லாம் பண்ணணும் அப்படின்னு சொன்னாக்க இவங்களே பண்ணி கொடுக்கலாம். இவன் என்னென்ன கேட்கறானோ அதெல்லாம் GSTP பண்ணி கொடுக்கலாம். Hope you will be now able to understand. Now, authorization and responsibilities. இவருக்கு authorization எப்படி கிடைக்குது? அவர் முதல்ல அப்ளை பண்ணும், GST PCT 5 ஃபார்ம்ல அப்ளை பண்ணோம். GSTP accepts in part B the same. அதுல குவாலிஃபிகேஷன் தகுந்த மாதிரி இவர் அக்செப்ட் பண்ணிட்டு ரெடி பண்ணிக்கலாம். ஓகே, தென் authorization கிடைச்சிடும். இதுக்கு மேல ஒன்றும் பெருசா கிடையாது. ஓகே, அவர் வந்து என்ரோல்ட் இன் ஒன் ஸ்டேட், அந்த ஆட்டோமேட்டிக்கா அவருக்கு வந்து எல்லா ஸ்டேட்லயும் என்ரோல் ஆனதாக அர்த்தம். மற்றதுலமே ஒன்றும் பெரிய காம்ப்ளிகேஷன்ஸ் கிடையாது. ஓகே, சோ அவ்வளவுதான்ப்பா. இந்த 5th பாயிண்ட்ல இப்ப கிடையாது. சோ ஜிஎஸ்டிபிக்கு வந்து அவங்க இங்க இருக்கக்கூடிய பாயிண்ட்ஸ் இது ஃபார்ம்ஸ் என்னன்னா, இவங்களுக்கு அப்ளை பண்றதுக்கு GST PCT 1 ஃபார்ம், 2 ஃபார்ம், 4 ஃபார்ம். ஓகே, அப்ளை பண்றதுக்கு 1, உங்களுக்கு ஸ்க்ரூட்டனைஸ் பண்றது ஃபார்ம், இது சர்டிபிகேட் இஷ்யூ பண்றாங்க. உங்களுடைய சர்டிபிகேஷன் கேன்சல் ஆச்சுன்னா ஏன் கேன்சல் ஆச்சு அப்படிங்கிறதுக்கு அனுப்புறதுக்கான ஃபார்ம் வந்து GST PCT 4 ஃபார்ம். Is that okay? So this is the main concept of GSTP. So with that, returns and GSTP is complete.